a dialogue which we have been organizing for the last 2.5 decades or so. And this is actually one of CPD's flagship program, which is Independent Review of Bangladesh's Development, IRBD. So under this IRBD program, we review the state of the economy quarterly, and also we analyze the national budget once it is announced and placed in the national parliament. We make recommendations before the budget is announced. Okay, so, and once the budget is announced, just the next morning, we do a media briefing, which is live streamed in Channel I. That has also been going on for decades. And then we organize a dialogue after a few days with the participation of stakeholders, with the policymakers, members of the business community, members of the non-government organizations, experts, and also development partners who are working in Bangladesh. So this is a continuation of our long traditional program. And we are very happy that this morning we have a number of distinguished guests who are here, and of course in front of me. So our chief guest, today's chief guest, Mr. M.A. Mannan MP, Honorable Minister for Planning, Government of Bangladesh. He has joined online. Unfortunately, he has been affected by COVID, but despite that, he has been very enthusiastic and very supportive to us, and he has kindly joined online. You can already see. Assalamu alaikum, good morning, Honorable Minister. Thank you very much. And we also have special guests here with us. On my left, Barrister Anil Islam Mahmood, MP, Chairman, Parliamentary Standing Committee on Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment, Bangladesh Parliament. On my right, Mr. Amir Khosru Mahmood Chaudhuri, former Minister for Commerce. And Mr. Qazi Nabil Ahmed MP, who has just arrived, who's joining us. He is a member of Bangladesh Parliamentary Standing Committee on Ministry of Foreign Affairs, Bangladesh Parliament. Besides that, we have also 3 distinguished discussants. I'm very thankful to them. Ms. Sushmita Anis, Vice President, Bangladesh Employers Federation, and Managing Director, ACI Formulations Limited. Mr. Rizwan Rahman, President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Managing Director, ETBL Holdings Limited. And also we have Mr. Razikur Zaman Rotun, President, Socialist Labour Front. I would like to once again thank all of you. I'm really grateful for your time this morning. And on behalf of the Center for Policy Dialogue, we will make a presentation, and our research director, Dr. Khondokar Ghulam Moazzem, he will make a presentation. In fact, you know, budget is a long document. It covers a lot of sectors, including many fiscal measures and also expenditure measures. So to analyze and to review, it is a long process. And when we did the media briefing on the 10th, we had 128 slides, but we will not bore you with those. That's a long document. We wanted to be exhaustive as much as possible, but today we will be succinctly present some of the issues. Here you can see that we have brought out 6 challenges from the budget, which has been identified actually by the Finance Minister. So we will review that how those challenges have been addressed, and what also CPD said before the budget was formulated. As I mentioned, that we had a number of recommendations. So without further ado, I would like to request Dr. Khondokar Ghulam Moazzem to make his presentation. The presentation will be in English, but after that, the discussions will be in Bangla, and our friends who have joined us from various embassies and also development organizations, there is translation facilities when the discussion will be held in Bangla. So don't worry about the discussion, so you will be able to follow afterwards. So with this, I would like to request Dr. Khondokar Ghulam Moazzem to make the presentation. I think a maximum 30 minutes so that we have a lot of time to discuss. Thank you.
of 79 slides. Thank you, Chair, and welcome you all to National Budget Discussion. And I'd like to thank the special guests, panelists, and the distinguished guests who attended in this program. If you notice the title, we mentioned it addressing 6 challenges. In fact, those challenges are not identified by us, but by the Honorable Finance Minister in his budget speech. So what we like to do is that how those challenges have been addressed in the budgetary measures, and whether additional measures are required to address those challenges. So thereby we have titled it Addressing 6 Challenges, Measures Proposed and Measures Required. In fact, what are those challenges? What the Finance Minister mentioned in the budget speech. The first challenge he mentioned is that containing inflation and enhancing domestic investment. This is the first challenge he mentioned. Second one is that financing additional subsidy required for the increased price of gas, power, and fertilizer in international markets. Third challenge he mentioned, utilizing funds available through foreign assistance and ensuring timely implementation of high priority projects of ministries and divisions. Fourth one is ensuring timely completion of projects, particularly related to the health and education sectors. Fifth challenge he mentioned, increasing collection of local value-added tax and raising the number of individual taxpayers, which is a concerning issue in case of Bangladesh. And finally, he mentioned maintaining stability in the exchange rate of Taka and keeping the foreign exchange reserves at a comfortable level. So these are the 6 challenges he mentioned, and which mentioned as a context, and the challenges that are supposed to be highlighted in the budgetary measures. Before that, I'd like to just briefly mention about the macroeconomic framework that is mentioned in the budget document. We found some of the positives and some of the negatives in case of the macroeconomic stability point of view. The positive aspects of the entering the fiscal year 2023 is that a very good modest level of revenue mobilization, which is appreciable. Second is that growth in export earnings, which is also at a good level, and improved private sector credit growth. So those are the 3 very positive developments we observed. But against that, a number of negative situations are currently in place. One is skyrocketing prices of daily necessities, increased demand for subsidies, sliding exchange rate, huge deficit in balance of payments, depleting foreign exchange reserve, and rising non-performing loans in banks. So you can easily understand that it is not in a balanced shape in terms of the macroeconomic point of view. What are the projections in terms of the major macroeconomic indicators? It is projected that fiscal year 2023 will achieve a GDP growth of 7.5%. While it was the target for fiscal year 22 is 7.3%, which is rather found to be relatively high compared to what the international organizations are being projecting, for example, the World Bank and IMF. But the Ministry of Finance indicated that this 7.3% growth would be achieved by this time. And what is, I would say, a positive development in case of fiscal year 23 is that public investment GDP ratio is slashed by around 0.9%, from 7.6% in fiscal year 2022 to 6.7% of GDP in 2023, assuming to reduce the flow of money in order to contain inflationary pressure. That is one of the initiatives that we assume to be projected. Private investment growth has been estimated to be 24.8%, meaning that additional 145,000 crore taka private investment will be required. So that is an issue that under such an uncertain situation of inflationary issues and business prospect, uncertain business prospect, how much private investment could come, or whether this target growth would be achieved or not. And if, even if that, the incremental capital output ratio, which is called the productivity of capital, assumed to be further increased. So that is also mentioned that from 4.4 to 4.2, meaning that more return will come from additional each investments in the economy. So those are the projections. And private sector credit growth has set at 15%. We are not sure that how the monetary policy are being actually targeting for that.
because we heard that some sorts of a contractionary measures will be taken. But during this year, up till April 2022, the growth was 12.5%. So it is rather a higher target that has been set in this MTMPS document. What is interesting to look at, the inflation target for fiscal year 2023 is estimated to be 5.6%. At this moment, it is around 6.3%. We are not sure that whether this 5.6% growth could be achieved at the end, by the end of the year. Given the high price of essential commodities, some of the essential commodities prices as high as 40% compared to that of the last year. So under such a situation, whether the 5.6% inflation target could be achieved or not is really an issue. On the other hand, the external sector credit growth seems to be modest, which I think is a realistic one. Though the export growth by May 2022 was 34.1%, but for the next year it was reduced to 20%. I think that given the uncertain situation in the global market, particularly our major importing countries, this kinds of slashing the export growth is rather reasonable. While the import payments are also set at a 12% level, which seems to be not feasible, because in fiscal year 2022, the projection was 30%. So we are not sure whether this growth could be achieved. Even the LC opening and the LC settlement rate is as high as 45% now. So under that, only growth of 12% by 2023 may not be feasible. We are not sure whether these are some of the calculating aspects. That's why these numbers have come. But some of the numbers seems to be not been achievable at the end of the next year. Remittance growth set at 16%. It is also not sure because a negative growth of remittance flow is currently ongoing. So that is another aspect. Very interestingly, exchange rate is expected to be appreciated. Very interesting. And it is targeted to be only 86.2 taka per dollar. And you can, at this moment it is 92.375 taka per dollar. So it is not sure whether such kinds of an appreciation will take place at the end of the fiscal year 23. We are not very much confident that this kinds of exchange rate appreciation at the end of the fiscal year 23 would happen or not. There are public debt issue, and most of what is interesting and positive is that often we criticize that the public debt is largely driven for the foreign aid. Of course, the foreign aid part is increasing, but it is the domestic credit and the domestic interest rate and the domestic debt that constitute the almost 3/4 of the total public debt. And the interest payment. So we are still the public debt issue is still in the domestic front, relatively less in the international front. But what is more of a concerning issue is that this public debt, particularly related to the foreign aid part, is increasing. So that is an issue that whether we could manage it over time, or whether the public debt based on the foreign aid part would be a concerning issue in the coming years or not. In terms of the fiscal framework, what is positive in a sense that public expenditure is projected to grow faster than the revenue mobilization. We are not sure that whether that growth could be maintained, assuming that the deficit financing will be take place in cognizance of the requirement. What is also important here is that development expenditure will be faster than operating expenditure, which I think is a positive aspects. What we like to mention about the budget deficit, which comprises both domestic financing and foreign financing, it is targeted to be 5.5% of the GDP. Which was in the revised budget 2022 was 5.1%.
we haven't yet actually reached that, even that projected 5.1% budget deficit level. In earlier years also, the targeted budget deficit we couldn't actually reach because of other bottlenecks and the challenges. Though there is a demand for further investment, there is a demand for various kinds of social sectors investment, but because of various other structural difficulties, we cannot utilize the deficit what we projected in the budget statement. So even it is projected to 5.5%, we're not sure that how much this 5.5% deficit could be utilized at the end of the year. Revenue, what we have said is that the revenue mobilization is in a positive terrain, not that a target has been achieved, but what is positive here is that the gap has been reduced, meaning that the target and the achievement gap has reduced in fiscal year 2022. I am again saying is that it is not because of the good, not very extraordinary performance of the revenue collector, but because of the windfall gain of the high import price and the tax and other duties which have been collected at the import stage. So what we are thinking is that this situation will continue in the next year as well, and the revenue collection and the growth will be gap will be reduced. What is positive here is that VAT collection target has been targeted to be increased incrementally by 31% in case of the next fiscal year. If you see the public expenditure structure, the highest public expenditure will go for public services. It is 19.9%. And the interest payment for domestic and the foreign debt is 11.9%. That we have red marked. What is more important here is that incremental allocation or incremental expenditure. That is rather more interesting to see. Public service will receive an incremental expenditure of the additional fund of this year 28%, meaning that almost 1/3 of the additional budget will go for public services. Of course, this includes some of the subsidies as well. But at the same time, it will also other components along with that. Let me go to the 6 challenges that has been mentioned by the Honorable Finance Minister in the budget speech. And what is the first challenge that I mentioned is the challenge 1, containing inflation and enhancing domestic investment. Now, what are the measures taken for containing inflation? We have seen that various kinds of indirect tax measures have been proposed to tackle inflation. We think it is a very right move to reduce the imported goods price, particularly like VAT exemption at the trading stage for sugar and puffed rice, reduced duties for sugar cane molasses, continuation of zero tariffs for other import items, VAT exemptions at the manufacturing and the trading stage of some of the agricultural products. We think these will help to contain some of the inflationary pressure. And VAT exemption of the manufacturing and trading for poultry, dairy, fish feed products, advanced tax exemption on import for machinery and equipment used for poultry farms. We think those will contribute to reduce the production cost of chicken, egg, and other dairy items. And also the VAT items exemption for animal feeds and VAT items reduced for LPG in bulk. Those have an implications. Maybe the LPG item, because the LPG is locally sold at administered price, it would rather benefit the LPG import stage, may not be of that much at the consumer level. Similarly, as I said, that agricultural sector is an important sector to address the inflationary issues. And what we like to positively notice is that increasingly government has been allocating more and more resources for agriculture sector. We like to appreciate that. Because of the given uncertainty in the global food market, the global commodity market, as well as the necessity for increasing demands for agriculture products, we think it is a good move towards
towards that initiative. And for that, agriculture sector has been able to reduce the carryover projects because of this good allocation for that. But on the other hand, the safety net allocation has increased, but at a very modest level. We have a strong point of increasing the safety net allocation. We will come later of this issue for detailed discussion, that it has an important relationship in the inflationary point of view, so we need to address that. What is proposed from CPD and different other organizations here is that lowering the personal income tax. Because it is not the low-income poor people who are now being affected by the inflation issue, but also the low-earning people may not be poor, but they are low-earning people, limited-earning people, they are also being affected. So our proposal is to reduce the personal income tax, at least the minimum threshold level, to be increased from 3 lakh to 3.5 lakh taka. But unfortunately, that has not been proposed, and which make remaining unchanged in the budget document. But on the other hand, what we have noticed here is that while the benefits has not been made for the low-income people, but benefit has been provided to the upper-income strata. For example, the perquisite benefit, allowable ceiling of the perquisite benefit has been raised from 5.5 lakh to 10 lakh taka. We think that this additional tax benefit will go for the high-income groups. So it is rather a contradictory measure, or an income inequality point of view, or inclusivity point of view. These kinds of measures should be avoided, particularly in the current situation when government is in a fiscal pressure, and that time these kinds of benefits should not be provided to the high-income strata. The VAT and SG Act threshold limit also remain unchanged, and that will no additional tax relief. There is no additional tax relief for the small traders. For example, the minimum threshold level for business enterprises unchanged at 50 lakh taka. Turnover tax ceilings remain unchanged at 3 crore taka, and 4% turnover tax remains unchanged at that level. What we have noticed in case of the inflationary issue is that that inflationary pressure originating from high import prices and no strong move to import duty reduction of some of the important essential items, and also without any upward adjustment and tax exempt, particularly tax exemption limit in the personal income tax. This is rather a question that how much government address the demands of the lower income people. And also the delay in implementing agricultural census would have an adverse effect in terms of planning of crops storage, cultivation, and harvesting. So these are not being adequately mentioned here in the document. In terms of the social safety net program, which is an important aspect to give relief to the marginalized groups, we found that social safety net program has increased only 1.9%. And if we compare the growth of the last 12 years, the social safety net program's allocation, that time the allocation increased every year by 17%, 17. And this year, this has increased by only 1.9%. We don't know why government didn't actually allocate much in the social safety net programs, given the demands and adversity faced by the low-income people. So that is an important part. And most interestingly, open market sale, you know, everyone have seen in the newspapers and even in the streets that open market sale is playing a very critical role. And government is playing a very important contribution during the COVID period. Open market sale operation has significantly increased. But this budget has proposed a lower open market sale allocation. So that is an important point to take into account. So what we think the required measures, we think the PIT should be changed. Personal income tax threshold level should be increased to 3,50,000 taka, or the range of the income tax tier should be upgraded from 1 lakh to 3 lakh taka, so that a disposable income for the lower income strata could be increased. So that is our suggestions.
Again, for the personal income tax for the high income strata, that has been reduced this year. So from 30% to 25%, we have suggested to remain it at 30%, given the revenue requirement, as well as given the making a balance between the different strata people in the current situation. And we also think that some of the high duties of necessary items should be lowered given the current demands. So VAT, AIT, CD, and SD. So these are the things we think that for containing inflation is very, very important. Regarding the enhancing domestic investment, we like to give a green card to the government. We really appreciate government's initiative for promoting domestic investments, particularly for the industries. And if you see, a series of measures have been proposed, not only this year, but also in the consecutive last 2-3 years, to promote a Made in Bangladesh Bangladesh initiative. That is a really, really positive initiative in this context. And that's why this budget has proposed VAT, AIT, AT, CD, and SD related measures, particularly reducing the raw material cost, or protecting the domestic industries against the imported goods and items. And that includes motor vehicles and cars, that includes mobile phone batteries, chargers, that includes ICT and computer manufacturing, raw materials, battery, speaker, light, sensor, fuse. That includes active pharmaceutical ingredients, LPG manufacturers, agricultural sector products. Then that also includes employing for the people behind, like Hijra community. So government has given a targeted tax break for some of the low income, some of the people behind, including the Hijra community. So that is a positive move from the government side. And also government tried to promote the overseas employment. I think if you notice that government in its election manifesto has set a target that 100 people from each upazila, 1,000 workers from each upazila to be sent abroad. I think that has still in mind in the government, and that has been reflected to some extent in the budgetary measures of this year. Corporate income tax related areas have a series of reduction. I am not actually uttering all those things. Both listed and the non-listed companies, one-person companies, association of persons, artificial jurisdictional persons, and other taxable entity, those have been reduced. And also the tax rate has been proposed to be harmonized for export-oriented sector between ready-made garment sector and the non-ready-made garment sector. There is a long demand from the non-ready-made garment enterprises that there is a discrimination between RMG and the non-RMG in terms of the rate of corporate income tax, and those have been suggested to be harmonized this year. So we expect that based on it, more investment will come in other sectors. Textile sector will continue get the 15% tax level for till 2025, and startup entrepreneurs turnover tax has proposed to be reduced from 0.6% to 0.1%. So those are rather very positive initiatives from the government side to promote industrialization in the country. So what we have noticed here is that the corporate income tax has been proposed to be reduced. Earlier, we also noticed that corporate income tax has been reduced, but we didn't see much enthusiasm among the entrepreneurs to utilize that tax measures and go for good investment. So what we have noticed here is that it is not only the corporate income tax that could attract the investors to go for investment. There are other challenges, other constraints, doing business related other constraints. Those need to be addressed if we like to get these kinds of fiscal measures to be translated into more investment in the country. So those measures are very, very important to be taken into consideration. There are other measures. What we like to appreciate here is that gradual initiation of unemployment insurance, maternity insurance, sickness insurance,
employment injury insurance. We think that it is an appreciable initiative, particularly a pilot project will be initiated by this year on employment injury scheme. We think it is a very, very important development, particularly for the workers' insurance point of view. It is a long demanding issue, and that has been started with the workers of the garment sector. We hope that gradually this will be implemented in other sectors as well. But what is noticing here is that 8th five-year plan has projected to generate an additional 1.6 million domestic employment and 0.65 million overseas employment by this year. We are not sure that whether this amount of employment could be generated based on these measures. That is an issue to be looked at. I am not actually discussing much about the sectoral issues, but there is a positive development in some of the sectoral part, particularly Ministry of Industries and Ministry of Labor and Employment. But while the Ministry of Labor and Employment, we see that a 43% growth of operating expenditure, particularly related to travel and transfer, which is some of the concerning issue at this moment for the government employees visit, and considering the foreign exchange that are being considered to be in a precarious situation. So these kinds of travel abroad need to be reduced. But there are carryover projects, there are concluding projects which need to be completed on time in order to promote the private investments. So we think that a number of measures, additional measures are also need to be taken, particularly ease of doing business, creating competitive environment, which are not understandably not short-term measures, but definitely of long-term measures, but need to be taken into account. Regarding the challenge two, additional subsidy for the increased price of gas, power, and fertilizer in the international market. We see that government has proposed an 82,000 crore taka allocation for subsidies and incentives, which at this year will be 66,000 crore taka. So a 12% rise of subsidy by this year, and it has indicated that another 15 to 20% higher allocation may be required. If it is finally happen, then the subsidy will reach to 95,000 to 99,000 crore taka. We understand that is a huge amount, and in a normal situation, this kinds of subsidy is really creating a burden. But we also have to realize that this is a special situation, and it's an unfortunate, uncertain situation, which government need to take into consideration, an additional subsidy allocation to be given there for different kinds of products. But what we also seen that Finance Minister indicated that some of the price will be readjusted, particularly the energy price, electricity will be adjusted upwardly. We think that under the current situation, energy price should not be revised upward. Rather, an additional subsidy could be accommodated, or there are other deficiencies and weakness in the power sector which should be reduced and to raise more revenue inside, and thereby delaying the energy price for another 6 months. So we are not in favor of any kinds of energy price revision at this stage. If it is required under a more favorable situation after 6 months, this could be taken into consideration. Challenge 3, on using foreign assistance and timely completion of high priority projects. We see that within the project aid financing, it will be 37.8% of the total deficit financing, and which is rather increased from 33.8%. 33.8%, so it has rather increased by this time. So that we have understand. But what is also important here is that project implementation rate should be increased, and it has yet to go over 80%. So need to expedite further project implementation level in order to reduce the overall cost of ADB expenditure for different kinds of projects. That is very, very important. What we have noticed here is that the mega projects has get the maximum allocation. That is an important point, and we haven't yet actually allocate more resources for social sector related issues. That is an important point.
40 new projects have been here, but their share has been reduced. And also we noticed that the number of projects has reduced. So that is, I would say, a positive mode. And also we observed that the allocation has been increased for completing projects and reduced for continuing projects. We think this is a good prioritization from the government side to promote and to complete the completing projects which are in line. So that is in point. But still, the project with minuscule 1 lakh taka allocation, those projects still are at a high number. 59 projects are with the allocation of 1 lakh taka. So, so that is an important, which was 31 projects last year. But what is also observed within our side is that a good number of unapproved, unallocated projects have entered after 9 months when the budget has been revised. So during the time of budget approval, we didn't see those projects, but later on these projects entered in the budget document after 9 months. So that practice should be reduced. And the time overrun issue is a major concern. If you see, the average age of the project is 4.6 year, and there are 39 projects which have a project length of 10 to 15 years, which is very concerning issue at this stage. If I go to the mega projects, some of the projects are in line of timely implementation, but a good number of projects are behind in terms of the implementation point of view. So what we have seen is that mega projects implementation to be speed up. That is very, very important, and the completing projects should get adequate allocation. And some of the prioritization issue is still confusing, which we mentioned. For example, completing projects has been shown as low priority, while the unapproved projects have been shown as high priority. We think that those confusions should be reduced. In case of the challenge 4, it is the education and the health sector. And unfortunately, education and health sector remain unaddressed and unnoticed, though it is a major challenge. And what we have noticed here is that among the LDCs, 45 LDCs, Bangladesh is the 4th lowest allocated education sector budget point of view among the 45 LDCs. So we need to increase the allocation for the education sector. So that is very important. Also, we see the academic institutions, corporate tax is still there. So that need to be taken into cognizance for the long-term point of view. The health sector is in a much worse situation, I would say, and it is also within the South Asian, within the LDC point of view, it is in a poorer state. What we have noticed in case of it. What we are expecting in the budget document here is that we thought that how much resources have been so far utilized for vaccination program, that should be that will be mentioned. Unfortunately, that amount and that expenditure has not yet disclosed. I think from the transparency and the accountability point of view, that expenditure issue should have to be mentioned in the budget document. It is mentioned that how much allocation for how many vaccines people have been covered, or 258 million doses have so far been used for vaccination, but we didn't get how much resources have been used for that. Regarding the challenge 5, local VAT and raising a number of taxpayers, we think that it is still in a worse weaker situation. VAT payment encouraged by reducing penalties is not a good move from our end. But what is positive here is that incorporation of MFF payments along with the bank transaction is a positive move. What we found here is that NBR could install the electronic machines. It has set a target to reach the electronic voting machines to 10,000 business entities, but so far less than half of that has been received. So this kind of, for the digitalization point of view, NBR should be much more proactive in this context. So that is an important point to be taken into consideration. If I go to the challenge 6, maintaining exchange rate stability and keeping the foreign exchange reserve,
we found that it is rather a monetary policy initiative more than a fiscal policy measure initiative. And we appreciate Bangladesh Bank's various kinds of measures and initiatives so far been taken, relaxing the lending rates, relaxing the measures on lending rates, margins, bank rates, free floated exchange rate, restricting bank officials' foreign trips. Foreign trips officials is not a Bangladesh bank move. It is a government measure. And also a restriction of the foreign travels of government officials, and also imposition of duties, regulatory duties on luxury items is really a positive move. Government at this moment already announced that it is exploring a $1 billion multilateral support for as a budgetary measure, which we think is a positive move. What we cannot accept here is that the special tax treatment in respect of undisclosed offshore assets. As you know it very well, so far it has been discussed, is that a 15% for immovable property not repatriated to Bangladesh, 10% for the movable property, including cash and cash equivalents, and not repatriated to Bangladesh, and 7% for cash and cash equivalents repatriated to Bangladesh will be provided if anybody like to revert back their fund to Bangladesh, and no authority, including income tax authority, shall raise any question to the source of any assets located abroad if a taxpayer pay tax on such asset. We are very much against of it. We think that the government should reconsider during this budget session, and this initiative will be stopped. It is rather, instead of actually it is encouraging inflow of fund, it is rather promoting or encouraging more fund or more capital flight from Bangladesh. So we are not in favor of these kinds of initiatives. If I like to go to my final part on 2-3 slides, if I actually like to see that where this budget is and how much it is successful in terms of addressing the challenges, we found that it is very much positive, and we can give a green card in case of enhancing domestic investments. Definitely, it's a positive thing that's happening from the private sector point of view, but we cannot give the same for containing inflation. We cannot give that for a timely completion of the health sector, increased allocation of local VAT, and raising taxpayers and maintaining exchange rate stability. We would rather see that there are a huge deficit in terms of taking measures. There are other requirements there, so we make a red card on that part. But there are other measures which are positively appreciated but not adequate, like subsidy to tackle increased price of gas and power fertilizer, utilization of the foreign funds for timely completion, and timely completion of the education sector projects. We found that those are an yellow card and need to be due recognition and new attention to the additional measures. So my concluding point here is that that so far we have found a good number of positive initiatives within the document. For the first time, we noticed that the finance minister have given a list and a separate section on what are the measures have been announced last year and what are the measures taken over the last 1 year. That's a good accountability measure from the government point of view. I think this practice should be continued in the subsequent budget documents over the year. But at the same time, we have found a short of measures in terms of addressing inflation, citizens' demands for administered price for petroleums and others, expanding social safety net programs. We didn't find the budget in terms of the budget is worse, I would say, in terms of welcoming illicit and illegal income and capital flight, and providing more support to the high-income group while keeping the low and middle-income group at bay. And finally, my point is that budgets appear to be sufficient in terms of the needed measures, incomplete in terms of outlining strategies, and inadequate in terms of addressing the present macroeconomic challenges. And thank you for your patient hearing. Thank you very much, Moazem. আপনারা এতক্ষণ you have heard a very detailed presentation of the analysis of the national budget, but still there is so much left. I'm sure these will be brought during the discussion. So
বেসিক্যালি সিপিডির পয়েন্ট থেকে আমরা যেটা বলার চেষ্টা করেছি যে আগেও মিডিয়া ব্রিফিংয়ের সময় আমরা বলেছিলাম যে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলো সেগুলোকে কিন্তু সঠিকভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু সেই চিহ্নিত চ্যালেঞ্জগুলোর প্রেক্ষিতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেই পদক্ষেপগুলো আমাদের কাছে একেবারেই অপর্যাপ্ত মনে হয়েছে। এবং বিশেষ করে এই সময়ের যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জ, সেইটার প্রেক্ষিতে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়ার দরকার, একদিকে আর্থিক পদক্ষেপ, অন্যদিকে মুদ্রা বিষয়ক পদক্ষেপ, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে সেখানে যারা নিম্ন আয়ের, যারা মধ্যবিত্ত, যাদের সীমিত আয় এবং দরিদ্র মানুষ তো রয়েছে, তাদের জন্য যে পদক্ষেপগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি একেবারেই অপ্রতুল। কারণ এখানে যেমন ডক্টর খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বললেন যে আমাদের প্রেজেন্টেশনে আছে সেখানে আমরা যে দেখলাম যে সমস্ত পদক্ষেপ, যেমন ধরুন কিছু কিছু পণ্য যে সমস্ত আমরা আমদানি করে থাকি, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, সেটা প্রথম ধাপ হচ্ছে যে সেখানের আমদানি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কর রেয়াত দেওয়া, এটি একটি। এমনকি অভ্যন্তরীণ পর্যায়েও কিন্তু এখানে করের কমানোর সুযোগটা ছিল এবং সেটার মাধ্যমে মানুষকে একটুখানি চাপ কমানোর একটা সুযোগ। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে তারপরেও মূল্য এমন বেশি যে মানুষের হাতে সীমিত হয়, সেই প্রেক্ষিতে কিছু কিছু আর্থিক পদক্ষেপ, যেমন সামাজিক সুরক্ষার যে কলেবর এবং পরিমাণ বৃদ্ধি, এটা দরিদ্র মানুষের জন্য, বিশেষ করে আপনার খোলা বাজারে বিভিন্ন পণ্য বিক্রির পরিমাণটা, এবং যাতে বেশি মানুষ আসতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের পণ্য, শুধুমাত্র একটা বা দুটা না, নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত 4-5টি পণ্য অন্ততপক্ষে, সেটি একটি। আরেকটি বিষয় যে আমরা বলেছি যে এখানে করমুক্ত আয়ের সীমা 3 লাখ থেকে 3.5 লাখ টাকা করার প্রয়োজন ছিল, অথচ এখানে অবশ্যই সরকারের কিছুটা রাজস্ব আহরণ ক্ষতিগ্রস্ত হতো, কিন্তু অন্যদিকে আমরা দেখেছি দু একটি না বেশ কিছু পদক্ষেপ, সেখানে কিন্তু রাজস্ব আহরণ কমবে। যেমন আপনার যারা উঁচু আয়ের, যাদের একটু বেশি আয়, তাদের বেতনের বাইরে যে ভাতা থাকে, বাড়ি ভাড়া, যাতায়াত ভাতা কিংবা স্বাস্থ্য, সেখানে যে অ্যালাউন্সগুলি দেওয়া হয়, সেই অ্যালাউন্স, যে করমুক্ত অ্যালাউন্সের সীমানাটা 5.5 লাখ টাকা থেকে 10 লাখ করা হয়েছে। কিংবা আমরা যেমন ইনভেস্ট করে থাকি ব্যাংকে, আমাদের বেতনের যদি বাইরে কিছু সঞ্চয় থাকে, আমরা সঞ্চয়পত্র কিনি কিংবা ফিক্সড ডিপোজিট কিনি, সেটার জন্য আমরা বছরের শেষে কি পাই, যে আপনার কর রেয়াত পাই। সেই রেয়াতের পরিমাণটা ছিল 10%, মানে সীমানাটা উচ্চ, এটাকে বাড়িয়ে 15%। সেখানেও তো সরকারের রাজস্ব আহরণ কমবে। তো আমি ব্যালেন্স করতে যে কোথায় আমি সুবিধাটা কাকে দিচ্ছি। এবং আরও একটি পদক্ষেপ যেটা কর্পোরেট কর কমানো হয়েছে, ব্যবসা বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য, বিনিয়োগ করার জন্য, সেটা গত 3 বছর থেকেই করা হচ্ছে। অবশ্যই প্রয়োজন, আমরা বিনিয়োগ চাই, কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এটা এই বছরের জন্য স্থগিত রাখা যেতে পারতো। এখানে অবশ্য ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তারা আছেন, তারা হয়তো অন্য ধরনের বলবেন, কিন্তু আমরা এটাও বলছি যে কর রেয়াতি একমাত্র বিনিয়োগ আকর্ষণের উৎস নয়, একমাত্র নির্ধারক নয়, সেটি অন্যভাবে আরও অনেক আনুষঙ্গিক কারণ রয়েছে। তো সুতরাং এই জন্যই আপনারা দেখবেন যে অনেক মিডিয়াতে বলা হচ্ছে যে এই বাজেটটা ব্যবসা বান্ধব না জনবান্ধব। তো সেখানে ওই রকম পপুলার স্টেটমেন্ট আমরা দিচ্ছি না, কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এই সময়ের জন্য যেটা প্রয়োজন, অর্থাৎ একদিকে আপনার মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য একদিকে অপ্রয়োজনীয় বিলাসী ব্যয় কমাতে হবে, যাতে কিনা আমরা সেখানে মুদ্রার সরবরাহ কম রাখি, মূল্যস্ফীতিটাকে ধরে রাখতে পারি। কিন্তু আবার আমাদের আরেকটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে প্রকল্পগুলোর যেগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, সেগুলো যাতে খুব দ্রুত বাস্তবায়ন হয়, সেইখানে চাহিদা কমানো যাবে না, অন্য চাহিদাগুলো কমানো যাবে, কিন্তু কর্মসংস্থান এবং আয়ের সূত্র সেখানে কমানো যাবে না। এই যে একটা ব্যালেন্স, ভারসাম্য রক্ষা, এই ভারসাম্য রক্ষাটা করাই চ্যালেঞ্জ, কিন্তু নীতি নির্ধারকদের সেটিই করতে হয়। সেখানে আমরা দেখছি যে আরও যথেষ্ট সুযোগ ছিল বাজেটের আয় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে, আপনার আরও একটু সংবেদনশীলভাবে যদি এগুলো চিন্তাভাবনা করে অ্যালোকেশন করা হতো কিংবা মেজার পদক্ষেপগুলি নেওয়া হতো। তো এরকম আরও অনেক বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমাদের যে উপস্থাপনাটি ছিল সেটির মধ্যে দেখবেন যে আমাদের সিপিডির অনেক গবেষকরাই, কিন্তু গবেষকবৃন্দ এই
বাজেট বিশ্লেষণের সাথে জড়িত, সেগুলোর নাম সময়ের জন্য আমরা বলতে পারিনি, কিন্তু এখানে দেখবেন যে অনেকের নামই আছে। তাদের কাছে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, সিপিডির কলিগদেরকে, এবং আপনারা যারা শুনলেন। এখন আমি প্রথমে আমাদের যে নির্ধারিত বক্তা কয়েকজন আছেন, তারপর ওনাদের বক্তব্য শুনে আমি কিছু সময়ের জন্য খুলে দেব। তারপরে আমাদের অন্য যে বিশেষ অতিথি যারা আছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী আছেন, উনিও বলবেন। তো সেইটা ফলো করে আমি হ্যাঁ, মাননীয় মন্ত্রী যখন বলতে চাইবেন, উনি বলতে চেয়েছিলেন আগে, কিন্তু উনি যখন বলতে চাইবেন আমাদেরকে বললেই আমরা তাকে অনুরোধ করব বলার জন্য। উনি নিশ্চয়ই উনি অসুস্থ আছেন, সেজন্য উনি যোগ দিয়েছেন। আমি আরেকবার তাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমি তাকে তার স্পিডি রিকাভারির জন্য আমি প্রার্থনা করছি। তো আমি এখন আমাদের নির্ধারিত বক্তা যারা আছেন, এবং এখানে রাজিকুর জামান রতন, উনি বলেছেন ওনাকে যেতে হবে আরেকটি জরুরি মিটিংয়ে, তাকেই আমি প্রথম বলার জন্য অনুরোধ করছি। আপনার পার্সপেক্টিভটা, আপনার জন্য 7 মিনিট সময়। জি, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সিপিডিকে আজকের এই বাজেট আলোচনায় শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য। মাননীয় চেয়ার, উপস্থিত সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, এবং আজকে যিনি একটা 77টা স্লাইডের একটা প্রেজেন্টেশন দিলেন, আমাদের সবার প্রিয় মোয়াজ্জেম ভাই, এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, সবাইকে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, সোশ্যালিস্ট লেবার ফ্রন্ট, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ এবং আমাদের শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই। ধন্যবাদ জানি আরও একটা কারণে, আমরা একটা কথা খুব শুনি যে আমরা সবসময় পার্টিসিপেটরি ডেমোক্রেসির চর্চা করি। তা বাজেটের মতো এত একটা গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বিবরণী যখন তৈরি হলো, আমাদের বাংলাদেশের 6,82,00,000 শ্রমশক্তি, আমাদের রাষ্ট্র একবারও শ্রমিক শ্রেণীর কোনো প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজনই বোধ করলেন না। আমাদের কৃষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেননি। সিপিডিকে ধন্যবাদ জানাই, সিপিডি বাজেট প্রণয়নের পূর্বে এবং বাজেটের পরেও আমাদের সঙ্গে ডেকেছেন, কথা বলেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের যেটা উচিত ছিল, আমরা তো রাষ্ট্রের একটা অন্যতম প্রধান স্টেক হোল্ডার না? আমরা উৎপাদনে আছি, সমাজে আছি, কিন্তু বাজেটে নাই। এবং ওই আমরা ছোটোবেলায় গান শুনতাম। এখানে আমার পাশে আছে রেজওয়ান, তার মামা আমরা একসঙ্গে রাজনীতি করতাম। তাকে আমি অনেক ছোটো থেকে দেখেছি, এখন তো অনেক বড় ব্যবসায়ী নেতা। তো ছোট চোখের সামনে যেমন বয়সে বড় হতে দেখলাম, ব্যবসা তো বড় হতে দেখলাম। তো আমরা যেটা বলবো, যে ছোটোবেলায় গান শুনেছি না, যে নায়ক নায়িকাকে বলছে যে নীড় ছোট, ক্ষতি নেই, আকাশ তো বড়। আমাদের এখন শ্রমিকরা বলি বাজেট বড়, লাভ নাই, বরাদ্দ তো ছোট। শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ কোথায়? একটা ছোট্ট ঘটনা বলি, যে 6,82,00,000 শ্রমশক্তি, এই মন্ত্রণালয়ের শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাজেট সবচেয়ে কম। গত বছর বাজেট ছিল 365 কোটি টাকার, এবছর বাজেট কমেছে, বাজেট আয়তনে বেড়েছে, কিন্তু আমাদের বাজেট কমে মন্ত্রণালয়ের বাজেট এখন 357 কোটি টাকা হয়েছে। তার মানে গত বছরের চাইতে শ্রম মন্ত্রণালয়ের বাজেট কমে গেল। এবং যে বরাদ্দ হয়েছে সেটাও হয়তো ঠিকমতো খরচ হবে না, কারণ গতবারের বাজেটটাও তারা নাকি 3 কোটি টাকা কম খরচ করেছিল। আচ্ছা, তার মানে কম খরচ করার প্রতিযোগিতায় আছে আমাদের শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। সেখান থেকে আমাদের মালিকরাও বুঝে নিয়েছেন, সরকার যেহেতু কম খরচ করে, মালিকরাও কম মজুরি দিয়ে কাজ করাবেন। এই দুটোই এখন মনে হয় প্রতিযোগিতা করে চলছে। আমাদের যদি বলি যে সরকার তো মানে বাজেটের টাকাটা জনগণের কাছ থেকেই নেন, প্রত্যক্ষ কর অথবা পরোক্ষ কর। আর 6,82,00,000 শ্রমশক্তি, যদি আমি গড়ে তারা দৈনিক 400 টাকাও রোজগার করে, তাহলে ফ্ল্যাট রেটে যদি ভ্যাট দেয়, তাহলে 400 টাকা দৈনিক 60 টাকা করে ভ্যাট দিচ্ছেন। বছরে তো 1,47,000 কোটি টাকা আমাদের এই শ্রমিকদের কাছ থেকে ভ্যাট বাবদ সরকার পান। ভ্যাটে আছি, ভোটেও নাই, বাজেটেও নাই, এরকম একটা পরিস্থিতি এইবার আমরা দেখলাম। আচ্ছা, বাজেটে আয় ব্যয়ের ঘাটতি হলে সরকার কী করবেন? ঋণ নেন। কোথা থেকে ঋণ নেন? বৈদেশিক ঋণ নেন এবং দেশের অভ্যন্তরের ব্যাংক থেকে ঋণ নেন। তো ওই ঋণের তো আবার সুদ এবং আসল শোধ করতে হয়। এবার তো আমরা বাজেটে দেখলাম প্রায় 80,000 কোটি টাকার উপরে সুদ আসল মিলে শোধ করতে হবে বাজেটে। শ্রমিকদের যদি জীবনের আয় ব্যয় না মেলে, তারা কোথা থেকে ঋণ নেবে? তাদের তো ঋণ নেওয়ার জায়গা নেই। তারা দুটো কাজ করে, একটা হচ্ছে ওভার টাইম করে, অতিরিক্ত কাজ করে, আর অথবা কি করে, আন্ডার নারিশমেন্ট হয়, মানে হয় অতিরিক্ত পরিশ্রম করবে, নাহলে কম খাবে, আর তো কোথাও ঘাটতি করবে না।
অতিরিক্ত পরিশ্রম তার কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়, আর আন্ডার নারিশমেন্টও তার প্রোডাক্টিভিটি কমিয়ে দেয়। আয় কমে গেলে তার মানে মাল্টি ডাইমেনশনাল ইফেক্ট পড়ে কোথায় কোথায়। তার নিজের স্বাস্থ্যের উপর শুধু পড়ে তা না, তার সন্তানের শিক্ষার উপরে পড়ে, তার বৃদ্ধ বাবা মার নিরাপত্তার উপরে পড়ে। আমাদের এখানে নাকি 22-23টা মন্ত্রণালয় মিলে কেউ বলছেন 99টা, কেউ বলছেন 122টা আমাদের নিরাপত্তা জাল আছে। সেই জালের ছিদ্রগুলো এত বড়, ওই ছিদ্র দিয়ে শ্রমিকরা পড়ে গেছে, কারণ ওই জালে শ্রমিকদের কোনো জায়গা নেই। শ্রমিকরা যদি কাজ হারায়, আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স বলতে কিছু কি আছে আমাদের এখানে? হঠাৎ করে কাজ হারিয়ে ফেললো, সে কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে, কি করবে সে? এখন তো কোনো ঋণ নিতে গেলেও আবার টিন লাগবে, টিন থাকলে শুধু হবে না, তাকে আবার রিটার্নও দাখিল করতে হবে। যাদের টিন নাই তাদের হাতে বলে, আমাকে ইয়ে করে বলছে যে ভাই এই টিন বলেন, এটা কি মুড়ির টিন না কিসের টিন? শ্রমিকদের ক্ষেত্রে টিন কি? এখন তারা কোথা থেকে টিন পাবে, নাম্বার করবে এবং কি তাদের রিটার্ন দেবে এবং তারপরে কীভাবে তারা ঋণ পাবে? মজ্জেম ভাই এখানে যে 77টা স্লাইডে আলোচনা করেছেন, এইটা বোঝার ক্ষমতা আমাদের নাই, কিন্তু আমাদের এইটা আছে। কি আছে? ওই যে গ্রামের গল্পের মতো, যে একজন বলছে এই বাজারে যে আসছো হিসাব টিসাব বোঝো, বলে না হিসাব বুঝি না, তবে কম দিলে টের পাই। তা আমাদেরও হয়তো অনেক জটিল আলোচনা বুঝি না, কিন্তু কম দিলে টের পাই যে শ্রমিকদের যেই বাজেটে খুব একটা বরাদ্দর কোনো একটা জায়গা নাই, সেটাকে আমরা বুঝতে পারছি। এবং সেই বুঝতে পেরে আমরা দু একটা কথা বলে আমি কথা শেষ করব, 7 মিনিট সময় তো, আর বেশি বলারও জায়গা নেই। আমাদের শ্রমিকদের যদি আয়টা একটু বাড়তো, কারণ আয় বাড়ার ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট কী করবে? কারণ সরকারের তো কোনো শ্রমিক নাই, পাটকল ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল। সরকারের শ্রমিক নাই, সব মিলিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক বোধহয় 60,000-এর বেশি হবে না, 6,82,00,000 মতো, বাকি সব তো বেসরকারি খাতে। কারণ বেসরকারি খাতে মালিকরা কত বেতন দেবেন এটা তো সরকার খুব বেশি নির্ধারণ করতে পারে না। 43টা মজুরি বোর্ড আছে, মজুরি বোর্ডে আলাপ আলোচনা করে ঠিক হয়। তার মধ্যে 29টা সেক্টরে মজুরি বোর্ড 2013 সালের পর হয়ই নাই। তো 2013 সালের পরে কি জিনিসপত্রের দাম বাড়ে নাই? আমাদের কিন্তু মজুরি বোর্ড হয়নি। আর মজুরি বোর্ডের যে মজুরি নির্ধারণের সেটা নিয়েও তো কথা আছে। এই মজুরিতে না চললে সরকার কি করতে পারে? এখানে এই বাজেটে আমরা কি পেতে চাই সরকারের কাছে? আমরা অন্তত পেতে চেয়েছিলাম যতদূর শ্রমিকদের আয় ব্যয়ের বৈষম্যটা একটু ঘোচানোর জন্য সরকার কি তাদেরকে খাদ্য নিরাপত্তার একটা ব্যবস্থা করতে পারে না, একটা রেশনের ব্যবস্থা করতে পারে না? আমরা প্রত্যেক শ্রমিকের যদি একটা রেজিস্ট্রেশন কার্ড থাকতো, রেজিস্ট্রেশন কার্ডের অধীনে তার যদি একটা ফুড সাবসিডি থাকতো, এটা রেশন হোক অথবা ফুড সাবসিডি হোক, অথবা তার যদি একটা হেলথ কার্ডের মতো ব্যবহার করা যেত, যে সরকারি হাসপাতালগুলোতে গেলে সে সাবসিডাইজ রেটে চিকিৎসাটা পেতে পারে, সেটা যদি হতো। আর তার পাশাপাশি যদি আমি বলতে পারি, শ্রমিকরা তো ভাড়া দিয়ে থাকে। ঢাকা শহরে 30,000 বিঘার বেশি নাকি খাস জমি আছে। আমরা একবার হিসাব করে দেখিয়েছিলাম যে সরকার যদি একটু হাউজিংয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারতো। আগে তো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আদমজিত, তাদের কলোনি ছিল, হাসপাতাল ছিল, স্কুল ছিল, এখন তো মালিকরা সেটার দায়িত্ব নেন না। তাহলে তো রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সরকারের কাছে যদি এই দায়িত্বটা আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম, সেটা যদি তিনি দিতেন। 400 স্কোয়ার ফিটের একটা যদি ঘর হয়, আমি একটা ছোট্ট হিসাব করেছিলাম যে তার মধ্যে 240 স্কোয়ার ফিটের 2টা রুম, 12 ফুট বাই 12 ফুট, তার সঙ্গে 60 স্কোয়ার ফিটের একটা টয়লেট, 60 স্কোয়ার ফিটের একটা কিচেন, আর 40 স্কোয়ার ফিট একটা ওপেন স্পেস। এই নিয়ে 400 স্কোয়ার ফিটের ছোট্ট ছোট্ট ইউনিট যদি হতো, এখন 2,000 টাকা স্কোয়ার ফিট পরে প্রোডাকশন মানে কনস্ট্রাকশন কস্ট 8 লাখ টাকা পড়ে। মাসে যদি শ্রমিকরা যে বস্তিতে থেকে যে 5,000 টাকা ভাড়া দেয়, 5,000 টাকা যে ভাড়া দিত, 13 বছরে এই টাকাটা উসুল করা সম্ভব। আমরা পদ্মা সেতু জাতির গর্ব, শ্রমিকদের জন্য কিন্তু এক একটা ঘর একটা পদ্মা সেতুর মতো, সেটা তাদের আশ্রয়। আমরা 13 বছরেই সে টাকাটা শোধ দিয়ে দিতে পারতাম। বাজেটে এই ধরনের যদি একটা স্টেপ নেওয়া হতো, যে বাজেটে এরকম স্টেপ আছে, আমরা মানে এই খাস জমিগুলোকে ব্যবহার করে জমিরও আমরা বহুমুখী ব্যবহার করতে পারি, অপচয় বন্ধ করতে পারি, আবার এই টাকাটা উঠে আসবে, শ্রমিকরা বিনা ভাড়ায় থাকবে না, তারা টাকা দেবেন। সেই জায়গায় যদি ব্যবস্থাটা করতে পারতেন। আমাদের ফর্মাল সেক্টর স্কুইজড হয়ে যাচ্ছে, ইনফর্মাল সেক্টরটা বাড়ছে। বলা হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান, আমরা বলি এটা আত্মবিনাশী কর্মকাণ্ড। কারণ আত্মকর্মসংস্থানের মধ্যে কি হয়, তার ওভার টাইম মানে ওভার ওয়ার্ক করে সে, তার বিশ্রাম নাই, বিনোদন নাই, এবং প্রতি মুহূর্তে জীবনের অনিশ্চয়তা আছে। এখান থেকে তার তো সাইকোলজিক্যাল, আমি বলছি সাইকোসোশ্যাল ইম্প্যাক্টগুলো কী কী পড়ে। একজন মানুষের যদি নিয়মিত আয় না থাকে, তাহলে তার মনন জগতে তার কী প্রভাব পড়ে, সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক জগতে তার কী প্রভাব পড়ে, এর হিসেব কি কখন আমরা করেছিলাম? আমরা তো সবসময় বলি যে আর্ন করলে বার্ন করতে হবে, এই জন্য হাঁটো, কিন্তু শ্রমিকদের আর্নিং কমে গেলে বার্নিংটাও তাদের কমিয়ে যাবে, তার মানে তার আবার ওই ম্যাল নিউট্রিশনের জায়গাতে চলে যাচ্ছে তারা।
তো আমি আরেকটা জিনিস একটু বলতে চাই যে ধরেন শ্রমিকদের মামলা জমে আছে 24,000-এর উপরে, লেবার কোড 7টা ছিল আর 3টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের 25,000 টাকা 30,000 টাকা মজুরি বাকি পড়েছে, এর জন্য যদি আদালতে যেতে হয়, আদালতে যদি 2 বছর তাদের ঘুরতে হয়, তাহলে কি হয়? আদালতের প্রতি অশ্রদ্ধা তৈরি হয়। এই যে রাস্তায় যে শ্রমিকরা ভায়োলেন্স করতে নেমে যায়, আপনার মধ্যে শ্রমিকরা ভায়োলেন্স করছে, আসলে শ্রমিকরা কী করবে, কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে? আদালতে যাবে, ঘুরতে ঘুরতে তার আদালতের রিমেডিটা পাবে না সে। ফলে আদালতের সংখ্যাটাও বাড়ানো যাচ্ছে না, আমাদের তো বাজেট নাই। ফলে সেই সমস্ত দিকগুলো যদি আমি খেয়াল করি, যে শ্রমিকের যদি বলি শ্রমিক কোথায় আছে, শ্রমিক আছে সমাজে, শ্রমিক আছে উৎপাদনে, শ্রমিক আছে রেমিটেন্সে, কিন্তু শ্রমিক রেমুনারেশনেও নাই, শ্রমিক বাজেটেও তার জায়গা নেই। এই জন্য বলবো এই বাজেট আসলে শ্রমিকদেরকে উপেক্ষা করার একটা বাজেটে পরিণত হয়েছে, এক। আর আমরা আরেকটা দিক যদি বলি, শ্রমিকের যদি আয় বাড়ে তাহলে সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট কী পড়ে, ইকোনমিতে তার ইম্প্যাক্ট কী পড়ে। 6 কোটি শ্রমশক্তি, 6 কোটি 82 লক্ষ শ্রমশক্তি, 1,000 টাকা করে তারা যদি শুধু জুতা স্যান্ডেলের জন্য ব্যয় করে, তাহলে 6,000 কোটি টাকার তো জুতা স্যান্ডেল বিক্রি হয়। ফলে শ্রমিকদের আয় বাড়া মানে আমাদের ওই শাড়ি, লুঙ্গি আর গামছার মার্কেট মানে শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল অথবা নরসিংদীর ওই তাঁত শিল্পটাও তো একটু বিকশিত হওয়ার স্কোপ হয়। তার মানে শ্রমিকদের আয় বাড়া মানে কনজামশন বাড়া, কনজামশন বাড়া মানে প্রোডাকশন বাড়া, প্রোডাকশন বাড়া মানে এমপ্লয়মেন্ট বাড়া। ফলে এটা তো আমরা সাধারণ হিসাবের মতো মনে করি, কিন্তু সরকারি সাধারণ কথাটা কেন বোঝে না? আর আরেকটা কথা বলে আমি শেষ করি, আমরা যেমন অনেকগুলো আমাদের লো ওয়েজ, লো ক্যালোরি ইনটেক, লো স্কিল অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট লো প্রোডাক্টিভিটি, সব কিছুই কি লো? মুস্তফা আলী বলেছিলেন, ওই যে পুরনো ঢাকায় লিচু কিনতে গিয়েছে, গিয়ে বলছে লিচুর দাম কত? বলছে 20 টাকা সহ। বলে এত ছোট লিচু 20 টাকা? বলে স্যার শুধু লিচু ছোট এটা দেখলেন, বিচিটা বড় এটা দেখেন নাই? তার মানে এখন আমাদের লো ইনকাম, লো ক্যালোরি সবই আছে, কিন্তু আমাদের হাই রিস্ক আছে। হাই রিস্ক কি? জীবনযাপনের ব্যয় বাড়ছে, চাকরি হারানোর ঝুঁকি বাড়ছে, ফলে জবলেসনেস এবং পোভার্টি দুটোই কিন্তু আমাদের বাড়ছে। এইটা একটা সামাজিক ইমব্যালেন্স তৈরি করবে। বাজেটে এই ব্যালেন্স তৈরি করার ক্ষেত্রে ইনকাম ব্যালেন্সের অনেক কথা আছে, শ্রমিকদের জীবনের ব্যালেন্স তৈরি করার জন্য বাজেটে আমরা আসলে কিছু দেখতে পেলাম না। আমাদের অর্থমন্ত্রী 6টা চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন। আমাদের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে চাকরিটা রক্ষা পাবে কি, মজুরিটা বাজার দরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে কি, আমার রেশনটা থাকবে কি, আমি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারবো কি, আমার সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থাটা হবে কি, কিংবা 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ক্ষেত্রে যে কথাটা বলা হচ্ছে যে 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, এর কথা শুনছি, এটা অনেকের জন্য ড্রিম, কিন্তু শ্রমিকদের জন্য একটা নাইট মেয়ারের মতো ব্যবস্থা হচ্ছে। করোনায় 35% ছাত্রছাত্রী শিক্ষাজীবন বন্ধ হয়েছিল, তার মধ্যে 15% ছেলেমেয়ে নাকি আর কখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরতে পারবে না। এরা সবই তো শ্রমজীবীদের সন্তান, তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাটা কি হবে? তাহলে আমরা 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নেব? আমরা যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের কথা বলছি, শ্রমিকের সন্তানরা স্কিল ডেভেলপ করবে কিভাবে? ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডটা আমরা কোথা থেকে নেব, কেমন করে নেব? এই কথাগুলো একটু দেখতে হবে। আর একটা কথা বলি, আইনের চোখে সবাই সমান, এই কথাটা আমরা শুনতে শুনতে টায়ার্ড হয়ে গেলাম। বাজেটে দেখলাম, বাজেটে শ্রমিকরা বড়ই অসমান। ফলে এই অসমান বাজেটে শ্রমিকদের জন্য অন্তত রেশন, হাউজিং, স্কিল আপলিফমেন্ট এবং তার সঙ্গে তার সোশ্যাল সিকিউরিটি, এই সমস্ত ক্ষেত্রে যদি একটু বাজেটটা বাড়তো বা বরাদ্দ হতো, তাহলে আমরা মনে করতাম এই বাজেট একদিকে ডেমোক্রেটিক, আর একদিকে একটু শ্রমিকদের দিকে নজর দিয়েছে। আমি শ্রমিক স্বার্থের কথা বলবো না, শ্রমিকদের দিকে একটু নজর পড়েছে। আমরা মনে করি এই নজরটা বাজেটে পড়ে নাই। আমি সেই কথা বলে আপনার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। অনেক ধন্যবাদ জনাব রাজিকুজ্জামান রতন, খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, মূল্যবান অনেকগুলো বক্তব্য। বর্তমান চ্যালেঞ্জ এবং সামনের চ্যালেঞ্জও কিছু আছে যে সেগুলো আপনার বক্তব্যে উঠে এসেছে। আপনার সাথে সঙ্গতি রেখে আপনি শ্রমিকদের ওয়েলফেয়ারের কথা বলেছেন। আমি এখন আরেকটা সংগঠন যারা এমপ্লয়ার্স নিয়ে মানে অন্য পক্ষ থেকে আর কি কাজ করেন, বাট উনিও বলবেন। Ms. Shusmita Anis, Vice President, Bangladesh Employers Federation, and Managing Director, SCI Formulations Limited. So, if you can go to the podium. So, yes. Thank you. Thank you. जी, जी, जी. Respected Chair, ladies and gentlemen,
Good morning and Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank CPD for organizing this event on behalf of Bangladesh Employers Federation. We're honored to be here and to voice our opinion and explore the possibilities of finding a solution in terms of reality and what is proposed. The first point I want to make is for middle income and low income group, as an individual, the budget impact for an individual is the fact that, you see, the pandemic, already কিন্তু আমরা pandemic থেকে overcome করতে পারিনি। এর সাথে সাথে the war, the inflation, the cost of living, especially the electricity, gas, water, food, all the price increases has impacted. In fact, it has skyrocketed, and urban cost of living especially is going to have a tremendous impact in this financial year. So we must raise and align our tax-free income threshold to at least 5 lakhs. That would be our recommendation. The second point I would like to make, again, to give relief to consumers, should be the VAT for retailers should reduce maybe up to the wholesaler rate to give some level of relief. In terms of the impact on business, the proposal here for WPPF is now taxed in the head of corporation. This is certainly it's an extra burden for the corporation, and what it would result is slimmer net profit. To who's going to be paying? It's the shareholders whose return on investment is going to be less, and we are going to be in a tighter position as corporations and employers. So this is going to have a serious impact. The second point I want to make in terms of the impact on business is that 12 lakh cash limit, which I'm assuming this is yearly, it's going to have a tremendous impact, and it's going to be detrimental to the business. Let me give you an example. If there's a corporation for 2,000 people, and there are 200 taka conveyance bill every month, if you add it up, it's 48 lakhs a year. So it's not practical. And in many respects, when you're dealing with other set of people, for example, farmers, there are certain activities for which they're not yet habituated. And it's not feasible for them to have accounts instantly. And in that respect, it is not, we request or recommend that to be taken out. In terms of reform, the proposed reform in terms of VAT, tax, customs, and startups, there has been some good initiatives. So on behalf of Bangladesh Employers Federation, we appreciate these initiatives that will have a very good impact, hopefully in this coming year, provided it is successfully implemented. So all in all, I would like to again reiterate the fact that this WPPF that is now taxed, it really should be taken out, it should be reconsidered, and so that the corporations can do its duty and give the rightful shares to the shareholders. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Shusmita Anis, for your very focused and succinct recommendations, which you found not logical and which are going to benefit certain sections of people. So, এখন আমি Mr. Rizwan Rahman, who is the President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, এবং Managing Director, ETBL Holdings Limited. Rizwan, আপনার জন্য 7 মিনিট। Thank you. It's highly important raw materials and everything.
Thank you, Chair. I'll try to stay within my limited time because usually when we receive a keynote presentation from Dr. Muazzam, we don't have much left to say. Honorable Chief Guest, special guests, fellow panelists, ladies and gentlemen, business leaders, friends from the print and electronic media, friends from home and abroad, Assalamu alaikum, and a very good morning. Budget it's either business friendly or it is, as they say, জনবান্ধব. এটা সবাইকে একসাথে খুশি করা তো সম্ভব না. So there's a balance every other year we see. But I would like to endorse যে রতন সাহেব যেটা বললেন যে আমাদের সোশ্যাল সেফটি নেট এই বছর বাড়ানো হয়েছে 2.58%, if I'm not mistaken, which is not enough to support the mass. So again, there is more details that will be discussed later on. At the first observation made by Muazzam Bhai regarding containing inflation and to enhance domestic investment. এখানে ডোমেস্টিক ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে কতটুকুন অ্যাট্রাকশন আসবে এটা it's a bit of a challenge because private sector credit flowta will be the biggest challenge this year because of course there's a huge deficit. This is the largest deficit. It's not a bad sign, but it will be a challenge because at the end of the day, when the government demands credit from the private sector, obviously the bankers are going to prioritize the public sector because public sector loans are backed by sovereign guarantee. And at the same time, we're trying to enhance domestic investments. So, স্থানীয় শিল্পায়নকে শক্তিশালী করার জন্য এখানে private sector creditor একটু availability থাকতে হবে. And I must speak on behalf of Dhaka Chamber, you know, we are the voice of these small and medium enterprises. So, আসলে মিডিয়ামরা তাও বেঁচে যায়, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানরা বেঁচে যায়, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যারা আছে তাদের জন্য কিন্তু এই private sector credit obtain করা will be a huge challenge. There has been some mention of priority projects. There are seasoned veteran parliamentarians here. I think that the integrated tax administration system should be a priority project. Tax automation যদি আমরা না করতে পারি তাহলে আমাদের tax revenue কোনোদিনও বাড়বে না because এখন বাড়ছে যে হারে আমরা যদি automation করে ফেলতে পারি businesses always complain about harassment. So আমি ওখানে বেশি বিস্তারিত যাচ্ছি না আমরা যদি automated করে ফেলতে পারি I keep repeating this like a broken record that একটা কম্পিউটার কোনোদিন একটা ব্যক্তিকে হয়রানি করতে পারে না. So I think if we prioritize on automation most of our problems will be solved. And yes, we are trying to address that. At the same time, we are also giving extrajudiciary power to the taxman to spot fine you 50 lakhs by barging into your office and foreclosing all your documents. This is unheard of in any country. This is actually going to create more harassment. Apni Deputy Commissioner of Taxes and below. এই র্যাঙ্কে যদি দেন এটা আসলে my point is yes, businessmen should be fined. Businessmen should be taken to the court of law if they are evading taxes or doing any illegal activities. But why extrajudiciary powers? Keep it within the judiciary. Ebar ashi ami corporate tax, this has already been discussed. But I would like to say that 99% of the businesses will not be able to enjoy the corporate tax cuts. There has been a limit of 12 lakhs taka spending. এটা আমরা actually, I must say that private sector-এর সাথে NBR সবসময় আলোচনা করে বাট আমাদেরকে কোনো সময় এই আওয়াজটা দেয়নি যে আমরা 12 লক্ষ টাকার একটা লিমিট দিব এই 12 লক্ষ টাকাটাকে একটা কুটির শিল্পের জন্য প্রযোজ্য নাকি একটা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য এই জিনিসটা আসলে একটা বৈষম্য হয়ে যায় নাম্বার 1 and number 2 এখানে মানে I can see over $1 billion in this room. I can see Energy Pack, I can see BAT, I can see ACI, I can see Kazi and Kazi. I mean, I can keep naming, but I don't think any of these companies will be able to fulfill this role of 12 লক্ষ টাকা বছরে ক্যাশ টাকা খরচ করে ওনারা ওই বেনিফিটটা নিবে I think ওনারা মাসেও 12 লাখ টাকা পারবে না so I think এই রেটটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক this needs to be removed and then interest income যে উপরে যে ট্যাক্সটা আছে সেটা 10% থেকে 20% করা হয়েছে এখানে retired officials women in the household who rely on FDR income তারপর আপনার সিনিয়র সিটিজেন্স এরা কিন্তু ধসে পড়বে এরা কিন্তু তখন ওদের এফডিআর উইথড্র করে ফেলবে তখন কিন্তু ওই যে বাজারে কালো টাকা কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এটা আরও বেড়ে যাবে দে উইল রিফ্রেইন ফ্রম ডিপোজিটিং ইটস অবভিয়াস দ্যাট দ্য গভর্নমেন্ট প্রফিটস গভর্নমেন্ট ইফ ইউ লুক ইট অ্যাজ এ কোম্পানি প্রফিটস আর ডাউন বিকজ এখন গ্লোবাল একটা মানে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে একটা কালো মেঘ বয়ে যাচ্ছে সো অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম when there are so many challenges I would like to request the Ministry of Finance to look into the public expenditure it has gone up by 27% in this budget এটা একটু আমার মনে হয় যে কনসিডার করে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব জায়গায় আমাদের শর্টফল আছে সেগুলোকে
অ্যাড্রেস করা 3 লাখ সিলিং অফকোর্স দি এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন ভাইস প্রেসিডেন্ট যেটা 3 লাখ থেকে 5 লাখের কথা বলেছে আমি এখানে জাস্ট একটা ইনফরমেশন দিতে চাই উই হ্যাভ দ্য লাস্ট ডেটা ফ্রম ঢাকা চেম্বার উই ডিড সাম ম্যাথস ফিসক্যাল ইয়ার 2019 পর্যন্ত 5 থেকে 7 লক্ষ টাকা সিলিংয়ে উই হ্যাভ অনলি আর্নড 5,000 crores ইন ইনকাম ট্যাক্সেস এই 5,000 টাকার গণগোষ্ঠীকে যদি আপনি এই টাকাটা নাই নেন বাংলাদেশের কিচ্ছু আসে যায় না উই টকিং অ্যাবাউট আ $500 বিলিয়ন ইকোনমি এই 5,000 কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের জন্য কোনো টাকাই না এই জন্য 5 লক্ষ টাকা কেন 7 লক্ষ টাকা আমি আপনাদের ক্যালকুলেশন দিলাম ইন ফিসক্যাল ইয়ার 2019 7 লক্ষ টাকার ইনকাম পর্যন্ত 5,000 টাকা 5,000 কোটি টাকা আমরা ইনকাম ট্যাক্স কালেক্ট করেছি সো দিস ইজ ভেরি মিনিমাল অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম 1% of the total tax-paying population contributes to 36% of the taxes. So, এই যে high taxpayer যারা আছে, they contribute to 36. This is 6 lakhs and above. I'm not telling you to reduce personal income tax. I'm telling you to reduce ন্যূনতম আয়কর যেটা আছে, সেখান থেকে কমিয়ে আনার জন্য tax the rich, save the poor. That's how you do it. Simple. 12% tax for the export diversification এর জন্য যে ঢালাওভাবে যে export oriented industries কে দিয়েছে this is a fantastic initiative I have seen the prime minister requesting this to the government prime minister was requesting this to the government for decades but finally they have done it but along with that পোশাক শিল্পের ন্যায় আমরা যে বলি RMG success model all facilities must also be given to those export earning sectors একটা সিম্পল উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে বলি একটা RMG সেক্টরে একটা ব্যবসায়ী যখন বন্ড লাইসেন্স রিনিউয়াল করে সে 3 বছরের জন্য রিনিউ করতে পারে কিন্তু একটা চামড়া শিল্পের একটা রপ্তানিকারক যখন রিনিউয়াল করে তাকে 1 বছর দেওয়া হয় এই বৈষম্যটা কেন আমরা যদি এভাবে করতে পারি সবাইকে সমান এটা দিতে পারি তাহলে আই এম শিওর অল দিস আদার সেক্টরস উইল বি এবল টু ব্রিং আস দিস $38-40 billion ওয়ার্থ অফ ফরেন কারেন্সি অ্যান্ড ADP is up by 16%, এটা প্রশংসনীয় অফকোর্স ADP আমরা কোনো সময় বলবো না কমাতে বা দ্রুত বাস্তবায়ন এবং স্বল্প খরচে এই জিনিসটা আমাদেরকে একটু এনশিওর করতে হবে অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি ওই এক্সট্রা জুডিশিয়ারি পাওয়ারের কথা যেটা বলেছি এই জন্যই বলছি যে এগুলোকে যদি আমরা অটোমেশন দিয়ে বন্ধ না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ওই হ্যারাসমেন্টটা কমবে না এবং আমাদের কালো টাকা বাজারে ঘুরতেই থাকবে এনবিআরের আয়টাও কমবে না অ্যান্ড অফকোর্স আই রিয়েলি স্যালুট দ্য এনবিআর যে 40টি সেবার জন্য এখন ম্যান্ডেটরি টিন রিটার্ন জমা দেওয়া যেটা উদ্যোগটা নিয়েছে সেখানে অবশ্যই আমাদের এক্সিস্টিং যেটা আমাদের ট্যাক্স নেট বাড়ানোর জন্য যে উদ্যোগটা নিয়েছে ইটস ফ্যান্টাস্টিক And the last, I'm not going to make any comments on this, but I'm going to leave with a question. Interestingly, আজকে যে আমাদের তিনজন special guest, all veteran, seasoned parliamentarians, many other things, but above all, they are all celebrated businessmen. So, আমি যে জিনিসটা বলার চেষ্টা করছি আপনাদেরকে, যে I have been paying taxes on the highest scale for probably the lowest time, for about 20 years now. So, আমি 25% plus আমাদের wealth surcharge, whatever record দিচ্ছি. এই টাকাটা যদি একটা ব্যবসায়ী বাইরে পাচার করে নিয়ে যায় তারপরে যদি সে টাকাটাকে আবার আগামী অর্থ বছরে ফিরিয়ে আনে তাকে 7% কর দিয়ে সেটাকে বৈধতা দেওয়া হবে তাহলে ব্যবসায়ী তো আসলে ব্যবসায়ীরা আমরা তো ফাঁদ ছাড়া কিছু বুঝি না আমরা প্রফিট দেখি তো আমরা যদি এই ধরনের কাজ করি যদিও সেটা একেবারেই অনৈতিক তাহলে আমাদের 18% খরচ কম হবে কেননা আমরা 25% কর দিচ্ছি আর এখন আমি যদি বাইরে থেকে পাচার করে টাকাটা দেশে নিয়ে আসি তাহলে আমাকে 7% দিতে হবে এই ব্যাপারটা তো অনৈতিক সরকারের নীতিটা কি নৈতিক কিনা এবং এইটাকে আপনারা কিভাবে দেখেন আই উইল হাম্বলি রিকোয়েস্ট ইউ বিকজ নট অনলি ইউর পার্লামেন্টারিয়ানস ইউ অলসো বিজনেসেস উই ওয়ান্ট ইউ টু অ্যাড্রেস দিস ম্যাটার বিকজ আমাদের ভয় একটাই অনেস্ট ট্যাক্স পেয়ার যদি ডিসঅনেস্ট হয়ে যায় হাউ আর ইউ গোইং টু কন্ট্রোল দ্য ক্রাইসিস থ্যাংক ইউ Thank you very much. Yes. Mr. Yes, রিজওয়ান রহমান অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা বলেছেন এগেইন ভেরি কংক্রিট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যে আমরা যে এই যে কালো টাকা সাদা করা এবং দেশ থেকে টাকা নিয়ে পাচার করা অর্থকে আবার দেশে ফিরিয়ে আনার সুযোগ কম ইয়েতে কর হার দিয়ে এইটা আমরা কিন্তু সবাই বলছি এবং আপনার কাছ থেকে আরও শোনার পরে এই যে দাবিটা এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা সার্বজনীন দাবি এই রকম অনৈতিক পদক্ষেপ এবং অর্থনৈতিকভাবেও লাভজনক না নৈতিকভাবেও গ্রহণযোগ্য না এবং আমরা বলি যে এটার একটা রাজনৈতিক ফল আউটও আছে সো সেই দিক থেকেও কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না এটাকে আসলে আমরা
আমাদের দাবি হচ্ছে যে এটাকে তুলে দেওয়া এবং এটা থেকে কোনো ধরনের লাভ হবে না, অনৈতিকতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এখন আমাদের নির্ধারিত বক্তারা তাদের বক্তব্য শেষ করেছেন। আমি আধা ঘন্টার জন্য খুলে দেব। এখানে সামনে যারা বসে আছেন তারাও তারাও প্রত্যেকেই বিভিন্ন খাতে কাজ করছেন, যার যার অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন দেশের অর্থনীতির জন্য এবং মানুষের জন্য, এবং তাদের বক্তব্য আমরা শুনতে চাই, কিন্তু সংক্ষেপে, যাতে কিনা আমরা বেশি করে মানুষের কথা শুনতে পারি। আপনারা 2 মিনিটের বেশি বলবেন না। যদি কোনো সরাসরি প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নটা করবেন, আর যদি কোনো মন্তব্য কিংবা কোনো ধরনের সুপারিশমালা থাকে সেটিও তুলে ধরবেন 2 মিনিটের মধ্যে। আপনার নাম এবং পরিচয় বলে আপনি বক্তব্য রাখুন। এবং তাছাড়া কেউ যদি বলতে না চান তাহলে আপনারা লিখেও পাঠাতে পারেন, আমরা সেটা পড়ে দেব এবং আমরা নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছেও দেব। জি, এবং আমাদের এখানে যারা আছে সাহায্য করবে তারা মাইক্রোফোনটা নিয়ে যান। ওই যে পিছনে আমি একজন হাত দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, একটু আমরা এদিক থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, সেজন্য একটু কাইন্ডলি যদি একটু দাঁড়াতেন তাহলে সুবিধা হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি, আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমার নাম আমিনুল হক, আমি কোস্টে কাজ করি, এক পলিসি অ্যাডভোকেসির সাথে জড়িত। আজকে আমরা দেখলাম যে এখানে উপস্থাপনে 6টা চ্যালেঞ্জের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ যদি আপনারা এখানে আনতে পারতেন সেটা খুবই ভালো হতো। ক্লাইমেট চেঞ্জ একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ, কারণ আপনার সরকারও বলতেছে এবং আমরাও জানি যে ক্লাইমেট চেঞ্জের যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট সেটার কারণে জিডিপির প্রায় 1 থেকে 2% প্রতি বছর ক্ষতি হচ্ছে। মাননীয় সভাপতি, আমি আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, সরকার কিন্তু তার এই যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটা প্ল্যান করেছে, সেটা হলো 5 ইয়ার্স 5 ইয়ার প্ল্যান। কিন্তু আপনি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ এটার যে একটা সমস্যা, এটার জন্য সরকার 4টা প্ল্যান করেছে। একটা হলো বিসিসিএসিপি, একটা হয়েছে ডেল্টা প্ল্যান, একটা সরকার এনডিসি সাবমিট করেছে, এবং সম্প্রতি সরকার ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান করতে যাচ্ছে। তো এই যে সরকার এতগুলো প্ল্যান করছে, এটা অবশ্যই ক্লাইমেট চেঞ্জ একটা বড় চ্যালেঞ্জ বলেই এটাকে মোকাবেলা করার জন্য এই প্ল্যানগুলো করেছে। এবং প্রত্যেকটা প্ল্যানেই কিন্তু সরকার একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্টের কথা বলেছে, যেটা মিনিমাম প্রতি বছর করবে। আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই শুধু, যে ডেল্টা প্ল্যান যেটা সরকার করেছে, আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেছেন যে এখানে 37 বিলিয়ন ডলার আগামী 30 সাল পর্যন্ত খরচ করবেন 84টা প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য। যদি এই 37 বিলিয়ন ডলার আমরা এই 8 বছরে ভাগ করি, তাহলে সেখানে দেখা যাবে প্রায় 25,000 কোটি টাকা প্রতি বছর বরাদ্দ দরকার। একইভাবে আমি যদি 4টা প্ল্যানের সরকারের মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট কমিটমেন্ট দেখি, তাহলে সেখানে প্রায় 98,100 কোটি টাকা বরাদ্দ দরকার। কিন্তু আমরা আজকে অন্তত দুঃখ বা হতাশাজনকভাবে দেখছি যে ক্লাইমেট চেঞ্জে বরাদ্দ বাড়তেছে না। অর্থাৎ এখানে যে জিডিপির ক্ষতি হচ্ছে, উপকূলীয় এলাকায় মানুষের ভালনারেবিলিটি বাড়ছে, নন কোস্টাল এরিয়াতেও মানুষের ভালনারেবিলিটি বাড়ছে। কিন্তু আজকে 10 বছর যাবৎ এই ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য 25টা মন্ত্রণালয়কে সেপারেট করে যে বাজেট দিয়েছেন, সেটা জিডিপির লেস দেন 1%। চলতি বছর এই জিডিপির বাজেট হচ্ছে 30,000 কোটি টাকা, এবং যেটা জিডিপির 0.69%। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এইটা কি শুধু পরিকল্পনার ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে, না এখানে প্রতি বছর বাজেট একটা বাড়ানো দরকার? ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন। জি, আপনি হাত তুলেছেন, জি বলুন। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি আসবো। অনেকেই হাত তুলেছেন, প্লিজ আপনারা খেয়াল করবেন। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি ডান দিকে আসছি। সবাইকে সুপ্রভাত এবং আসসালামু আলাইকুম। আমার পরিচয়, আমার নাম হুমায়ুন রশিদ। আমি একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, এনার্জি প্যাক কোম্পানি। উই হ্যাভ অ্যাবাউট 10,000 এমপ্লয়িজ ওয়ার্কিং ফর দ্য কোম্পানি। আমরা ইপিসি কাজ করি, ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকুরমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনের কাজ করি। এটাতে যে মেইন চ্যালেঞ্জ সেটা হয় যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। প্রত্যেকটা প্রজেক্টের জন্য মিনিস্ট্রিতে যেতে হয়, মিনিস্ট্রি থেকে ফান্ড অ্যালোকেট করতে হয়, মিনিস্ট্রি এটাতে ইনভলভ। এই জায়গাটাতে আপনার ইমপ্লিমেন্টেশনে কিন্তু প্রজেক্টটা ডিলে হয়। ফলে এই জায়গাটাতে একটা রিফরমেশন দরকার। তাহলে প্রজেক্টগুলা, এটা তো পাবলিকদের জন্য এই প্রজেক্টগুলো যদি ডেলিভার করতে হয়, তাহলে যতটা তাড়াতাড়ি করতে হয়, এটাখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমাতে হবে, তাহলে এই প্রজেক্টগুলো করা যাবে। এখানে আমি আরেকটা জিনিস উল্লেখ করতে চাই। আপনারা যদি দেখেন
যে প্রায় সরকার 34% ডিউটি কালেক্ট করে এলএনজি এবং লিকুইড ফুয়েল থেকে। সরকার যদি এই ডিউটিটা অর্ধেক করে দেয় তাহলে কিন্তু এত টাকা সাবসিডাইজড করতে হয় না। আমি আবারও বলি, 34% ডিউটি ইম্পোর্ট স্টেজে সরকার কালেক্ট করে। আমরা যারা তেল ইম্পোর্ট করি তারা কিন্তু আমরা আমদানি ক্ষেত্রে 34% তেলের জন্য, এই যেমন আমাদের উই ওন আইপিপি, এটার জন্য আমাদেরকে ডিউটি দিতে হয়। এটা যদি কমায় দেয় সরকার তাহলে কিন্তু সাবসিডাইজড করতে হয় না, আর কমে আসে সাবসিডি। এখন তেলের দামও বেড়েছে, ডলারের দামও বেড়েছে, সাবসিডির পরিমাণও বেড়ে গেছে, এটা কমে আসবে। আমি এটা বলবো যে বাজেটে কিছুদিনের জন্য, সীমিত সময়ের জন্য হলেও যদি করা যায়। আমরা ট্রান্সফার এক্সপোর্ট করি, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও ট্রান্সফার এক্সপোর্ট করি। মাননীয় সংসদ সদস্য জানেন খুব ভালো। তো আমাদের এই পুরা ডিউটি পে করে র ম্যাটেরিয়াল ইম্পোর্ট করতে হয়। ডিউটিটা যখন আমরা ড্রব্যাক করতে চাই তখন যেতে হয় আমাকে ডেডোতে, এনবিআরের কাছে। গার্মেন্টসওয়ালা পুরা কাপড় ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসে বন্ডেড ফ্যাসিলিটিসে, আমরা কিন্তু সেই ফ্যাসিলিটিসটা পাই না। এটা একটা বড় কষ্টকর। এই জায়গাটাতে বন্ডেড ফ্যাসিলিটিসটা মানে একটা যদি ইউনিভার্সাল করা যায় পলিসিতে, তাহলে কিন্তু এই এক্সপোর্ট জিনিসটা আরও বাড়বে, আরও সহজতর হবে। অন্যান্য সেক্টর, শুধু গার্মেন্টস না, গার্মেন্টসের পাশাপাশি বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরটা অনেক গ্রো করবে। ফলে এই সুযোগগুলো যদি এই বাজেটে নিয়ে আসা যায়। আর তৃতীয়ত লাস্ট যেটা, সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে এখন সারপ্লাস পাওয়ার জেনারেশন আছে। সরকার কিন্তু একটা জায়গায় খুব ভালো অ্যাড্রেস করেছেন, সেটা হচ্ছে যে সবার কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছেন। এই বিদ্যুতের ইউটিলাইজেশনস যদি আমি এখন কমাতে চাই, আমি যদি এনার্জি সেভিংসে যাই, যদি আমরা ইভিতে যাই, তাহলে আমরা যে ট্যাক্স ব্রেক পাবো, এখানেও একটা কিন্তু অ্যাড্রেসেবল একটা জিনিস আছে বলে আমার বিশ্বাস। আমি স্বল্প পরিসরে আমার ব্যক্তিগত কথা বললাম। অনেক ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আপনার খাতের কয়েকটি সুপারিশমালা তুলে ধরেছেন। এখানে ডান দিকে পিছনে আমি দেখছি এমি, আপনার বক্তব্যটা তুলে ধরুন। আপনার পরিচয়টা বলে তারপরে বলুন। ধন্যবাদ আপা সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি কাজী রাবেয়া এমি, আমি কাজ করছি অক্সফ্যামে। আপা দুটো বিষয়ে আমি একটু আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখছি। একটি বিষয় হচ্ছে যে গত বছর করোনা পরবর্তীকালীন সময়ে আমরা সিরিজ অফ ডায়ালগ করেছিলাম সোশ্যাল সেফটি নেটে বরাদ্দের বিষয়গুলো নিয়ে। সরকার যাতে বরাদ্দ বাড়ায়, কারণ কোভিডের কারণে অনেক নিউ পুয়ার, আমরা বলেছি নিউ পুয়ার তৈরি হয়েছে। তো সেই জায়গাটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য আমরা সোশ্যাল সেফটি নেটটার রিভিশন চেয়েছিলাম, আমরা কিছু বরাদ্দ চেয়েছিলাম। কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা দেখেছি যে এই বাজেটে বাড়ার তো দূরের কথা, উল্টো কমে গেছে, যেটা মোয়াজ্জেম স্যারের প্রেজেন্টেশন থেকে দেখলাম। তো এখানে আসলে আমাদের কোনো ভূমিকা বা আমাদের করণীয় কি, বা সেই জায়গাটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম আপা। আর আরেকটা জায়গা হচ্ছে যে আপা আপনিও আছেন সেই ফোরামে, আমরা একটা ন্যাশনাল লেভেল ফোরাম করেছিলাম যেটি গৃহস্থালী সেবা কাজটিকে হচ্ছে যে জাতীয় বাজেটে অ্যাড্রেস করার বিষয়ে। এবং সরকার প্রতিবারই বলে এসেছেন যে এটা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না, সো আমরা একটা স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্টে কাউন্ট করার বিষয়টাকে চিন্তা করছি। তো গতবার আমার মনে আছে আমরা একটা ন্যাশনাল ডায়ালগ করেছিলাম গত বছর মার্চে, সেখানে সাবির হোসেন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে এসএনএ পদ্ধতিতে হচ্ছে যে এটাকে কাউন্ট করা হবে। তো সেই জায়গাটা কি আসলে এই বাজেটে অ্যাড্রেস হয়েছে কিনা সেটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম। থ্যাংক ইউ আপা। অনেক ধন্যবাদ। পরবর্তীতে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সংক্ষেপে, কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন হয়তো রয়েই যাবে কারণ সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে। আমি যথেষ্ট পরিমাণে যাতে আমাদের বক্তারা থাকেন, আমি হাত দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তার বাইরে অনেকে হাত তুলবেন না, আমি পরবর্তীতে ডাকবো। বিশেষ অনেক ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা আছেন। জি, আপনি বলুন আপনার নাম বলে। বলুন, এখানে মাইক্রোফোন সামনে নিয়ে আসেন। জি। 2022-23 বাজেট নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি শামসুন নাহার, পার্লামেন্ট মেম্বার সংরক্ষিত আসনের, এবং আমি শ্রমজীবী মানুষ নিয়ে কাজ করি সেই 1976 সাল থেকে। আমি ধন্যবাদ জানাই খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেবকে একদম সুন্দর সব চিত্রগুলো নিয়ে আসার জন্য। পজিটিভ যে বাজেটের ওইটাই আলোচনা করেছেন এবং আমাদের জন্য আরও কী করণীয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আসছেন, সবসময় উনি এইভাবে করেন, এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
মূলত এখানে 6টি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছেন, আসলে অনেক কথা বলার নাই। এখানে আমাদের যে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি রাজিকুজ্জামান রতন ভাই বলে গেছেন, আমি ওনার অনেক কথার সাথেই একমত। আমি শুধু বলতে চাই যে আজকে দেশটা আমাদের সবার, কোনো পাকিস্তানের বা অন্য দেশের ইয়েরা না, আমাদের দেশেরই মালিক আমরা, আমরা আমাদের দেশেরই শ্রমিক। আমাদের গভর্নমেন্ট কিন্তু একটা জিনিস আমাদের এই শ্রমজীবী মানুষের জন্য সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম কিন্তু অনেকগুলোই আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। যদি আমরা বয়স্ক মানুষদের ভাতা দেখি, 100 টাকা দিয়ে শুরু করেছিল, এটা কিন্তু আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে, একদিনে কিন্তু সম্ভব না। তো আমি তারপরেও বলবো, যেহেতু আমাদের এই দেশের মানুষের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ আমরা শ্রমজীবী মানুষ, যারা নিম্ন আয়ের মানুষ এবং ইনফর্মাল সেক্টরে আমাদের সবচেয়ে বেশি এখন এটা গ্রোথ হচ্ছে, সেখানে যদি শ্রমজীবী মানুষের আপনার আরেকটু, যেমন রেশনিংটা, আমি জানি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে আমাদের গঠনতন্ত্র আছে এবং নির্বাচনী ইস্তিহার আছে, সেখানেও কিন্তু রেশনের কথা এক জায়গায় আছে। তো সেইটা যদি আমাদের আবারও এই রেশনিংয়ের ব্যবস্থা হয়, একটা সাবসিডি দিয়েও যদি হয়, তাহলে কিন্তু এই শ্রমজীবী মানুষ ভালো থাকলে কারখানার মালিকের উৎপাদন বাড়বে, তাদের সন্তান যারা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তাদের সন্তান তারা শিক্ষা পাবে। কারণ আমরা তো কাউকে পিছনে রাখতে চাই না, এসডিজি অর্জন করতে হলে সবাইকে সমানে আগাইতে হইব। সেটা প্রোগ্রাম বিভিন্ন নিচ্ছে, আমি মনে করি আরেকটু এখানে বাড়াইতে পারলে ভালো হয়। হাউজিংয়ের কথা নিয়ে আসছেন রতন ভাই এবং আপনারা অনেকে বলছেন। আমার মনে হয় যে আমাদের আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকলের জন্য যারা মানে গৃহহীন তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করছেন। আমি মনে করি শিল্প এলাকাগুলি যেখানে আছে, সেখানে গৃহহীন যে শ্রমিকরা, তাদেরও যদি একটা কোঠাভিত্তিক সেখানে আমরা ঢুকাইতে পারি, 1 আর 2 নাম্বার আমাদের যে এই খাস জমি আছে, সেখানে আমরা নিজেরা যারা প্রভাবশালী আছি তারা ওগুলো একটু দিকে নজর না দিয়ে, সেটা যদি আমাদের এই নিম্নয়ের মানুষকে উঠায় নিয়ে আসার জন্য তাদের জন্য আমরা হাউজিং করি, এবং ওটা একদম না, উনি বলে গেছে যে 13 বছরে ওরা আবার ওইটা টাকাটা পে করবে। আমি এই বিষয়ে আর বাড়াতে চাই না, অন্যদের সুযোগ দিয়ে আমি ধন্যবাদ জানাই সিপিডিকে। আমার কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ সবাইকে। জয় বাংলা। ধন্যবাদ আপা আপনাকে আপনার সুপারিশের জন্য। আমি ডান দিকে ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর হাত দেখতে পাচ্ছি। জি, আপনি বসেই বলুন, বসে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্যামেরার ইয়েতে স্ক্রিনে দেখা যাবে। একটু সাউন্ডটা দেন, এটা মনে হয় অন্য, এটা হচ্ছে না, অন্য মাইক্রোফোনটা দেন, অন্যটা দেন। হলো সুব্যবস্থাপনা। জি, এখানে সুশাসনের কোনো রকম নির্দেশনা নাই। যেমন ধরেন কুমিল্লার নির্বাচনটা হলো, আমার চিফ ইলেকশন কমিশনার 2য় বিভাগে পাশ করেছেন। তবু এটা ভালো উদ্যোগ, পাশ তো করেছেন। সুতরাং এখান দিয়ে, তবে তাকে ফেল করিয়েছেন সাকু নিজে না, বিএনপির ভুল রাজনীতিটা তাকে আমির খসরু তাকাতে দিকে দেখ ওই, হ্যাঁ, তাদের ভুল রাজনীতিটা সাকুকে পরাজয়ে অনেক সহায়তা করেছে। যাক, সেদিকে যাব না। আমি বলছি যে ব্যবস্থাপনার ব্যাপারটা একবারে অনুকৃত হয়ে গেছে। এত বড় একটা দেশ, 18 কোটি মানুষের দেশ, ঢাকার থেকে শাসন করা সম্ভবপর নয়। এখানে এটাকে আমাদের এখন সময় এসছে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার জন্য। বাংলাদেশকে এখানে 15-17টা প্রদেশ বা স্টেটে ভাগ করা যায় কিনা, তা না করে কী করছেন, আমলারা আরও ভালোভাবে মাথা নেড়ে বসছেন, জেকে বসছেন। 2টা নতুন বিভাগ হবে, পদ্মা মেঘনা। অথচ আপনারা এই বিদজ্ঞ এই পাশে এরা জানেন, 1934 সনে ফ্লাউড কমিশন বলেছিল, যখন তো যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন ছিল, যে ডিভিশন একটা অপ্রয়োজনীয় কাজ। ডিভিশন কমিশনাররাও তার যে কলকাতায় বা দিল্লিতে জায়গা পায় না, তার অবস্থান হয়। আমরাও তাই এখন তাকে দেখা দেওয়ার জন্য, আমলাকে করার জন্যই আমরা বিভাগ করছি। এই বিষয়টা আমার মনে হয় আপনাদের একটু ভালোভাবে চিন্তা করা উচিত। আজকে নির্বাচিত প্রদেশ যদি হতো, তাহলে আমার মনে হয় সেই হবে। দ্বিতীয় কথাটা, আমি যেটা বলেছেন আমার পুরো, সেটা আমি সমর্থন করে বলতে চাই, 3 লাখ টাকা আয়কর বহির্ভূত যেটা, এটা একদম বেকুবের কাজ। সোজা সরল কথাই হলো, তার মানে আমি রিক্সাওয়ালাকেও আমি ট্যাক্সের আওতায় আনতে চাই। একটা রিক্সাতে পা দিলেই এখন 40 টাকা লাগে। হিসাব করে দেখেন, প্রত্যেকটা রিক্সাওয়ালাকে আপনি শুধু এটা নিজের পক্ষে 5 লাখ টাকাই হওয়া উচিত। আমাদের যে এমপ্লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, দোকানিরা যে বলছেন, ওটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। আর একটা দ্বিতীয়টা কথা বলতে চাচ্ছি যে, আজকে দরিদ্রতার সাথে স্বাস্থ্যের বিশেষভাবে যোগসূত্র রয়েছে।
দরিদ্রতার সাথে। আপনারা জানেন আমাদের 5,000 ইউনিয়ন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার আছে, বিল্ডিং আছে, কিন্তু কখনো সেখানে ডাক্তার থাকেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি চেষ্টা করেছিলেন আমাদেরও কিছু পরামর্শে যে অন্তত প্রত্যেকটা ইন্টার্ন ডাক্তারকে 1 বছর ওখানে যেতে হবে। 15 দিন পরে উনার আদেশে উনি প্রত্যাহার করেছিলেন। ডাক্তারদের চাপের পরিমাণটা বুঝেন। সুতরাং সেই জন্যই আমি বলছি যদি আজকে এই সুশাসনের জন্য এই সরাসরি না হলে হবে না। এখানে এটার উন্নতি করা এত সোজা। একটা ইউনিয়নে প্রায় 50,000 লোক থাকেন, তাতে মাত্র 12 কোটি টাকা যদি ইনভেস্ট করেন তার চিকিৎসা ব্যবস্থা বিলাতের মতো হতে পারে। সেখানে 53টা মেডিকেল টেস্ট করা যাবে, এক্স রে আলট্রাসোনোগ্রাফি সবই করা যাবে, ডাক্তার রাখা যাবে 4 জন, ডাক্তারের বেতনও 1 লাখ টাকা করে, জুনিয়র ডাক্তারের বেতন। এইসব বিষয়ে আমার মনে হয় কি আপনাদের একটু চিন্তা করার জন্য আমি। আর শ্রমিকদের কথা রতন নেই, আমি ভীষণভাবে গত 2 বছর যাবৎ বলছি শ্রমিকের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে হলে তাকে খাওয়া দেন, রেশন দেন, সেইটা হবে সবচেয়ে এইটাও সুবিধা হবে। আর তাকে মাত্র 500 টাকা যদি একটা শ্রমিক যদি জন্য তার স্বাস্থ্য বিমা করা হয়, তার একমাত্র হার্ট আর ব্রেনের অপারেশন ছাড়া সব কিছুই করে দেওয়া যাবে মাত্র 500 টাকা মাসে। তো এইসব দিকে আপনাদের আমি সিপিডিকে করছি যে তাদের গবেষণাগুলি এই দিকেও একটু নজর দেওয়ার জন্য। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী, আপনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা এবং আমাদের উদ্দেশ্যেও কিছু বলেছেন। আমরা চেষ্টা করব, এত বিষয় আসলে আমাদের সামনে, তো সব বিষয় নিয়ে আসলে সবসময় করা হয় না, কিন্তু যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে আমরা সবসময় চেষ্টা করে থাকি, এবং আপনার সুপারিশের জন্য ধন্যবাদ। অ্যাডভোকেট সালমা আলী, আপনার হাত দেখতে পাচ্ছি, আমি যাচ্ছি তারপরে আপনার কাছে। জি, ওনার কাছে মাইক্রোফোনটা আনেন সামনে। ধন্যবাদ, আমি একটু বসেই বলছি। হ্যাঁ, ধন্যবাদ, আমি সিপিডিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি বিষয়টাকে সবসময় তুলে আনে। আমি স্পেসিফিক যেটা রতন ভাই বলে গেলেন এবং বিষয়, আমি মহিলা আইনজীবী সমিতির প্রেসিডেন্ট এবং চাইল্ড লেবার মনিটরিং কমিটির কো-চেয়ার। আমি ওনার সঙ্গে একমত। তবে আমার স্পেসিফিক যে জিনিসটা আমরা দেখি যে আমরা কিন্তু অনেক কম্প্রিহেন্সিভ, এই সরকার অনেক কম্প্রিহেন্সিভ আইনগুলো বানিয়েছেন। আমি তার ভিতরে যদি মানব পাচারের আইনটা বলি, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স প্রিভেনশন অ্যান্ড প্রোটেকশন লয়ের কথা বলি, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন স্পেসিফিক, এই আইনগুলো ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য যেই বাজেট অ্যালোকেশন দরকার সেই জায়গায় যেয়ে কিন্তু আমরা কোনো দৃশ্যমান দেখছি না। স্পেসিফিক আমি ধরেন যে যদি আমরা মানব পাচারের জন্য 7টা ট্রাইব্যুনাল করা হচ্ছে, সেই ট্রাইব্যুনালগুলো ঠিক যেখানে করা উচিত ছিল সেখানে কিন্তু হয় নাই। বিশেষ করে আমি যদি ধরি যশোর, খুব একটা সেন্সিটিভ জায়গা, কক্সবাজার, এই জায়গাগুলোতে হয়নি, ঢাকাতে আছে। সেইখানে যে তাদের লোকবল বাড়ানো, তাদের ট্রেনিং থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা জায়গায়, সেই জায়গাগুলো কিন্তু সেই রকম দৃশ্যমান আমরা দেখি না। গভর্নমেন্ট লিগাল এড, সেই জায়গাতেও কিন্তু আমরা দেখছি সেখানে কোনোভাবেই ওই জায়গাগুলোতে আমরা দেখি না। এবং সেখানে এখানে যে কোর্টগুলো যে বাড়ানো এবং কোর্টের লোকবল, সেখানেও কিন্তু ওই খাতে কিন্তু কোনো রকম যখন এই বাজেট না থাকে তখন কিন্তু এই শুধু নামে মাত্র এই কোর্টগুলো হচ্ছে, কোর্ট ইয়েগুলা আছে, কিন্তু সেখানে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্যে বিশেষ করে ভিকটিম অ্যান্ড উইটনেস প্রোটেকশন, আমি যদি মানব পাচারেই ধরি, ভিকটিম অ্যান্ড উইটনেস প্রোটেকশনের জন্যে যেই বাজেটারি অ্যালোকেশন এবং যেই জায়গাগুলো, সেই জায়গাগুলো কিন্তু এগুলা সব পদক্ষেপ আছে, আইন আছে, কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্যে লোকবল, তারপরে বাজেট, এবং এখানে আমি মাননীয় প্রধান অতিথিকে আছেন ওনাকে এবং আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটি যারা মেম্বার আছেন তাদেরকে আমাদের এই জায়গাগুলোতে বাজেটে আমরা রিফ্লেকশন দেখছি না, এটা নিয়ে এবং আমরা যখন যাই কোনো গভর্নমেন্ট লিগাল এডে কোনো দিতে চাই, তাকে একটা ভিকটিমের যে একটা সুরক্ষা দিতে গেলে লিগাল এডে শুধু কোর্ট না, সেখানে কিন্তু একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্যাকেজ দেওয়ার কথা। সেখানে যাই দেখবো আমরা গভর্নমেন্ট হোমগুলোও কিন্তু সেই ধরনের বাজেট নাই, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এবং মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সেখানে কিন্তু মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড কেয়ারের জন্য তাদের দেখা যাবে অনেক স্টাফ নেই। এই জায়গাগুলোতে কিন্তু সেভাবে তৃণমূলে যে নাই, আমরা সেখানে কিন্তু দেখছি যে এই জায়গাগুলো কিন্তু সেভাবে অ্যাড্রেস করা
হলেও কিন্তু বাস্তবে যায় বাজেট সেখানে আমরা দেখি না, এবং সেখানে দেখি দীর্ঘসূত্রিতার কারণও কিন্তু কোর্টগুলোতে জাজ কম, কোর্ট কম, এবং সেখানে অ্যাক্সেস টু জাস্টিস বলতে সেখানে যারা যাদের খুব প্রয়োজন আছে তাদের আসা যাওয়ার ভাড়া দেওয়া থেকে একটা মনিটর করা, তাদেরকে প্রোটেকশন দেওয়া, তাদের সেই জায়গাগুলো কিন্তু সেই খাতে কিন্তু কোনো পয়সা নেই। অতএব এই ধরনের আইন বানিয়ে, যেটাকে যুগোপযোগী আইন বলবো, সেটা যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তাহলে কিন্তু এই জায়গাগুলোর খাতগুলোতে যেভাবে আসা উচিত, আমরা কিন্তু বারবার বাজেটের আগে এই ধরনের রেকমেন্ডেশনগুলো আমরা দিয়েছি, কিন্তু সেইভাবে কিন্তু রিফ্লেকশনটা আমরা দেখি নাই। অতএব এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদেরকে অ্যাড্রেস করা উচিত, এবং সিপিডি যাতে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আরও বলতে পারি, সেই জায়গাটা আমাদের কাজ করা উচিত বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট সালমানি, আপনি সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ এবং তারপরে কিছু পদক্ষেপের কথা বলছেন, সেটা কিন্তু সংস্কারের সাথে জড়িত, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি আপনার কাছে আসছি, এইদিকে একজন আগে হাত তুলেছেন, জি আপনি বলুন। জি স্যার, আপনার কাছে আসবো। জি, ধন্যবাদ মাননীয় সঞ্চালক আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি নবীনুর রহমান, কাজ করছি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে অ্যাডভোকেসি অ্যাডভাইজার হিসাবে। আমার আসলে সোশ্যাল সেফটি নেট বিষয়ে বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ছোট্ট একটা সুপারিশ। আমরা জানি গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ সরকার সোশ্যাল সেফটি নেটের পরিধিটা বাড়িয়েছে। এবছর বাজেট না বাড়ায়নি, এক্ষেত্রে আমাদের একটা দুঃখ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে সোশ্যাল সেফটি নেটগুলো আছে, এর মধ্যেও আরবান এবং রুরালে একটা বড় ধরনের বৈষম্য আছে, যেটা আমরা সবাই জানি। অনেকগুলোই আছে, তার মধ্যে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, সেটা হলো যে বিধবা ভাতা। এই বিধবা ভাতা কিন্তু আপনার আমাদের আরবানে আছে সোশ্যাল সেফটি নেট কাভারেজ হিসাবে, রুরালে আছে সোশ্যাল সেফটি নেট কাভারেজ হিসাবে, কিন্তু আরবানে এটা নাই। কারণ আমরা সবাই জানি যে এই ধরনের ভাতাগুলোর সাথে একটা আবেগ জড়িত, একটা ঝুঁকি জড়িত, একটা সম্মানের বিষয় জড়িত আছে। তাই আমি আজকের এই অধিবেশনের মাধ্যমে, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়টা জানেন, বিভিন্ন সময়ে তার কাছে এটা এসেছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে এই প্রস্তাবনাগুলি জেনেছেন। তো সেই ক্ষেত্রে আমি অনুরোধ করব যে অন্তত আরবান এবং রুরালে যে বিধবা ভাতার বৈষম্যটা আছে, এটাকে যাতে রিডিউস করা হয়। ধন্যবাদ সবাইকে। জি, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আপনার সুনির্দিষ্ট সুপারিশ বলা। জনাব আনিসুদ্দৌলা, এবং তারপরে জনাব সোহেল আহমেদ চৌধুরী স্যারও আছেন, প্রাক্তন বাণিজ্য সচিব, আপনারও বক্তব্য শুনবো আমরা। ধন্যবাদ। আমি তিনটে ইস্যু বলবো। প্রথমটা হচ্ছে, আমরা অনেক দিনই অনেক কিছু চেয়েছি এবং চাইতে চাইতে এখন আর সেগুলি চাই না। তার ভিতরে একটা হচ্ছে ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন ফান্ডে যে ওয়ার্কারদের জন্য যে টাকাটা বরাদ্দ করা হয়, এটা পৃথিবীর কোনোখানে কিন্তু প্রফিট পার্টিসিপেশন এভাবে হয় না, কিন্তু আমাদের এখানে এই পাকিস্তানের সময় থেকে এটা হয়ে এসছে। এটা আর আমরা কিছুতেই বন্ধ করতে পারিনি। এটা তবুও আমরা যতটা সহনীয় ছিল, এবছর এটাকে করা হয়েছে নন ডিডাক্টেবল। এটা করে আবার জিনিসটাকে আরও প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। আমরা স্ট্রংলি সাজেস্ট করি যে এই জিনিসটাকে আর আমাদের উপর চাপ না দেওয়া। আমার দ্বিতীয় পয়েন্টটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স। এটার নিয়ম হচ্ছে যে যদি ইনকাম ডিডাকশন অফ ইনকাম ট্যাক্স যদি ইনকামের থেকে কম হয়, তাহলে বাকিটা ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে। কিন্তু অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স যদি আপনার ইনকাম ট্যাক্সের থেকে বেশি হয়, অর্থাৎ আপনি সরকারের কাছ থেকে এটা রিফান্ড পাবেন, সেখানে বলা হয় যে এটা অ্যাডজাস্ট করা হয়ে গেল, এটা রিফান্ড করা হবে না। এর মতন একটা অনৈতিক একটা ব্যবস্থা হতে পারে না। অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্সকে অ্যাকনলেজ করা উচিত, যদি হয় সেটা ক্যারি ওভার করা উচিত, অথবা তাকে রিফান্ড করে দেওয়া উচিত। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে এই 2.5% রিডাকশন ইন ক্যাপিটাল, রিডাকশন ইন ইনকাম ট্যাক্স ফর কর্পোরেট, প্রোভাইডেড 12 লাখ টাকার বেশি যেন
ক্যাশ ট্রানজ্যাকশন না হয়, এটা বলেছেন। এটার মতন একটা প্রহসন আর নাই। আমরা অনেক দিন থেকেই ট্যাক্সের রিডাকশন চাচ্ছি কর্পোরেট সেক্টরে, কিন্তু এটাকে আমাদের দেখিয়ে আবার এটাকে ডিনাই করে দেওয়া হলো এই 12 লাখ টাকার লিমিটেশন দিয়ে। এই লিমিটেশনটা আমি প্রপোজ করি যে এটা উঠিয়ে নেওয়া হোক। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জনাব আনিসুদ্দৌলা, চেয়ারম্যান এসিআই। আমি আসবো আবার সামনের দিকে। এখানে তাসলিমা আক্তার, লেবার লিডার, উনি আছেন, উনি বলতে চেয়েছেন, উনি একটু পিছনের দিকে আছেন, যে আপনার কথা শুনে আসি। আমি তাসলিমা আক্তার, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান। ধন্যবাদ জানাই আমি সিপিডিকে আজকে এই জরুরি আলোচনাটা উঠাবার জন্য, এবং রতন ভাই যে আলোচনা করলেন বা সালমা আপা বা জাফর ভাই, সেই আলোচনাগুলোর হয়তো প্রতিধ্বনি আমার মধ্যেও হবে, কিন্তু আমি মনে করি সেটা খুব জরুরি বিষয়। আমরা বাজেটে সবসময় দেখি যে শিক্ষা খাত, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, নারী, এই বিষয়গুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় আলাদাভাবে, কিন্তু আমাদের দেশের অর্থনীতিকে যারা সচল রাখছে এবং বিশেষ সংকটকালেও যারা সচল রাখে, তাদের জন্য কোনো আলাদাভাবে শ্রমিকদের জন্য কোনো বাজেট নাই। এবং বিশেষভাবে আমরা যদি গত 2 বছরকে বিচার করি, যে করোনাকালের যে বিশেষ পরিস্থিতি বাংলাদেশ মোকাবেলা করলো, সারা বিশ্ব মোকাবেলা করলো, একটা নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য, নতুন বাস্তবতা, সেখানে বাংলাদেশের সকল সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা প্রত্যেকেই সবেতনে বাসায় থাকার সুযোগ পেয়েছে, স্বাস্থ্যের সুরক্ষার সুযোগ পেয়েছে। ওই সময়ে পোশাক খাতের অর্ডার বাতিল হয়েছিল, বড় অর্ডার, কিন্তু আমরা দেখেছি যে আমাদের পোশাক শ্রমিকরা বাধ্য হয়েছে কাজ করতে, এবং শ্রমজীবী মানুষরাও তাদের পক্ষে ঘরে বসে থাকার কোনো সুযোগ ছিল না। তো আমরা যে নিউ লিবারাল ইকোনমির কথা বলি, সেখানে আমরা দেখি যে যখন প্রফিট হয় তখন সেই প্রফিটের ভাগ পায় হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল, আর যখন লস হয় সেটা যে কোনো মানে ডিজাস্টার হোক, যে কোনো ক্রাইসিস মোমেন্টে সেই লসের ভাগিদার হতে হচ্ছে আমাদের শ্রমজীবী মানুষদের। আমরা যদি গার্মেন্ট খাতকেও দেখি, সেখানে একই অবস্থা, যে যখন প্রফিট হয় সেটার ভাগ কিন্তু আমাদের শ্রমজীবী মানুষকে পেতে দেখি না। আমরা প্রতিদিন পেপারে দেখছি রপ্তানি আয় বাড়ছে, অর্ডার বাড়ছে, কিন্তু আমাদের এই যেই শ্রমজীবীরা আমাদের অর্থনীতিকে যা টিকিয়ে রাখলেন, তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নাই। এবং এখানে শিক্ষা খাতের কথা আমরা বলি, কিন্তু আমাদের পোশাক খাতেও যারা কাজ করে তারা কিন্তু আমাদের তরুণ, এবং এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। যেই কথাটা আমাদের রতন ভাইও বলেছেন, আমিও মনে করি বিশেষভাবে যে শ্রমিকদের যেই বেতনে তারা চলেন, সেটা তাদের বেঁচে থাকার জন্য একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা। তো এই শ্রম খাতে আমাদের বিশেষ বাজেট বরাদ্দ থাকার দরকার ছিল। সেখানে আমরা দেখলাম শ্রম মন্ত্রণালয়ের বাজেটের খাত কমে আসছে। রেশনিংয়ের যেই প্রসঙ্গটা এসছে, সেটাও আমি মনে করি গুরুত্বপূর্ণ, এবং সামাজিক নিরাপত্তার যেই আওতা, সেখানে শ্রমজীবীদেরকে কিভাবে যুক্ত করা যায় সেটা এখানে অনুপস্থিত আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে করোনার যে অভিজ্ঞতা আমাদের হলো, সেই জায়গায় আসলে বিশেষ স্বাস্থ্য বিমা সহ শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল সুবিধা, যেগুলো কথাগুলো এসছে, আমি মনে করি যে এগুলো আমাদের বিচার করা দরকার ছিল, এবং এই বিচার যদি না করা হয়, আসলে এই অর্থনীতি, আমরা মধ্যম আয়ের দেশের দিকে যাচ্ছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরিও নাই। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আপনার গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু কথা, কারণ এই সময়ে আসলে সংকটের সময়ে, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সময়ে যে দরিদ্র মানুষের এবং শ্রমজীবী মানুষের উপর যে কী ধরনের চাপ পড়ে, আমরা আবার শুনতে পারলাম। আমি জনাব সোহেল আহমেদ চৌধুরী, আপনাকে আপনার কিছু রেকমেন্ডেশন থাকলে আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন, আপনার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, প্রাক্তন সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ফাহমিদাকে ধন্যবাদ। আমি আসলে বলতে আসিনি, শুনতে এসেছিলাম। বলতে যদি হয় তাহলে আমি 2টো পয়েন্টে বলতে চাই। একটা হচ্ছে যে সরকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপব্যয় করে। যেমন আমরা যখন সচিব ছিলাম, 6,000 টাকা বেতনে রিটায়ার করেছি। প্রথমে 3,000 দিত, পরে বাড়িয়ে 6,000 করেছিল। সরকার খুব সদাশয় ছিল। এখন নাকি ওনারা 72 কি 80,000 টাকা বেতন পান। তারপরও সরকার তাদেরকে মোবাইল ফোন কেন কিনে দেবে বলেন? কোনো আগামাথা আছে? এবং তারা এটা ভিডিওতে দেখিয়ে বেড়ান। মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে এগুলো মানে উন্মাদ ধরনের সিদ্ধান্ত। আই এম সরি, আমি শব্দটা ব্যবহার করেছি,
কিন্তু আমার কাছে খুব অপছন্দ হয়েছে বলেই আমি করছি। এখানে পার্লামেন্টের মেম্বার যারা আছেন তারাও কিছু বলেন না, তারা হয়তো কিছু সুবিধা পাচ্ছেন বলেই হয়তো বলেন না, বা কেন বলেন না আমি জানি না, কারণ আমি তো কোনোদিন পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলাম না, ওই আদব কায়দাও জানি না। আর 2 নম্বর হচ্ছে, সরকার যদি হেলথ সেক্টরের ব্যাপারটা খুব ভালো করে দেখত, তাহলে এই যে গরিব লোকরা যারা চিকিৎসা পায় না, যারা চিকিৎসার জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারে না, তাদের জন্য আলাদা করে কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা। প্রতিটি হাসপাতালে যদি একটা ওয়ার্ড করা যায়, যেখানে গরিবরা বিনা পয়সায় বা খুব স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা পাবে, তাহলে হয়তো একটা ন্যায়সঙ্গত কাজ হবে। এই দুটো কথা বলে আমি শেষ করছি। আপনাকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ দুটো খুবই কংক্রিট সুনির্দিষ্ট সাজেশন দেওয়ার জন্য। ইনফ্যাক্ট বিভিন্ন গবেষণা এবং এমনিতেও বোঝা যাচ্ছে যে সরকারি চাকরির কিন্তু চাহিদা অনেক অনেক বেশি। একসময় ছিল অনেকে যে সরকারি চাকরিতে যেতে চাইতো না, এখন একটা তো চাকরির গ্যারান্টি থাকে, তারপরেও অনেক সুযোগ সুবিধা আছে। অনেক ব্যক্তি খাতের চাকরির চাইতে অনেকে সেটাকে অনেক ভালো চাকরি মনে করেন, এবং বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে দ্য বায়াস টুয়ার্ডস গভর্নমেন্ট জব ইজ ইনক্রিজিং অ্যাকচুয়ালি ডে বাই ডে। এনিওয়ে, আমি এইদিকে একজন, হ্যাঁ একটু আমি আসি, হ্যাঁ, যে এখন অনেকেই বলবেন, অবশ্যই একটু যদি সংক্ষিপ্ত করে কংক্রিট রিকমেন্ডেশন একটু বলেন। হ্যাঁ, আসছি আমি। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মোহাম্মদ শোয়েব চৌধুরী, আমি প্রাইভেট বিজনেস সেক্টর রিপ্রেজেন্ট করছি। এছাড়া আমি ঢাকা চেম্বার অফ কমার্সের আমি প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমি মূলত কাজ করি এগ্রিকালচার সেক্টরে। তো আমাদের এগ্রিকালচার সেক্টরে এই বছরে একটা নতুন জিনিস আমরা দেখছি যে যখন আমাদের পিক সিজন হয়, যে কোনো ক্রপের হারভেস্টিংয়ের সময় পার্টিকুলারলি, আপনার তীব্র শ্রমিক সংকট দেখা যাচ্ছে। আমাদের কোভিড সিচুয়েশনটা ইমপ্রুভ করার সাথে সাথে রুরাল এলাকা থেকে যে শ্রমশক্তি, এরা সব শহরমুখী হয়ে আসতেছে, কারণ তারা মনে করছে যে শহরে আসলে আরও বেশি তারা ইনকাম করতে পারবে এবং তাদের আর্থিক লাভবান হবে। এতে করে কি হচ্ছে, আমাদের যখন আমাদের ফসল কাটার সময়, বিশেষ করে এবার বড় সিজনে আমাদের বাংলাদেশের প্রতিটা জেলাতে আপনার শ্রমিক সংকটের কারণে অনেক ফসল জমিতেই নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ যখন ফসল পাকে, এটা ধরেন আপনাকে 15 দিনের মধ্যে হারভেস্ট করতে হবে, এবং এটা মাইলের পরে মাইল এলাকা জুড়ে একই সাথে করতে হয়, এবং আগে এতটা সমস্যা হয় নাই, এই বছর স্পেশালি এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে। এবং আরেকটা বিষয় আপনাকে বলবো, এই গ্রামীণ জনগণ যখন শহরে আসে, তারা কিন্তু বস্তিবাসী হয়, তাদের আবার আপনার এদিকে বস্তির সংখ্যা শহরে বাড়তে থাকে, ওদিকে গ্রামে আমাদের যোগ্য এবং কর্মক্ষম লোকের অভাবে আমাদের ফসল নষ্ট হয়। আর আরেকটা এগ্রিকালচার সেক্টর একটা নতুন একটা টার্ম এখন খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে, স্মার্ট এগ্রিকালচার। তো এই স্মার্ট এগ্রিকালচারটা মুখে না রেখে আমরা যদি এটাকে বাস্তবে পরিণত করতে পারি, এবং আপনার যাতে আমাদের এই শ্রমশক্তি, গ্রামের শ্রমশক্তি গ্রামেই থাকে, বাজেটে এরকম একটা কিছু যদি আনা যায় যে তারা যেন আর শহরমুখী না হয়, যাতে করে ওখানে গ্রামে থেকে নতুন টেকনোলজি দিয়ে, এগ্রিকালচারের অনেক হাই লেভেলের টেকনোলজি এখন আসছে, আমাদের শুরু হয়েছে প্রসেসটা, বাট এটাকে আরও অনেক বেগবান করতে হবে। এবং এরা যদি আরও এই শ্রমশক্তি যদি এই এগ্রিকালচারের দিকে আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করতে পারে, তারা কিন্তু আমাদের শুধু বাংলাদেশের আমাদের এগ্রিকালচার রেভলিউশন আনবে তা নয়, তারা আবার বিদেশে রপ্তানি করতে পারবো। আমাদের আপনারা জানেন, বিশেষ করে মিডল ইস্ট এবং অন্যান্য কান্ট্রিতে যেখানে তাদের শ্রমশক্তির কাজ করে, সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রে কিন্তু শ্রমিকের প্রয়োজন দিন দিন কমছে, বরং এগ্রিকালচারে এটা বাড়ছে। এটা একটা ফিলিপিন এবং ভিয়েতনাম এরা খুব এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি এখনই এই ব্যাপারে একটা পদক্ষেপ নিই, তাহলে কিন্তু আমরা লাভবান হতে পারবো। এই ব্যাপারে বাজেট একটা নির্দেশ থাকবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আপনার কাছে যে আপনি অনেকক্ষণ থেকে হাত তুলছিলেন, বলুন। আমি মোহাম্মদ তৌহিদুর রহমান, সভাপতি বাংলাদেশ পোশাক শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন। সিপিডিকে ধন্যবাদ, সিপিডির বাজেট সংলাপে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি মোয়াজ্জেম ভাইকেও ধন্যবাদ দিব। আমি কথাটা এইভাবে শুরু করতে চাই যে মোয়াজ্জেম ভাইয়ের স্লাইডে দেখেছি ভ্যাট এক্সামশনস ফর পোলট্রি এবং ডেয়ারি এবং ফিশ। আমার শ্রমিক তেলেপিয়া মাছটা খেতেন 100 টাকা থেকে 110 টাকা কেজিতে, তা এখন 150 থেকে 160 টাকা। যে পাঙ্গাস মাছটা খেতেন উনি সপ্তাহে 100 থেকে 110 টাকা, সেটা 160 থেকে 170 টাকা। যে চালটা খেতেন উনি 40 টাকায়, এখন বর্তমানে 75 টাকা। মিনিকেট, যে মোটা চালটা তারা ফিনিশ করে বিক্রি করেন,
তাহলে আমার এই শ্রমিক আজকে 52 টাকা কেজিতে আটা খাচ্ছে, যে 28 টাকা কেজিতে খেতেন, তার বাজেটে তার অবস্থাটা কি? ওপেন মার্কেট সেলে যেখানে বাজেট কমায় দিচ্ছে, আপনি যেখানে প্রস্তাবনা আসছে, যেখানে টিসিবিকে শক্তিশালী করা দরকার, আমরা কোনোভাবেই অনৈতিক ব্যবসায়ী সমাজকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারতেছে না সরকার। তার একটা অন্য একটা মুখী একটা দ্বার তার ওপেন রাখা দরকার, সেটা আমরা বন্ধ করতে পারছি না। আমি যদি কথাটা এইভাবে বলি, 71 সনের সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ও যখন ঢাকা থেকে ভয়াল রাত্রিতে 25শে মার্চের সে ক্র্যাকডাউনের পরে বাঙালি যখন আগরতলার দিকে যাচ্ছিলেন, কেউ যাচ্ছিলেন কেরানীগঞ্জ হয়ে, কেউ যাচ্ছিলেন কুমিল্লার মেঘনা দিয়ে, আমরা কৃষক সমাজকে দেখেছি তাদের ধানের গোলাগুলো খুলে দিতে, যে আমার এই বাঙালিরা যাচ্ছে, এরা রিফিউজি, এদেরকে খাওয়া দাও। আজকে 25টা পরিবার থেকে হাজার হাজার ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সৃষ্টি হওয়ার পরেও আজকে মানবিকতাটা কোথায়? সরকারকে আমরা দোষ দিব কিভাবে? ভোক্তা অধিকার প্রতিদিন গিয়ে চেষ্টা করেন দাম কমানোর জন্য, যে উনি ইন্সপেকশন করে চলে যান, আবার পূর্বের জায়গায় চলে আসছে। আমরা কি ব্যবসায়ী কমিউনিটিকেও এই ব্যাপারে নীতি নৈতিকতার জন্য কোনো সংলাপ শুরু করতে পারেন না? যে আমরা যেই আটাটা ভারত বলল যে কালকে থেকে আমরা ইম্পোর্ট করব না, আমরা এক্সপোর্ট করব না, সাথে সাথে পরের দিনই আটার দাম বেড়ে গেল। আমরা কি আটা কি প্রতিদিনটা কি দিন আনি দিন খাই, ইম্পোর্ট করি? এটাও ব্যবসায়ী কমিউনিটিকে ভাবতে হবে। আমি বলবো যে আসুন সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষা খাতে আমাদের যে শ্রমিকদের কোনো বরাদ্দ নাই, আমার শ্রমিকদের বাচ্চারা এখন বর্তমানে কোনো প্রাইমারি স্কুলও পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে না, কারণ আশুলিয়া গাজীপুরে আপনার অপ্রতুল শিক্ষা প্রাইমারি ব্যবস্থা। আমার শ্রমিকরা যাবে কোথায়? পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা যাবে কোথায়? চিকিৎসা ক্ষেত্রে আপনি জানেন যে 30-35 বছর চাকরি করার পরে পোশাক শ্রমিকরা আপনার বিভিন্ন ধরনের পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের জন্য কোনো স্পেশালাইজড কোনো হসপিটালও এখন পর্যন্ত আমরা স্থাপন করতে পারিনি। আমার মনে হয় এগুলো ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আসুন সিপিডিকে ধন্যবাদ জানাই, এগুলো নিয়ে আবার একটা সংলাপ করা এবং ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটা সংলাপ করা। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ আপনার গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এর জন্য, সুপারিশের জন্য আমাদের কোনো দ্বিমত নাই। এবং আপনি জানেন যে সিপিডি কিন্তু সময়ে সময়েই বিশেষ করে যারা শ্রমিক আছেন তাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন খাতোয়ারি শ্রমিকদের কথাও, তাদের অবস্থার উপর, আর্থসামাজিক অবস্থার উপর গবেষণা এবং সংলাপ করে থাকেন, ভবিষ্যতেও করে আমরা করব। এই দিকে মিস্টার সিদ্দিকী আপনি হাত তুলেছিলেন, যদি সংক্ষেপে আপনি বলতে চেয়েছিলেন, সিদ্দি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না না না, অনেকে হাত তুলেছেন, বাট আপনি যদি অবশ্যই আপনি বলুন, 1 মিনিটে বলুন। হ্যাঁ অবশ্যই, এখানে আমার কাছে লিস্ট আছে। উনি বলেছেন যে ঢাকা শহরে যারা ফ্ল্যাট এবং জমির মালিক তারা সবাই কালো টাকার মালিক। একটা জিনিস খেয়াল করবেন, বাজেটে কিন্তু উনি বলেছেন যে টাকাটা ফেরত আসতে হবে 7% দিয়ে, ওইটা হচ্ছে বিদেশে আর্ন করা, বিদেশে রেখে দেওয়া। কিছুতেই উনি মানি লন্ডারিং এর কথা স্বীকার করেন না। এখানে আবার বলছেন, কথাটা কিন্তু একটা ফাঁক আছে। তো এই ফাঁকটার ভিতরে একটা সততাও আছে, কারণ আমরা যারা ফ্ল্যাট এবং জমি রেজিস্ট্রেশন করেছি তারা ফিক্সড একটা রেট আছে সরকারের, ওই রেটেই আমরা রেজিস্ট্রেশন করি, অ্যাকচুয়াল ট্রানজাকশনকে দেখাই না। তারপরে আবার যেই টাকাটা আমরা দেই, সরকারকে ঘোষণা করি ট্যাক্স দেবে, সেটা আবার কিছু ট্যাক্স দিয়ে ওইটাকে আবার হোয়াইট করা যায়। তার মানে অর্থমন্ত্রী একেবারে 100% সৎ। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের পেছনে কিছু কালো টাকা সাদা করার একটা এটাকে খুব সাইলেন্টলি মেনটেন করা হচ্ছিল। তো উনি এই কথাটা ফ্লাশ করে ফেলেছেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ট্যাক্স নেট হোয়াইট করার জন্য উনি 38টা সার্ভিসকে উনি বলেছেন যে ট্যাক্স রিটার্ন না দিলে কেনা যাবে না। এখন সেখানে একটা জিনিস উনি ঢুকিয়ে ফেলেছেন, সেটা হচ্ছে যে যারা ক্রেডিট কার্ড ইউজ করবে তাদেরকেও ট্যাক্সের রিটার্ন জমা দিতে হবে। এখন ঘটনাটা কিন্তু উল্টো, উনি চাচ্ছেন সব কিছু রেকর্ডেড হোক, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলোকে 12 লাখের বেশি ক্যাশ ট্রানজাকশন করতে দিবেন না। এদিকে আবার বলছেন যে ক্রেডিট কার্ডই নেওয়া যাবে না। আসলে ঘটনাটা হওয়া ছিল উল্টা, যারা ইরেসপেক্টিভ অফ ট্যাক্স পেমেন্ট সবাইকে ক্রেডিট কার্ড দেওয়া উচিত, যাতে সবাই রেগুলেটেড রেকর্ডেড ট্রানজাকশন দিয়ে সবগুলি খরচ করেন। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে সহজ নিয়ম হচ্ছে যে কে কত টাকা খরচ করে, দুইটা পদ্ধতিতে ইনকাম ট্যাক্স ডিটারমিন হয়, একটা হচ্ছে ইনকাম আর একটা হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার। সবচেয়ে সহজ হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার পদ্ধতিতে একজনকে ধরা।
এখন উনি যদি সবাইকে বাংলাদেশে 18 কোটি লোককে যদি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে দেন এবং বাধ্য করেন, যেমন উন্নত বিশ্বে একটা পোস্ট অফিসে যে একটা চিঠি পোস্ট করতেও ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করা যায়, সেটা হলে আসলে রেকর্ডেড হলে উনি আরও ইনকাম ট্যাক্স একটা বাড়াতে পারতেন। তো এটা হচ্ছে আসলে সরকারের বাজেটের কন্ট্রাডিকশন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এখানে মিস কানিজ ফাতেমা, ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজি, উনি আছেন, উনি বলতে চেয়েছেন। হ্যাঁ, আসবো। কোন দিকে দেখেন? আমি যেটি বলতে চেয়েছিলাম যে একজন বক্তা অলরেডি বলেছেন যে আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং দেশ হিসেবে আমরা নিজেদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে ডিক্লেয়ার করেছি। তো আমার সুপারিশটা ছিল যে তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিশেষ নজর দেয়া এবং তরুণরা এবং নারীরা যাতে এই খাতে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে সেই জায়গাটাতে সুনির্দিষ্ট করে বাজেট রাখার ব্যাপারটি। জি, অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এই বিষয়টা আমাদের নজরে আনার জন্য এবং নীতি নির্ধারকদের বিশেষ করে। জি, আপনি বলতে চেয়েছেন। আগে সামনে একটু দেই, তারপরে আপনার কাছে আসছি। ধন্যবাদ। যে আসলে বাজেটের উপরে আসলে প্রতি বছরই বাজেট হয়, কিন্তু আসলে বাজেটে শ্রমজীবীদের পরিচয় বলে একটু তাহলে আমাদের জি, আমি বাবুল আক্তার, আমরা চিনি কিন্তু জি আমি বাবুল আক্তার, সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন। প্রতি বছরই বাজেট হয়, কিন্তু বাজেটে শ্রমজীবীদের জন্য আসলে তেমন কিছুই থাকে না বা রাখা হয় না। আসলে তাদেরকে কোন পেশার জন্য বা কোন ক্যাটাগরিতে সরকার মাপজোপ করে সেটা আমরা বুঝি না। শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধির দাবি করলেও বা আমরা সেই দাবিতে গেলেও আমাদেরকে ভয়ও দেখানো হয়, যে নানানভাবে হুমকিও দেওয়া হয়। তো আমার এই বাজেটে মনে হয় যে আসলে শ্রমজীবীদের দুই ধরনের মানে তাদের বাচ্চাদের যেভাবে শিক্ষার জন্য একটা বরাদ্দ থাকা উচিত ছিল সুনির্দিষ্টভাবে, তেমনিভাবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আসবে, তারপর আসবে। এই জন্য শ্রমজীবীদের সেখানে ইন করার জন্য সে আধুনিক যুগের মানে আওতায় যে ভোকেশনাল ট্রেনিংগুলো আমাদের আসলে ডেভেলপ করা দরকার। সেই ভোকেশনাল ট্রেনিংগুলো এখন যেগুলো আছে সেগুলো আমার চোখে যেটা আমি দেখি যে মান্দাদাতার আমলের সেখানে তেমন কিছু শিক্ষাই হয় না, শুধু সার্টিফিকেটই বিতরণ করা হয়। শ্রমজীবীদের আসলে আবাসিক ব্যবস্থাটা থাকা খুবই জরুরি। এখন যা বিশেষ করে যে সমস্ত এলাকায় শ্রমিকেরা বসবাস করে সেখানে বাড়িওয়ালারা বাজেট বাড়ানোর পরই তারা এক দফা বাড়ি ভাড়া বাড়াবে, আবার শ্রমিকদের মজুরি বাড়ার সাথে সাথে আরেক দফা তারা বাড়ি ভাড়া বাড়াবে। তার কারণ আমি যদি আশুলিয়া ধরি, সেখানে 20 লাখ শ্রমিকদের জন্য আবাসিকের ব্যবস্থা থাকলো, সে ধরেন 25 লাখ শ্রমিক আছে, আবাসিক আছে 20 লক্ষ, তাহলে 5 লক্ষর জন্য যে একটা চাপ, সেই চাপটা মালিকেরা নিয়ে এই বাড়ি ভাড়াগুলো বৃদ্ধি করে। তো এখানে যদি একটা বরাদ্দ থাকতো যে শ্রমিকদের জন্য কলোনি করা হবে, এইখানে যদি বরাদ্দ থাকলো সেই বরাদ্দ দিয়ে যদি কিছু আবাসিক ব্যবস্থা করা যেত তাহলে সেটা খুবই ভালো হতো। আমরা শ্রমিকদের রেশনের কথা ইদানিং খুব বলা হচ্ছে। যখনই আমরা মজুরির কথা আমরা দাবি নিয়ে আসছিলাম, বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরের, তখন বলছে যে আমরা রেশনের ব্যবস্থা আমরা করব সরকারি পক্ষ থেকে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কিন্তু এখানেও বাজেটে আমরা তেমন কিছু আমরা দেখছি না। তো অতএব এখানেও আমাদের বাজেটে আসা উচিত। আর আমরা এখন যে আলোচনা করতেছি সেটা বাজেট অলরেডি ঘোষণা হয়ে গেছে মনে হয়। আর তবে এগুলো নিয়ে যদি আমরা আরও একটু আগে যদি আমরা সুনির্দিষ্টভাবে যদি আমরা প্রস্তাবনা আকারে সরকারকে দিতে পারতাম তাহলে আমাদের মনে হয় যে অনেকটা ভালো হতো। সকলকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে, আমি আর দুজনকে দিব। যে মাসরুর, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। আমি মাসরুর শাকিল, সিনিয়র রিপোর্টার চ্যানেল। আমার একটা বিষয় জানার ছিল, এবং এখানে পলিসি মেকাররা আছেন এবং কারেন্ট পলিসি মেকারও আছেন। এই যে কালো টাকার যে বিষয়টা ঘটলো এবং যে প্রস্তাবটা আসলো, হু মুভস দিস ফাইন্যান্স মিনিস্টার টু ডু দিস, যেখানে এটা নিয়ে এত কথা হচ্ছে, এবং আমাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডিজ আছে যেটা পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে বলেছেন যে কালো টাকা মানে পাচার করা টাকার মধ্যে আমরা ব্যবসায়ীদের প্রধান মনে করতাম কিংবা রাজনীতিবিদদের মনে করতাম, কিন্তু দেখা গেছে সরকারি কর্মকর্তারা কালো টাকা সবচেয়ে বেশি পাচার করেন। সেই জায়গায় আমলারা কি এ ধরনের একটা মুভ নিতে অর্থমন্ত্রীকে মুভ করালেন, যে যাতে, কারণ একটা কথা আছে আমাদের এখানে যারা পাচার করেন তারা একটি অবৈধ সিস্টেম, একটি দুষ্ট চক্রকে মেক করেছেন, এখান থেকে টাকা নিয়ে তারা একটি সিকিউর সিস্টেমে টাকাটা রাখেন।
অর্থাৎ তারা একটি সিস্টেমকে নষ্ট করেছেন, করে আরেকটি ভালো সিস্টেমে গিয়ে টাকাটা রাখেন যাতে তাদের টাকাটা সিকিউরড হয়। এখন কি সেখানে কোনো ঝামেলা হলো কিনা, যে টাকাটা রাখতে কোনো ঝামেলা হলো কিনা, ওয়ার্ল্ডে যদি একটা মুভ চলছে যে টাকাটা আবার দেশে আনার প্রয়োজন পড়ছে, ফলে তারা একটা সুবিধা নিয়ে বৈধ করে টাকাটা দেশে আনতে চাচ্ছেন। এই ধরনের পলিসি মুভের ঘটনাটা আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আমাদের পলিসি মেকারদের কাছে একটু জানতে চাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি তো সাংবাদিক, সেজন্য অনেক ভিতরে ঢুকতে চাচ্ছেন, আপনারাই বেশি তথ্য জানেন সম্ভবত আমাদের চাইতে। ওনার মনে কি আছে সেটা আমরা জানি না অবশ্য, নীতি নির্ধারকরা ভালো বলতে পারবেন। এখানে আমি শারমিন পাচ্ছেন, শারমিন মুর্শিদ, জি আপনি সংক্ষেপে। আসলে তেমন কিছু বলতে চাচ্ছিলাম না, আমি শোনার জন্যই এসেছি। তো এখানে অনেকগুলো বিষয় যেটা আমার মাথায় কাজ করছিল সকলের কথার মধ্যে থেকে এসছে, যেমন এনভায়রনমেন্টের ব্যাপারে আরেকটু স্পষ্ট কিছু বাজেটে যদি আমরা দেখতে পেতাম। একটা বাজেট তো একটা সরকারের পলিটিক্যাল ফিলোসফিক্যাল পজিশনকে রিফ্লেক্ট করে। সেই জায়গাটার থেকে এই বাজেটটা কথাগুলো বহুল প্রচারিত, আর সেই জায়গাটার থেকেই আমরা লক্ষ্য করছি যে পরিবেশের উপরে, ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে, শ্রমিকের উপরে, স্বাস্থ্যের উপরে, শিক্ষার উপরে অনেক অবহেলা, এবং সেটা সেই জায়গাটাতেই আমি বলবো যে আমাদের এই বাজেটটা সত্যি জনমুখী নয়। তো আমি পলিটিশিয়ান না, পলিটিশিয়ানরা এই শব্দটা খুব ব্যবহার করেন, কিন্তু এটা বলতে হয় যে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি যেহেতু তৃণমূলে কাজ করি, সেই জায়গাটায় একটুখানি আবার রিএমফাসাইজ করি যে এডুকেশনের বরাদ্দটা এত অপ্রতুল, এবং যেখানে প্রাইমারি এডুকেশন আমরা সর্ব জায়গায় পৌঁছাতে পারিনি, এটা কিন্তু একটা রিফ্লেকশন, একটা বড় রকমের নিগলেক্ট, এবং ভবিষ্যতে এটার ফল কিন্তু খুব খারাপ হবে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, স্কিল এবং সব কিছুর ঘাটতিগুলোর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি। তো আমার মনে হয় কথাগুলো যেহেতু হয়ে গেছে, আমি আলাদাভাবে আর তেমন কিছু বলতে চাচ্ছি না। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এখন আচ্ছা আমি আর দুজনকে ডাকবো, যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইউথদের, যুবকদের ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয়েছে, বাজেটের মধ্যে কিছু পদক্ষেপ আছে, আবার যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো অনেকখানি নাই। মিস্টার অমিয় চক্রবর্তী, উনি ইউথ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করেন। অনেক ধন্যবাদ আপা, আমি বেশি সময় নেব না। প্রথমে সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি অমিয় প্রাপন চক্রবর্তী, আমি কাজ করি ধ্রুবতারা ইউথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনে। আমি প্রথমে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আমাদের এই যুবদের যে কাজগুলো সেটা কিন্তু বিভিন্ন মন্ত্রণালয় নানাভাবে করে, কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার যেটা এই বাজেটে, সেটা হচ্ছে যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য আমরা বিভিন্ন সংগঠন থেকে বারবার দাবি করার পরেও সে জায়গায় আমরা দেখলাম যে আবারও বাজেট কমানো হয়েছে, এবং বর্তমানে বাজেট হচ্ছে 406 কোটি টাকা। আমার দেশের যুব হচ্ছে 52 মিলিয়ন, আমি যদি তাকে ভাগ দেই তাহলে 88 টাকা মাথা পিছু পড়ে। এই হচ্ছে অবস্থা, এবং তার মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে আমাদের যুবরা কিন্তু সব শহরে থাকে তা না, নানা ধরনের নানা রকমের যুব আছে, পিছিয়ে পড়া যুব আছে, তাদের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা আমরা এই বাজেটে পাইনি। এবং এখানে সবচেয়ে বড় যেটা হতাশার, যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষভাবে যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু, লিঙ্গের দিক থেকে সংখ্যালঘু, তাদের জন্য যে সুনির্দিষ্ট কাঠামো ভিত্তিক পরিকল্পনা এবং অভিযোজন পরিকল্পনা বরাদ্দ দরকার ছিল, সেটাও কিন্তু আমরা দেখিনি। আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, যেহেতু এখানে মাননীয় সংসদ সদস্যরা আছেন, গত দুর্গাপূজার সময় আমরা দেখেছি সারা দেশে সিরিজ সাম্প্রদায়িক হামলা। তারপরে সরকারের পক্ষ থেকে যে বরাদ্দ বা পুনর্বাসনের দরকার ছিল তা নিয়ে কিন্তু কোনো পদক্ষেপ আমরা দেখিনি, এবং আমরা জানি না যে আগামী দিনে এই সম্প্রদায়গুলো আসলেই তাদের স্বাধীনভাবে তাদের উৎসবগুলো করতে পারবে কিনা, বা তাদের শিক্ষা, তাদের উন্নয়নের জন্য। এমনকি আমি যদি পাহাড়ের আদিবাসীদের নিয়েও কথা বলি, আমরা সেখানেও দেখব যে বরাদ্দ খুবই অপ্রতুল। এবং আমি শ্রমিক ভাই বোনদের নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, আমি সেগুলোর সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত। আরেকটি জায়গা আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করবো জাস্ট এক সেকেন্ডে, সেটা হচ্ছে আমরা দেখব যে মহিলা শিশু মন্ত্রণালয়ের বাজেট এসছে 784 কোটি টাকা। সুতরাং আমরা দেখতেই পাচ্ছি, আমরা যখন একদিকে অনেক বড় বাজেটের কথা বলছি, আমরা কিন্তু যেখানে প্রাধিকার দেওয়া উচিত, যেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, আমরা সেখানে কিন্তু পিছিয়ে পড়াদের অবস্থাকেই দেখছি যে তাদেরকে আমরা ভুলেই যাচ্ছি এই বাজেট প্রণয়নে। এবং আমার সর্বশেষ অনুরোধ থাকবে,
আমরা যারা ইউথরা আছি আমরা এখন সবাই ই কমার্স করি, আমরা প্রত্যেকে স্টার্ট আপের কথা বলি, স্টার্ট আপ নিয়ে কাজ করি। এখানে ডিসিসিআইয়ের প্রতিনিধি আছেন মাননীয় সভাপতি, তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন আমরা কিন্তু দেখেছি যে ই কমার্স সেক্টরের জন্য খুব সুনির্দিষ্ট কোনো কিছু কিন্তু নাই। এবং আমরা বিভিন্ন মহল থেকে এবং যারা ই কমার্স সেক্টরের সাথে জড়িত তারা কিন্তু বলছে যে অন্তত 5 বছর তাদেরকে এই ভ্যাট থেকে মুক্ত রাখা। কারণ আপনি একদিকে নতুন উদ্যোক্তাদের কথা বলবেন, সাপোর্টের কথা বলবেন, কিন্তু ইকোসিস্টেমে আপনি অনেককে ভুলে যাবেন তা কিন্তু হবে না। এবং আমরা এখনও জানি যে যে কোনো ডিপার্টমেন্টে নিবন্ধনের জন্য কি পরিমাণ হয়রানি হতে হয়। এমনকি আমি একটা যুব সংগঠন, আমি যখন এনজিও ব্যুরোতে নিবন্ধনের জন্য যাই স্টিল আমাকে স্ট্রাগল করতে হয়। সুতরাং আমাদেরকে এই পরিবেশ, সুশাসন, সব কাঠামোগুলোকে সংস্কার করে তারপর উন্নয়নমুখী বাজেট করতে হবে, তাহলে আমরা অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারবো। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ আপনাকে এই পিছিয়ে পড়া মানুষের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ এবং পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আপনি বলেছেন। সর্বশেষ আমি শুনতে চাই, আমাদের সময় খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেছে এবং আমার এখানে অনেক বক্তা রয়েছেন এবং মাননীয় মন্ত্রীও অপেক্ষা করছেন। মিস্টার টনি মাইকেল, ওয়ার্ল্ড ভিশন এডুকেশন অ্যান্ড চিলড্রেন, শিক্ষা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, এখানে যারা শিশু তাদের নিয়েও আলোচনার প্রয়োজন আছে। আপনার যদি 2 মিনিটের মধ্যে আপনি জাস্ট ধন্যবাদ আপনার সময় দেওয়ার জন্য। আসলে যেই বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বলতে চাই আজকে সেটি হচ্ছে যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য যে জায়গাগুলোতে বরাদ্দ কমেছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সরকারের একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এটাই যে দেশের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের দায়িত্বটা ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্সরা দেখবে। এবং আমরা শুরু থেকে দেখে এসেছি যে আমাদের যারা এনজিও ব্যুরোর মাধ্যমে বাংলাদেশে এনজিওরা কাজ করি, আমাদের এখান থেকে আমাদের যে ফরেন এইড থাকে সেই এইড দিয়ে আমরা কাজ করছি। এবং যত আমরা মিডল ইনকাম কান্ট্রি হিসেবে গ্র্যাজুয়েট করছি, আমি আপনাদেরকে ছোট্ট একটা ইনফরমেশন দিই যে 2020 সনে কোভিডের আগে বাংলাদেশে গত 5 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ফরেন এইড আমরা পেয়েছি, ইটস অ্যারাউন্ড 900 বিলিয়ন। এটা কিন্তু আমাদের 2021-এ এসে 700 মিলিয়ন, এবং আমরা যত সামনের দিকে যাব এটা ক্রমহ্রাসমান। কাজে সরকার যদি এটা মনে করে থাকেন যে আমি শিক্ষা খাতে বাজেট কমালাম কারণ এটা ডেভেলপমেন্ট পার্টনাররা দেখবে, আমি স্বাস্থ্য খাতে বাজেট কমালাম কারণ হচ্ছে এটা ডেভেলপমেন্ট পার্টনাররা এখানে আরও কিছু কাজ করবে, আমাদের অ্যাডোলেসেন্ট সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথে কাজ করবে, আসলে এটা কিন্তু হতে যাচ্ছে না। আর আমার কাছে আরেকটা জিনিস মনে হয় যে কিছু ইন্ডিকেটর এসডিজির আমরা ভালো করেছি বলে প্রবাবলি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ওই জিনিসটা আরও বেশি স্ট্রং আসছে। যেমন জাফরুল্লাহ স্যার বলেছেন যে স্বাস্থ্য খাতের কথা আমরা অনেকেই বলেছি, কিন্তু এখন সরকারকে বললে সরকার হয়তো বলবেন যে আমার তো গড় আয়ু বেড়েছে 75 বছর, কাজে স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব ভালো, কাজে উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ডাক্তার না থাকলে থানা পর্যায়ে কোনো সমস্যা নাই। আজকে যদি এডুকেশনের বাজেট কমে যায় এবং তার কারণ যদি এটা হয় যে দেশে শিক্ষিত বেকারের হার বাড়ছে, তাহলে আসলে আমরা কোন ডেভেলপমেন্ট হাইওয়ের দিকে যাচ্ছি? সবশেষে বলবো 2019 সনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদে বলেছেন শিশু অধিদপ্তরের কথা, যেটা আমরা অনেক দিন ধরে বলছিলাম যে শিশুদের জন্য 60 মিলিয়ন চিলড্রেন এই দেশে থাকে, যার মধ্যে 1.6 মিলিয়ন চিলড্রেন থাকে শুধু রাস্তায়, স্ট্রিট চিলড্রেন। কাজে আমরা যদি এই সংখ্যাগুলোকে ভুলে গিয়ে আর 8 বছরের মধ্যে এসডিজিকে অ্যাচিভ করতে হবে এই ব্যাপারটিকে ভুলে গিয়ে বাজেট করতে থাকি, তাহলে আসলে যে কথাগুলো আমরা এখানে বলছি এই কথাগুলো আমরা এডুকেশন মিনিস্টারকে আগেও বলেছি, হেলথ মিনিস্টারকে আগেও বলেছি, সারা বছর ব্যাপী বলছি বিভিন্ন সময়, কিন্তু প্রতি বছর বাজেট আমাদেরকে ফ্রাস্ট্রেটেড করে। প্রত্যেক বছর বাজেট আমরা দেখি এবং যখন আমরা এই আলোচনাগুলো করি তখন অলরেডি ইটস ডান, এবং এটা টু আর্লি ফর নেক্সট ইয়ার, টু লেট ফর দিস ইয়ার। কাজে আমরা সবসময় মাঝখানে থাকি এবং কখনোই আমাদের কথাগুলো রিফ্লেকশন আমরা ডকুমেন্টে দেখি না, ইমপ্লিমেন্টেশনে দেখি না। লাস্ট বলবো, গত মাসে এসডিজি সামিট হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন, সবগুলো মন্ত্রণালয় প্রেজেন্টেশন দিয়েছে, আমি নিজে ওই হল ঘরে ছিলাম, অনেক এক্সাইটিং। কিন্তু সমস্যাটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গোল 17 পার্টনারশিপ সরকারের সঙ্গে আসলে এখন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য যে স্টেক হোল্ডার আজকে এই রুমে বসে আছে তাদের সরাসরি একটা পার্টনারশিপ দরকার, তাহলে অ্যাটলিস্ট আনস্পেন্ডটা কমবে। এই যে 51% আনস্পেন্ট অফ টোটাল অ্যালোকেশন ইন অল মিনিস্ট্রি, এটা যদি কমানো যেত এবং থ্রু পার্টনারশিপ যারা এই ঘরের ভেতরে আছে, তাহলে হয়তো এত বড় ফ্রাস্ট্রেশন নিয়ে আজকে সবাই কথা বলতাম না। শিশুদের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম, অনেক ধন্যবাদ সুযোগ দেওয়ার জন্য। অনেক ধন্যবাদ আপনার আরেকটি বিষয় আবার জোর দেওয়ার জন্য, শিক্ষা এবং শিশুদের জন্য এবং বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়েছেন।
1 ঘন্টা ধরে আলোচনা হয়েছে, মুক্ত আলোচনা। আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আমার এখানে বিশেষ অতিথি যারা আছেন এবং যারা যিনি প্রধান অতিথি আছেন তার কাছে যাওয়ার আগে মোয়াজ্জেমকে শুধু 1 মিনিট একেবারেই সংক্ষেপে, আমরা বলতে চাই না কারণ আমাদের বক্তব্য আমরা দিয়েছি, আপনাদের কথা শুনতে চাই, তবুও মোয়াজ্জেম যদি 1 মিনিট আমি চেয়েছি আসলে। প্রথমে আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে বলা হয়েছিল, আমাদের এই ডকুমেন্টটিতে নেই যেহেতু আমরা একটু টার্গেটেড ওয়েতে আছি, কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে আমাদের মূল যে বাজেট অ্যানালাইসিসটি যেটা আমরা গত 10 তারিখে দিয়েছি, ওটার ভিতর ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আমরা এখানে দেখেছি যে শ্রমিকদের একটা বড় সংকটের ভিতরে আইনি সংকটের কথা, আইনি বিভিন্ন ধরনের সংস্কার, কোর্টের সংখ্যা কম, লোকবল কম, সেই জায়গায় অ্যালোকেশন বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে যেটা আইনি প্রক্রিয়াগুলোকে সহজতর করবে, সেই জায়গাটা আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটা জরুরি। তৃতীয় যেটা হয়েছে, শ্রমিকদের অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিন্তু কম। আমরা নিজেরা গবেষণা করে দেখেছি যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো কম থাকার জন্য শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে তাদের সন্তানদেরকে মাদ্রাসায় পাঠাচ্ছে, কারণ মাদ্রাসাটা সবচেয়ে কাছে এবং সরকারি স্কুলটা অনেক দূরে, এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র সরকারি না থাকার জন্য দেখা যাচ্ছে পাড়ার কাছের যে ডিসপেন্সারি সেখানে যারা কোয়াক ডাক্তার অথবা কোনো জানে না তাদের কাছ থেকে ওষুধ নিচ্ছে, অথবা উচ্চ ব্যয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেগুলো রয়েছে, শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে তাদেরকে যেতে হচ্ছে, যেটা তাদের জন্য অনেক ব্যয়বহুল। সুতরাং সরকারি খাতে শিক্ষা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বাড়ানোর দরকার রয়েছে বলে আমরা মনে করি। আরেকটি বলা হয়েছে যে শ্রমিকদের জন্য টিভেট কার্যক্রম, শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য টিভেট কার্যক্রমগুলো, আমি গতকালকে টিভেট কার্যক্রমে একটি প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করেছি, আমি দেখেছি যে টিভেটের জন্য এবারে সরকারের অ্যালোকেশন কমেছে। আমরা মনে করি যে সরকারের টেকনিক্যাল এবং ভোকেশনাল এডুকেশন এবং ট্রেনিংয়ের জন্য সরকারের অ্যালোকেশন বাড়ানো দরকার, এবং টার্গেটেড ওয়েতে শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে তাদের শিশুদের জন্য এই সমস্ত কার্যক্রমগুলো বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। সর্বশেষে যেটি বলে শেষ করব, শ্রমিকদের আবাসিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়। আমাদের মতামত হচ্ছে অবশ্যই শ্রমিকদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থাটি দরকার, তবে এই ব্যবস্থাটি বেসরকারি খাতে করা যায় কিনা, অর্থাৎ যে সমস্ত শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে জমির মালিক যারা রয়েছে তাদের মাধ্যমে তাদের যে টিন শেডের ঘরগুলো রয়েছে ওখানেই আসলে 4 তলা 5 তলা 6 তলা বিল্ডিং করা যায় কিনা। তার ফলে যেটা হবে যে টিন শেডের ঘরে যেখানে 20টি পরিবার থাকে, এটিকেই যদি 5 তলা, যে একটি রতন ভাই যে একটা আইডিয়া দিলেন যে 1 রুম বা 2 রুমের একটি বাসা করে, এই জায়গাগুলোতে কিন্তু 20টির জায়গায় তখন কিন্তু 30টি বা 40টি পরিবারকে রাখা যাবে, এবং এর আয় দিয়েই কিন্তু জমির মালিকরা ব্যাংকের লোন পরিশোধ করতে পারবেন। সুতরাং আমরা আশা করব আগামী দিনে বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলো শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে এই ধরনের হাই রাইজ বা মূল বিল্ডিং এগুলো প্রস্তুতের জন্য তারা আগামী দিনে ঋণ সরবরাহ করবেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মোয়াজ্জেম। সব শেষে একজন একটি লিখিত প্রশ্ন দিয়েছিলেন, প্রশ্নটা অনেকটা মন্তব্যের আকারেই। মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক শেয়ার বিজ। বর্তমানে দৈনিক বিদ্যুতের চাহিদা 12 থেকে 13,000 মেগাওয়াট। বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা 26,000 মেগাওয়াট। তারপরও বিদেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানি ও বেসরকারি খাত থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনা হচ্ছে, তারপরও মাঝে মাঝে লোডশেডিং হচ্ছে। তাহলে কি বিদ্যুৎ খাত একটি শ্বেতহস্তি খাতে পরিণত হতে চলেছে কিনা? আপনার এই মন্তব্য এবং প্রশ্নের জন্য পরবর্তীতে কোনো এক সময় প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারবো না, এটা যারা বিদ্যুৎ খাতের দায়িত্বে রয়েছেন এবং সরকারের নীতি নির্ধারকরা তারাই বলতে পারবেন। তবে আপনার এটি একটি অবজারভেশন, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অবজারভেশন মূল্যায়ন করেছেন। আমি আমার বিশেষ অতিথিদের কাছে এখন চলে যাচ্ছি। প্রথমেই আমি মিস্টার কাজী নাবিল আহমেদ এমপি, মেম্বার পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি অন মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স, বাংলাদেশ পার্লামেন্ট, তাকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য। জি জি। আসসালামু আলাইকুম। আজকে সিপিডির পক্ষ থেকে এই বাজেট ডায়ালগ অনুষ্ঠানে আজকে সভাপতিত্ব করছেন ডক্টর ফাহমিদা খাতুন। এখানে আজকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান। এখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সাবেক মন্ত্রী মাননীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। এখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সাবেক মন্ত্রী জনাব আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের অন্যান্য সকল বক্তাগণ, এবং যিনি আমাদেরকে মূল প্রেজেন্টেশনটি দিয়েছেন জনাব খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম সহ উপস্থিত সামনে সকল বিভিন্ন সংগঠনের সকল নেতৃত্ব পর্যায়ের সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, উপস্থিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা এবং সকল সুধীবৃন্দ।
আপনাদের সকলের প্রতি আমার সালাম এবং শ্রদ্ধা। 2009 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ পার করছে অভাবনীয় একটি স্বর্ণালী অধ্যায়। বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে শান্তি, প্রগতি আর সম্প্রীতির এক মিলন মেলায়। একের পর এক রচিত হচ্ছে উন্নয়নের সাফল্য গাথা। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ আছে 1,83,425 কোটি টাকা, মানব সম্পদ খাতে বরাদ্দ আছে 1,67,524 কোটি টাকা, ভৌত অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ আছে 2,860 কোটি টাকা, সাধারণ সেবা খাতে বরাদ্দ আছে 1,53,208 কোটি টাকা, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব, বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা, ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ বরাদ্দ 53,155 কোটি টাকা। 2021 সালের শুরু থেকেই বিশ্বে কোভিড-19 টিকার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরুতেই ঘোষণা দেন, যত অর্থের প্রয়োজন পড়ুক সরকার দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে বিনামূল্যে কোভিড-19 টিকার আওতায় নিয়ে আসতে পারবে। টিকার বৈশ্বিক সরবরাহে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা অনুসারে আমরা বিভিন্ন বিকল্প উৎস হতে প্রয়োজনীয় টিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হই এবং মাত্র 1 বছরের মধ্যে 12 বছরের ঊর্ধ্বে দেশের প্রায় সকল নাগরিককে সফলভাবে 2 ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বুস্টার ডোজ প্রদানের কার্যক্রম চলছে। কোভিড-19 অতিমারি হতে উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ 121টি দেশের মধ্যে 5ম শীর্ষস্থান এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম স্থানে অবস্থান করছে। এবারে বাজেটে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা। বিগত 2 বছরে অপ্রত্যাশিত অভিঘাত কোভিড-19-এর প্রভাব কাটিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, ঠিক তখনই মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে রাশিয়া ইউক্রেন সংঘাত। গত 24শে ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর মাধ্যমে সৃষ্ট ও চলমান সংঘাতের ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নানাবিধ বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। করোনা পরবর্তীতে বৈশ্বিক পুনরুদ্ধারের কারণে হঠাৎ চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে 2021 সালের শেষভাগ থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য বাড়তে থাকে এবং রাশিয়া ইউক্রেন সংকটের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল হতে শুরু করে। সম্প্রতি অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ব্যারেল প্রতি $115 ছাড়িয়েছে। অপরদিকে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য বিশ্ববাজারে অন্তত 12 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তেল গ্যাসের পাশাপাশি বৈশ্বিক কমোডিটি মার্কেটেও কয়েকটি পণ্যের ক্ষেত্রে রাশিয়া ইউক্রেন গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী দেশ। সরকার দেশের বর্তমান বিরাজমান চাহিদার প্রবৃদ্ধি কমিয়ে সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতির অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে চায়। কোভিড-19 অতিমারি জনিত অর্থনৈতিক স্লথ গতি থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে শিল্পে উৎপাদন এবং রপ্তানি খাতের পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারের যে কাউন্টার সাইক্লিক্যাল ব্যবস্থা নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের জন্য 5,000 কোটি টাকার বিশেষ তহবিল, ক্ষতিগ্রস্ত বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের জন্য 73,000 কোটি টাকা এবং সিএমএসএমই খাতের জন্য 40,000 কোটি টাকার চলতি মূলধন ঋণের তহবিল। রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে 3.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে 6 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং 5,000 কোটি টাকার একটি প্রি শিপমেন্ট ক্রেডিট পুনরর্থায়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। দেশের স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী যাতে কম দামে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারে সেই জন্য সরকারের খোলা বাজারে ন্যায্য মূল্যে টিসিবি, ওএমএস এবং কার্ডের মাধ্যমে এবং অতি দরিদ্রদের জন্য নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। IMF কর্তৃক প্রণীত 2022 সালের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী উন্নত অর্থনীতি সমূহে 2021 সালে সিপিআই মূল্যস্ফীতি 3.1% ছিল, যা 2022 সালে 5.7% হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তন্মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 2022 সালে মূল্যস্ফীতি দাঁড়াবে 7.7%। অন্যদিকে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহে 2021 সালে মূল্যস্ফীতি ছিল 5.9%, যা 2022 সালে বেড়ে 8.7% হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর প্রেক্ষাপটে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ইম্পোর্টেড ইনফ্লেশন হিসেবে আভ্যন্তরীণ বাজারের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ 9টি পণ্যের জ্বালানি তেল, এলএনজি, গম, রাসায়নিক সার, পাম অয়েল, সয়াবিন তেল, কয়লা, ভুট্টা ও চাল
একই পরিমাণে আমদানি করতে বাংলাদেশকে 2021 সালের তুলনায় 2022 সালে সম্ভাব্য অতিরিক্ত ব্যয় হিসাবে 8.2 বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করতে হবে। এসব পণ্যের বাইরেও আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্পের কাঁচামাল ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মূল্য এবং আন্তর্জাতিক পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে আভ্যন্তরীণ বাজারে ইম্পোর্টেড ইনফ্লেশনের চাপ অনুভূত হচ্ছে। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সরকারের ভর্তুকি ব্যবস্থাপনার উপরও চাপ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে গতি বেগবান হওয়ার কারণে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে চলতি অর্থ বছরে জুলাই এপ্রিল সময়ে আমাদের চলতি হিসাবের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে 15.3 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সুতরাং আমাদের স্থানীয় বাজারে মার্কিন ডলারের চাহিদা বৃদ্ধিজনিত কারণে মুদ্রার বিনিময় হার উপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এই সংকট মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি অর্থ বছরের 1 জুন 2022 সাল পর্যন্ত 6.8 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজারে সরবরাহ করেছে। বিগত বছরের অক্টোবর মাসে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল 48 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বর্তমানে 42 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং চলতি বছরে জুলাই হতে জুন পর্যন্ত 2022 সালে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে প্রায় 7.9%। সুতরাং আগামী অর্থ বছরে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আমদানি সহনীয় পর্যায়ে রাখা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখা হবে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেছেন, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের কারণে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি চাপ রয়েছে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে এই বাজেট সংগতিপূর্ণ। প্রস্তাবিত বাজেটে সরকারের বিদ্যুতে ভর্তুকি দিয়েছে। ভর্তুকির ফলে উৎপাদনজনিত ব্যয় বাড়বে না, যা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে। এছাড়া সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দের আওতায় বাড়ানো সহ আরও কিছু উদ্যোগ আছে যা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে। তার মতে সরকার যে বিষয়টির জন্য সাধুবাদ পেতে পারে তা হলো কর্পোরেট রেট কর কমানোর জন্য। পাশাপাশি গার্মেন্ট ও নন গার্মেন্ট পণ্যের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে 12% কর আরোপ করেছে, যা বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে। এটি হবে সরকারের একটি চমকপ্রদ সংস্কার। বর্তমান ঘোষিত বাজেটে প্রতিবন্ধী ভাতা বৃদ্ধি করে 850 টাকা করা হয়েছে এবং নতুন করে তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে 3 লক্ষ প্রতিবন্ধীকে। 1,25,00,000-এর বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য 9টি বিষয়ে নগদ সহায়তা প্রদান আছে। প্রায় 45,000 কোটি টাকা রাখা হয়েছে। উদীয়মান শিল্প অর্থাৎ স্টার্টআপের কথা যে বলা হয়ে থাকে আমাদের সকল তরুণ প্রজন্মের জন্য, সেখানে ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি চলমান সুবিধার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে 6,020 কোটি টাকা। চালু হচ্ছে সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা, যা বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের একটি অংশ। আমার বক্তব্যের শুরুতে শুধু শেষে এটুকুই বলতে যাচ্ছি, বর্তমানে আপনারা সকলেই জানেন যে আগামী 25শে জুন আমাদের পদ্মা বহুমুখী সেতুর শুভ উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের একজন সংসদ সদস্য হিসাবে আমার খুব ভালো ধারণা আছে যে আমাদের দক্ষিণ পশ্চিমের 21টি জেলার উপর এটা কি একটি বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে যাচ্ছে আমাদের অর্থনীতির জন্য। ইতিমধ্যে প্রাক্কলনে দেখা যাচ্ছে যে এই পদ্মা সেতুর জন্য আমাদের প্রবৃদ্ধির হার 1.5%, সেটি হয়তো 5 বছর পরে আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। আমাদের বর্তমান সরকারের চলমান সকল যে মেগা প্রকল্পগুলো আছে সেগুলো সকল গতিশীল করার জন্য এই বাজেটে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজকে এখানে আলোচনার সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে আমাদের অনেক অত্যন্ত বক্তাগণ তাদের সুবিবেচনা প্রসূত বিভিন্ন প্রস্তাব রেখেছেন এবং অনেকগুলো প্রস্তাবই আমাদের সরকারের পক্ষে সেগুলো বিবেচনা করা আমার নিজের ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমাদের শ্রমিকদের কথা বলা হয়েছে এবং শ্রমিকদের আবাসনস্থল এবং শ্রমিকদের কর্মস্থলের কাছে যাতে করে আমরা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সত্যিকারের একটি আমরা সেবা প্রদানের কাজ করতে পারি, সে ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এবং সংসদ সদস্য হিসাবে আমি আমার বক্তব্যে মহান জাতীয় সংসদে আপনাদের আপনাদের বিভিন্ন পয়েন্টের অনেকগুলো সারাংশ আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব। আজকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলবে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। অনেক ধন্যবাদ মিস্টার কাজী নাবিল আহমেদ এমপি, মেম্বার পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি অন মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স, বাংলাদেশ পার্লামেন্ট। আপনার
মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আপনি তুলে ধরেছেন বাংলাদেশ সরকারের যে সমস্ত পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে সেগুলো, এবং আপনি কিছু প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে মহান জাতীয় সংসদে আপনি অনেকগুলো যেখানে এখানে প্রস্তাব এসেছে আপনি উপস্থাপন করবেন, এবং আমরা আপনার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এখন আমি অনুরোধ করব মিস্টার আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, উনি প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ছিলেন, উনি এখন আমাদের সামনে ওনার বক্তব্য তুলে ধরবেন। প্রয়োজন নেই আর, দাঁড়িয়ে বললে নাকি ছবি ভালো হবে। আমি ছবি কম ভালো হলে বোধহয় অসুবিধা নেই। তাই, আচ্ছা, ধন্যবাদ ফাহমিদা। অ্যাজ ইউজুয়াল সিপিডির ডায়ালগ, বাজেট ডায়ালগে আমাদের অনেকটা ডিউটির মতো হয়ে গেছে, এখানে আসতেই হয় সামহাউ। মানে অনেক সময় মনে করি অনেক দিন এইসব ডায়ালগ করেছি, এখন আর কি যাব, আর অনেক সময় ফ্রাস্ট্রেশনও থাকে অনেক। তো বাট সিপিডিটা তো আসতে হয়, আমি তো বলছি অ্যাজ সামহাট অফ এ ডিউটি ফর আস, মনে হয় আসতে হয়। সিপিডিকে ধন্যবাদ তাদের এফোর্টের জন্য, তাদেরও ধৈর্যের জন্য আমি করি, বিকজ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই অর্থনীতিবিদদের সঠিক কথাটা বলা সঠিক সময়ে কঠিন হলেও সিপিডির পক্ষ থেকে অনেক কিছু বলা হয়। তো একটা ফরম্যাটটা একটু পরিবর্তন, এবং এই ফোরামে কিছুটা ভিন্ন মত উঠে আসে, সেটাও আমাদেরকে এনকারেজ করে, হয়তো এখানে আসার জন্য, বলার জন্য এনকারেজ করে। তা প্রথমত আমি যেটা বলবো, যে 6টি চ্যালেঞ্জের কথা বলেছে বাজেটে, যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমি মনে করি বাংলাদেশের এই মুহূর্তে, সেটা হচ্ছে একটি আনইলেক্টেড, অনির্বাচিত সরকার এই যে বাজেটটা দিয়েছে, এই বাজেটের বৈধতা নিয়ে একটা প্রশ্ন আমার কাছে উঠে যায়। কারণ একটা আনইলেক্টেড সরকার যখন বাজেট দেয়, এটা নিয়ে এটার আলোচনা এবং এটার বৈধতা স্বাভাবিকভাবে আমার মনে, অনেকের মনে উঠে আসছে, অনেকে বলবেন না হয়তো, কিন্তু আমাকে তো বলতে হবে রাজনীতিবিদ হিসাবে। তো সেটা একটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, যেখানে নন রিপ্রেজেন্টেটিভ একটা গভর্নমেন্ট বাজেট দেয়, ন্যাচারালি জনগণের চিন্তা ভাবনা প্রতিফলন হওয়াটা খুব একটা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তো এটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম বাংলাদেশে এই মুহূর্তে। তো এটা হচ্ছে 1 নম্বর প্রবলেম। আর দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে, আমরা কোন মডেল অফ ইকোনমিক্স ফলো করতেছি বাংলাদেশে। আমি খুব ক্লোজলি অনেক কিছু ফলো করার পরে ভাবছি, এটা কোন মডেলের মধ্যে পড়ে বাংলাদেশের প্রেজেন্ট ইকোনমিক এরিনাটা, ইকোনমিক পলিসিটা, ইকোনমিক চিন্তাধারা ভাবনা, এটাও একটা বিষয় আছে, এটা নিয়ে আমি একটু বলবো পরবর্তীতে। প্রথমত আমি যেটা বলবো, যেই পরিসংখ্যানের উপর এই বাজেটটা তৈরি করা হয়েছে কিংবা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে, সেটার পরিসংখ্যান সক্ষমতা নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে, এবং সেই প্রশ্নটি অনেকেই করেছে বিভিন্নভাবে, কেউ হালকাভাবে করেছে, সিপিডির পক্ষ থেকেও সেই প্রশ্নটি উঠে এসেছে বিভিন্ন সময়ে, যে পরিসংখ্যান সক্ষমতার বিশ্বব্যাংকের যে যে গবেষণা, তাদের যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ক্যাপাসিটি ইন্ডিকেটর, যে পরিসংখ্যান সক্ষমতার যে ইন্ডিকেটরটা, সেটা বাংলাদেশে 100-র মধ্যে 60 নম্বর, অর্থাৎ স্কোর করেছে 100-তে 60 স্কোর করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার গড় হচ্ছে 70, পুরো দক্ষিণ এশিয়ার গড় হচ্ছে 70, বাংলাদেশ হ্যাজ স্কোরড 60 অন দিস পরিসংখ্যান সক্ষমতা। এবং যে এই মূলত এই ইন্ডিকেটরটা দিয়ে একটি দেশের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা, বিশ্লেষণ করা এবং প্রচার সক্ষমতাটি মাপা হয় সাধারণত। সুতরাং 6 বছরে এই সক্ষমতা, বাংলাদেশের পরিসংখ্যান সক্ষমতার স্কোর 20 পয়েন্ট কমেছে। 6 বছরে 20 পয়েন্ট কমেছে এই সক্ষমতাটা।
তাহলে আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি পরিসংখ্যানের জায়গায়? এটার আরেকটু গভীরে গেলে যেটা দেখা যায়, গত এক দশকে বাংলাদেশের মেথোডোলজিতে পদ্ধতিগত এই পরিসংখ্যান করতে গিয়ে যে মেথোডোলজিটা ফলো করা হয়, সেটা সবচেয়ে বেশি পতন হয়েছে, অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে। এটা অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে। এবং পরিসংখ্যান ইন্ডিকেটরে এই প্রক্রিয়াতে বাংলাদেশ ক্রমত নিম্নগামী এখন মূলত। 2007 সালে বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, এই ইন্ডিকেটর ছিল 76, অর্থাৎ সাউথ এশিয়ার যে অ্যাভারেজ তার চেয়ে উপরে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে 76। এই মেথোডোলজিক্যাল সক্ষমতার যেটা বিষয়, সেটাতে পতনের মূল ছিল 2015 থেকে মেথোডোলজির মানের যে পতন, সেটার সক্ষমতা 2006 সাল থেকে 2018 সালে অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে। এটা হচ্ছে পদ্ধতিগত যে বিষয়। এবং 2006 ছিল এটা বিএনপির সময়, আমি বলছি 70-এ স্কোর ছিল 70, এখন হচ্ছে স্কোর 30। এটা মান উন্নয়নের জন্য কিন্তু অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে, সরকার অনেক টাকা ব্যয় করেছে, কিন্তু এই যে নিচে নেমে আসাটা এটা তো একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সুতরাং টাকা খরচ করে তো লাভ হবে না এখানে। আমরা দেখেছি এই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে নিয়ে মন্ত্রীদের চাপ পাবলিক ডোমেইনে এসেছে। মন্ত্রীরা কীভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে এবং কোন কোন মন্ত্রী, এগুলো সব পত্রপত্রিকা আমরা দেখেছি। সুতরাং এখানে ইনভেস্টমেন্ট করে এই পতন তো ঠেকানো যাবে না, আনলেস দের ইজ এ পলিটিক্যাল উইল, যে একটা সঠিক পরিসংখ্যান দিতে হবে দেশকে, দেশে বিদেশে সকলের জন্য, যেটার ভিত্তিতে আমরা জিডিপি দেখছি, যেটার ভিত্তিতে ইনফ্লেশনের কথা বলছি, যেটার ভিত্তিতে বিভিন্ন এই যে ভাবে বলা হচ্ছে। কারণ এইটা তো বিগ প্রবলেম দেশের জন্য, প্ল্যানের জন্য প্রবলেম, যারা প্ল্যানিংয়ের বেনিফিশিয়ারি তাদের জন্য প্রবলেম, সকলের জন্য প্রবলেম। এবং এই সমস্ত পরিসংখ্যান কারসাজির মাধ্যমে উন্নয়ন দেখানো কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলোর একটি প্রবণতা আছে। দিস ইজ নট জাস্ট এটা আপনি যদি গবেষণায় দেখবেন, বিভিন্ন অর্থনৈতিক গবেষণায় এই জিনিসটা উঠে এসেছে যে কর্তৃত্ববাদী সরকারদের এই কারসাজির মাধ্যমে একটা ফলস পিকচার তুলে ধরার একটা প্রবণতা আছে। সুতরাং বাংলাদেশের ইকোনমিক মডেল যেটা আমি বলছি, যেখানে ট্রান্সপারেন্সি থাকতে হবে, স্বচ্ছতা থাকতে হবে, যেটার ভিত্তিতে আপনার অর্থনীতি পরিচালিত হবে, বাজেট প্রস্তুত হবে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ এ বিগ প্রবলেম বাংলাদেশে। এটার সাথে এই তথ্যের সাথে নির্বাচন কমিশনের তথ্যের খুব বেশি কিন্তু ব্যবধান নেই। এই পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের তথ্যের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান পাবেন না আপনারা। ওই ধরনের তথ্য যেখান থেকে নির্বাচন কমিশন থেকে বেরিয়ে আসে, তাদের অনেকটা তথ্য ওই ধরনের, অর্থাৎ ডিকটেটেড। ওই যে হজ্জার একটা গল্প আছে, সেটা হচ্ছে হজ্জাকে রাজা বলতেছে তার দেশে কাকের একটা আদমশুমারি তো মানে কাকশুমারি করতে বলেছে। তো রাজা সবাইকে জিজ্ঞেস করে, সবাই বলছে আমরা তো এটা পারবো না, কারণ কাকশুমারি করা খুবই ডিফিকাল্ট। আর দেশে কাকের সংখ্যা কত, রাজা সব উজিরদের জিজ্ঞেস করছে, তোর কেউ বলতে পারছে না, কী করে বলবে কাকের শুমারি কী হবে। তো হজ্জাকে শেষ পর্যন্ত এদেরকে আবার শুলে চড়াবে, তো হজ্জা তো দেখছে তাকে শুলে চড়তে হবে, লাস্টে ওকে বলছে তুমি, এরা তো কেউ পারছে না, তোমাকে বলতে হবে। ও বলছে ৯,৯৯৯টি কাক আছে আপনার রাজ্যে। তো
রাজা তো খুব খুশি, সে তো স্ট্যাটিস্টিক্স পেয়ে গেছে 9,999টি। তো বাকিরা বলছে রাজা সাহেব এটা তো ঠিক না, উনি তো এটা আন্দাজে বলছে কথাটা, উনি কি করে বললেন 9,999টি কাক আছে। তো হজ্জাকে আবার বলছে এই হজ্জা তুমি যে বললা তোমার ভিত্তিটা কি? বলে ভিত্তি সহজ, আমার হিসাবে এটা আছে, আপনি দেখেন এর থেকে যদি বেশি হয় মনে করবেন পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে কাকগুলো এখানে এসেছে, আর যদি কম হয় মনে করবেন এখান থেকে কাকগুলো পার্শ্ববর্তী দেশে বেড়াতে গেছে। তো সুতরাং আমাদের বিষয়টা অনেকটা ওই জায়গায় এসে আমরা দাঁড়িয়েছি অ্যাজ ফার এজ স্ট্যাটিস্টিক্স গো। আমি এই জন্য বলছি, আমি জিডিপি ইত্যাদি অনেক স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া হয়েছে, এগুলোর উপর বিস্তারিত বলতে চাই না বলে এখানেই পরিসংখ্যানের বিষয়টা আমি তুলে ধরেছি। আপনি দেখেন পরিসংখ্যানের আরও বিষয়, বাংলাদেশের রিজার্ভের কথা, এটা তো পরিসংখ্যান যেটার ভিত্তিতে হয়, রিজার্ভের কথা যে $7 বিলিয়ন এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে দেওয়া হয়েছে রিজার্ভ থেকে, $7 বিলিয়ন, এটাও কিন্তু রিজার্ভের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আপনি এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের টাকা রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই, এবং IMF-এর এটার উপর ক্লিয়ার অবজারভেশন দিয়েছে যে তোমরা যে $7 বিলিয়ন ইনক্লুড করেছো রিজার্ভে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের টাকা, এটা কোনো ইন্ডিকেশন, কোনো গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে এবং IMF ইত্যাদি যারা ইকোনমিক স্ট্যান্ডার্ডে তো হতে পারে না। এবং ওই $7 বিলিয়ন টাকার মধ্যে কিছু কিছু ডিফল্ট হয়ে গেছে, কিন্তু যাদেরকে এই টাকাগুলো দিয়েছে একটা অংশ কিন্তু তারা ফেরত দিতে পারছে না, তাদের বিল আসে নেই বিদেশ থেকে। শ্রীলঙ্কাকে $250 মিলিয়ন দিয়েছে, সেটাও কিন্তু রিজার্ভের মধ্যে দেখানো হয়েছে, এটাও কিন্তু IMF-এর অবজারভেশনে আছে যে কি হাউ ক্যান ইউ ডু দ্যাট, এই টাকা তো আপনার রিজার্ভের মধ্যে থাকার কথা না। এবং শ্রীলঙ্কার অবস্থা আপনারা জানেন, এই টাকা ডিউ ছিল, এই টাকাতে কিন্তু পেমেন্ট হয়নি বাংলাদেশে, এটা বোধহয় আবার এক্সটেনশনের দিকে যাচ্ছে। ট্রান্সপারেন্সির ব্যাপারে আমি এতটুকু বললাম, আই ক্যান গো অন ফর লং টাইম, কিন্তু সময় তো সীমিত আছে, আমি আর বেশি যাচ্ছি না। কারণ যেগুলোর ভিত্তিতে এই যে ইনফরমেশনগুলো, যে তথ্যগুলো দেওয়া হচ্ছে, এগুলো নিয়ে একটু বড় প্রশ্নবিদ্ধ আছে এখানে, এই জন্য আমি জিনিসগুলো তুলে ধরলাম যে এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আজকে প্রশ্ন উঠেছে। তারপরে বাংলাদেশের ইকোনমিক মডেল, যেটা আমি বলেছি, কোন মডেল ফলো করা হচ্ছে, এটা কি মুক্তবাজার অর্থনীতি? তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে মুক্তবাজার অর্থনীতির যে পদ্ধতি, যে চিন্তা, যে ভাবনা, যে 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 মানদণ্ড, এটা কি বাংলাদেশ বর্তমান প্রচলিত আছে কি না, এটা তো একটা বড় প্রশ্ন এসে যায়। কারণ এখানে তো আমরা দেখতেছি কন্টিনিউয়াসলি মুক্তবাজার অর্থনীতির যে ভাবনার পরিপন্থী সিদ্ধান্ত একটার পর একটা আসছে। একটা তো অনেকে বলেছেন, এটা আমি বেশিক্ষণ যেতে চাই না, এই যে টাকা পাচার করে নিয়ে গেছে, এই টাকা তো দেশের ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে এই টাকাটা তো নাই, এটা তো ফর্মাল ইকোনমির বাইরের টাকা। আপনি চিন্তা করেন, এটা মুক্তবাজার অর্থনীতিতে যারা কোনো ইকোনমিক পারফরমেন্সের মধ্যে নাই, দেশের মধ্যে যাদের কোনো কন্ট্রিবিউশন নাই ইকোনমিতে, ট্যাক্সেশন থেকে শুরু করে, যারা ইলিগালি এই টাকাটা আর্ন করেছে, তাদেরকে আপনি টাকা বাইরে থেকে আনতে অনুমতি দিচ্ছেন এবং হিউজ ট্যাক্স বেনিফিট দিচ্ছেন, 7% আনার জন্য। আর কে বলে ওইটা কি অ্যাসেট, বাড়িঘর ইত্যাদি হলে এটা হলো 15% দিয়ে আপনি বলবেন। আর যাদের ব্যাংকে টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি আছে, অস্থাবর সম্পত্তির জন্য আপনি স্থাবর সম্পত্তির জন্য আপনি 15% দেবেন, অর্থাৎ ওই যে সম্পত্তিটা আছে ওটা আনার প্রয়োজন নেই। আপনি বিদেশে টাকা করেছেন শত শত হাজার হাজার কোটি টাকার, ওইটারও আপনি ট্যাক্স দিবেন 15%, কিন্তু ওইটা তো প্রপার্টিতে বিদেশে। এই টাকাটা বাংলাদেশে কীভাবে আসলো আমরা তো কোনো চোখে দেখতে পাচ্ছি না। 15% ট্যাক্স দিচ্ছেন, তাও তো আপনি লোকাল কারেন্সিতেও দিতে পারেন, এটা তো বাইরে থেকে আনতে হবে এমন কোনো কারণ নেই। অস্থাবর সম্পত্তি, অর্থাৎ আপনার সুইস ব্যাংকে টাকা আছে, আপনার অফশোর ব্যাংকে টাকা আছে, আপনি অন্য কোথাও টাকা রেখেছেন, ইনভেস্টমেন্ট করেছে শেয়ার ইত্যাদি, এই যে পাচারকৃত টাকা দিয়ে আপনি 10% দেবেন, কিন্তু ওটা আনতে হবে না।
আনতে হবে, যেটা 7% দেবে ওটা আনতে হবে। আপনি চিন্তা করেন, এই যে একটা প্রশ্ন করেছে একজন সাংবাদিক সঠিকভাবে, যে এটার পিছনে তাইলে কি চিন্তা আছে, কি কারণে, কি হতে পারে যেটা বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, যেটা সোশ্যাল জাস্টিস, সামাজিক ন্যায় বিচারের, যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য যুদ্ধ করা হয়েছিল অনেকটা, কয়েকটার মধ্যে একটা হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচার, এটার সাথে সাংঘর্ষিক, এটার নৈতিক, রাজনৈতিক সব দিক থেকে সাংঘর্ষিক, অর্থনৈতিক। তাহলে কেন করা হলো? তাহলে কি এই যে আমি যে বলছি কোন মডেল আমরা বাংলাদেশে অর্থনীতি ফলো করছি, আমি তো মনে করি যে সন্দেহটা একজন সাংবাদিক করেছে, এটা হচ্ছে সেই সব দেশে তারা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এই টাকার সোর্স কি। এটা আমার মাথায় আসছে একটা বিষয় হতে পারে, তারা বোধহয় এখন আর জবাব দিতে পারছে না। হাজার হাজার কোটি টাকা পার্ক তো বাংলাদেশে করতে পারবে না, এই কারাপশন, দুর্নীতি টাকা, এত লক্ষ কোটি টাকা, যেটা আপনার ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্টে আসছে, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা যারা এখানে দুর্নীতি করে নিয়ে গেছে, এই টাকা তো এখানে পার্ক করা সম্ভব না। সো দে আর পার্কিং ইট অ্যাব্রড, তারা বাইরে পার্ক করতেছে। কিন্তু বাইরে পার্ক করলে তো এটা সোর্স নিয়ে তো প্রশ্ন আসবে। আমার মনে হয় সেই জায়গাটা বোধহয় ঠেকে গেছে, যারা পাচার করেছে কিছুটা হলে সেখানে গিয়ে ঠেকেছে এই সোর্সের বিলায়। সুতরাং এটাকে বৈধ করতে হবে। যারা এই দুর্নীতির সাথে জড়িত হয়ে টাকা পাচার করেছে, পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, তারা আবার এখন আইন করছে, কারণ যারা এই পৃষ্ঠপোষকতার বেনিফিশিয়ারি তারাই তো এই কাজটা করছে। আবার এই আইনটা তাদের মাধ্যমেই হচ্ছে, যে কি এটাকে তাইলে এখন কি করা যাবে, এতগুলো টাকা আমি নিয়ে গেলাম, এই টাকাটা তো আমার দেশে আনতে এনে যদি জাস্টিফাই করতে পারে 15% ট্যাক্স দিয়ে, তাহলে ওখানে ওই সরকারকে বলতে পারবে এটা তো বাংলাদেশে ট্যাক্স পেইড অ্যামাউন্ট। এই যে আমার বিশাল মার্কেটটা আমি কিনেছি ক্যানাডাতে, এটা সোর্স হচ্ছে বাংলাদেশের ট্যাক্স পে করেছি আমি। আর যারা আনবে, যে অনেকে বলেছে যারা আনবে 7% দিয়ে আনবে, যারা সুইস ব্যাংকে আছে, অফশোর ব্যাংকে আছে, ইনভেস্টমেন্টে আছে, তারা 10% দিয়ে ওখানে সোর্সটা দেখাতে পারবে, অসুবিধা কী আছে, কোনো সমস্যা তো নাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা বাংলাদেশে বৈধ ট্যাক্স দেয়, ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট বলেছিল, তাহলে বাংলাদেশের যারা বৈধ ট্যাক্স দিচ্ছে, এই যে এসিআইয়ের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সাহেব আমার সামনে বৈধ ব্যবসা করছেন, আরও অনেকে এখানে আছে যারা বৈধ ব্যবসা করছেন, তাহলে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে কোন মডেলে এটা পড়ে? আপনি বৈধ ব্যবসা করবেন, আপনি বৈধ ট্যাক্স দিচ্ছেন, আপনি বৈধ অ্যাসেট করছেন, আরেকজন সব কিছু অবৈধভাবে সে ক্লিয়ার হয়ে গেল, তাকে ট্যাক্স তো কিছু প্রশ্ন করতে পারবে না, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান তাকে প্রশ্ন করতে পারবে না। তাহলে আমি জিজ্ঞেস করছি কোন মডেল অফ ইকোনমি আমরা ফলো করতেছি বাংলাদেশে? অনৈতিকতা, মানে আইন বিরোধী, সংবিধান বিরোধী, এগুলো বাদ দিলাম আমি। হুইচ মডেল অফ ইকোনমি আর উই ফলোইং ইন বাংলাদেশ? আপনি দেখেন, এই মুক্তবাজার অর্থনীতির যদি না হয়ে থাকে, এখানে এই ঋণ খেলাপিদের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি ডিসক্রিমিনেশন, একটা গ্রুপের জন্য এক ধরনের সুযোগ সুবিধা, আর সাধারণ ঋণ খেলাপির জন্য আরেক রকম সুবিধা দেখেছি। আমরা টেলিকম সেক্টরে দেখতে পাচ্ছি যে সিন্ডিকেশন, যে কার্টেল করেছে ওই যে বিপিএনের উপরে একটা গ্রুপ, তারা টেক ওভার করেছে, এবং তারা সবাই মিলে কার্টেলের মতো করে একটা গ্রুপ, তারা প্রতিনিয়ত টাকা নিজেদের মধ্যে একটা সিন্ডিকেশনের মাধ্যমে শেয়ার করছে। বাট ওয়ের ইজ দ্য প্রাইস ডিসকভারি? মুক্তবাজার অর্থনীতির ফান্ডামেন্টাল হচ্ছে প্রাইস ডিসকভারি, ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই। সো ওয়ের ইজ দ্য প্রাইস ডিসকভারি হিয়ার? দের ইজ নো প্রাইস ডিসকভারি। এরা একটা টেরিফ, হাই টেরিফ দিয়ে এই টাকাটা এনজয় করতেছে, বাট দ্য কলাররা এটা পে করতেছে, বাংলাদেশের সাধারণ কলাররা এটা কিন্তু পে করতেছে। এটা কী ধরনের, কোন মডেলের ইকোনমি আমার তো মাথায় ঢুকতেছে না। আপনি আসেন আমদানিকৃত, আমি সিলেক্টেড কেস আমি নাম বলতে চাই না এখানে, যে যারা কিছু কিছু লোক আমদানির মধ্যে সিলেক্টিভলি তাদেরকে ওয়েবার দিচ্ছে, যে তারা এটা আছে, বাট এটা অনলি অ্যাপ্লাই করবে এইটার জন্য, এটার বেনিফিট আর কেউ পাবেন, একটা পার্টিকুলার কোম্পানি এই বেনিফিটটা পাবে। কোন অর্থনীতিতে এটা আছে?
এটা স্পেসিফিক কোনো গ্রুপের জন্য একটা কোনো স্পেসিফিক আপনি আমদানি করে সুযোগটা নিয়ে চলে গেলেন, আর বাকিদের জন্য এটা অ্যাপ্লাই করবে না। এটা কি মুক্তবাজার অর্থনীতির কোন এথিক্সের মধ্যে আছে, কোন মানদণ্ডের মধ্যে পড়ে, সেটা আমার জানা নেই। আর শেয়ার বাজারের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। শেয়ার বাজার কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এখানে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে শেয়ার বাজার তো উঠানামা করে না। এই যে আপনি পাওয়ার জেনারেশন যেগুলো করছে, অনেকে বলেছেন এখানে ফিক্সড চার্জেস দিয়ে আপনি ওয়ার ইজ দ্য প্রাইস ডিসকভারি? আপনি কি ট্যারিফ ডিসকভার করার কোনো সুযোগ আছে এখানে? কোনো কম্পিটিটিভ বিডিং আছে যে যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে লাইসেন্স দিচ্ছেন? আপনি তাদেরকে একটা ফিক্স দিয়েছেন, তারা পাওয়ার সাপ্লাই করলেও পয়সা পাবে, না করলেও পাবে। আবার বলছেন বাংলাদেশে চাহিদার চেয়ে মানে উদ্বৃত্ত পাওয়ার জেনারেশন হয়েছে, ভালো কথা। তো উদ্বৃত্ত হয়ে থাকলে এই লোকগুলো আবার বারবার কীভাবে রিনিউ করতেছে তাদের পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো, এবং তাদেরকে বসিয়ে বসিয়ে দেশেও টাকা দিচ্ছেন, বিদেশেও টাকা দিচ্ছেন। হোয়াট সর্ট অফ ইকোনমি ইজ দিস? এটা কোন অর্থনৈতিক মডেলের মধ্যে পড়ে? তো আমরা তো দেখি নেই কোনো সময়। There is no price discovery in power sector also. আপনি স্পেসিফিক কতগুলো সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য কনজিউমাররা আজকে হাই ইলেকট্রিসিটি বিল দিচ্ছে, গ্যাসের বিল দিচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা দে আর পেইং থ্রু দেয়ার নোজ পাওয়ার বিল অ্যান্ড ইট ইজ অ্যাডেড টু দেয়ার কস্ট। কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ওনারা তো পাস করছেন কনজিউমারের কাছে, তারাই তো এটা পে করতেছে। আসেন আপনার কারেন্সি, আজকে যে ফ্লাকচুয়েশন হচ্ছে বাংলাদেশের কারেন্সি, এই ডলার ফ্লাকচুয়েশন হচ্ছে, সবাই সাফার করছে, ইম্পোর্টাররা সাফার করছে, কনজিউমাররা সাফার করছে। ফ্লাকচুয়েশন হতেই পারে, বাট আমরা তো এই বাংলাদেশের কারেন্সিটা ফ্লোটিং কারেন্সি করেছিলাম, এবং আই থিঙ্ক ইকোনমিস্টরা বাংলাদেশের দেশে বাইরে সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিল যে মার্কেট উইল ডিটারমিন দ্য প্রাইস। ফ্লোটিং কারেন্সি থাকলে সুবিধা হয় কি, এটা অটোমেটিক একটা অ্যাডজাস্টমেন্টের মধ্যে থাকে, যে ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের সাথে এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে থাকে। এখন আপনি ফিক্স করে দিয়েছেন, হঠাৎ করে আপনি আবার এখন একসাথে ড্রপ করে এত নিয়ে বিরাট ডিফারেন্সে চলে গেলেন। এই ফ্লাকচুয়েশন সাডেনলি অনেক লোক ব্যবসাতে সাফার করেছে, অনেক কনজিউমাররা সাফার করতেছে, এবং একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে এটা নিয়ে। কিন্তু আমরা তো ফ্লোটিং কারেন্সি করেছিলাম বিএনপির সময়, এবং ইট ওয়ার্ক ভেরি ওয়েল, ইট ওয়াজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড বাই ইকোনমিস্ট, এবং সবাই করেছিল। কেন এটা বন্ধ করে আবার ওখানে যেতে হলো? আমরা তো বাংলাদেশ ব্যাংকের অটোনমির জন্য আগে যেটা ছিল আমাদের আগে, যেটা ব্যাংকিং ডিভিশনটা আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে ফিরিয়ে দিই। আমরা ব্যাংকিং ডিভিশন বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিতে ব্যাংকিং ডিভিশন যেটা করা হয়েছে, দিস ইজ দ্য রুট অফ মেইন কারাপশন ইন দ্য ফিনান্সিয়াল সেক্টর। আপনি ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিতে কেন ব্যাংকিং ডিভিশন থাকবে? বাংলাদেশ ব্যাংক যদি মনিটারি পলিসি যদি যে অটোনমাস হওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে, তাইলে পার্ট অফ দ্য ব্যাংকিং সিস্টেম কীভাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ে আসতে পারে? কিছু ব্যাংক অর্থ মন্ত্রণালয় নিয়ে আসছে ব্যাংকিং ডিভিশনে, কিছু বাংলাদেশ ব্যাংক। তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অটোনমিটা কোথায় গেল? এবং এই যে করাপশনগুলো হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরে অ্যাবসলিউটলি থ্রু ব্যাংকিং ডিভিশন। এই যে ওখানে ডাইরেক্টর বানানো, ওখানে লোন দেওয়া, ওখানে ঋণ রিসিডুয়াল করা, দিস ইজ বিং ডান থ্রু দিস সিস্টেম, ইউ সি। তো এটা কোন মডেল অফ ইকোনমিক্সে পড়ে? এটা তো হতে পারে না। এবং আমরা এই জন্য ব্যাংকিং ডিভিশনটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি থেকে। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে তাদের অটোনমাস ইয়েটাকে মেনটেন করার জন্য তাদের হাতে দিয়েছিলাম। অ্যান্ড বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে কতটুকু অটোনমাস সেটা আমার বলার প্রয়োজন নেই। সুতরাং আমি এই কথাগুলো এই জন্য বলছি যে ফান্ডামেন্টাল ইস্যু অ্যাড্রেস করতে হবে। এখানে আমরা বাজেট নিয়ে আলোচনা করছি, ভালো কথা, কিন্তু এটার ভিত্তিটা কি? প্রথমে একটা অনির্বাচিত সরকার, তারপরে যে আমি যেগুলো বললাম, হোয়াট মডেল দে আর ফলোয়িং, দিস মডেল, এই মডেলকে কোনো অর্থনৈতিক, কোনো ফ্রি মার্কেট মুক্তবাজারের সাথে যায় কিনা। সো দিস আর দ্য কোয়েশ্চেন্স টু বি আস্কড। এগুলো তো আমাদের জানা দরকার এখন।
তারপরে এখন আমি একটু শর্ট করব। এখন রিয়েল বাজেটটা কি হচ্ছে? এই বাজেট 6,75,000 কোটি টাকা বোধ হয় দেওয়া হয়েছে। বেশি কঠিন কঠিন কথা বললে বোধহয় মুখটা শুকিয়ে যায় মনে হয়। রিয়েল বাজেটের আসলে যে 6,75,000 টাকার বাজেট দেওয়া হয়েছে, তো আমাদের এখানে 2 লক্ষ কত হাজার কোটি টাকা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট বাজেট, উন্নয়ন বাজেট। তা আমরা যদি এখন ইফ উই গো প্রজেক্ট বাই প্রজেক্ট, এখন পদ্মা সেতুর কথা বলে তো আবার ষড়যন্ত্র হয়ে যাবে, আমি তো আরেকটা মুসিবতে পড়ব তখন। এখন আপনি কথা বললেই যদি বিরোধী দল হিসাবে মন্তব্য দেন, এখন কথায় কথায় ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে গেলে তো আবার সমস্যা আছে। তো এই জন্য পদ্মা সেতুর যদি আমি ধরি, প্রথমে বলা হচ্ছে, আমরা বলি 10,000 কোটি, কে হচ্ছে 12,000 কোটি, 13,000, 15,000, হোয়াট এভার কোটি, এখন 30,000 কোটি টাকা হয়েছে। তো আরেকটা কথা বলা হয় যে নিজের টাকা দিয়ে করেছি আমরা। কোনটা পরের টাকা দিয়ে করেছে বাংলাদেশে? কোন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট পরের টাকা দিয়ে করেছে আমার তো জানেন না। আপনারা যে ঋণটা নেই, ঋণটা পরিশোধ করতে আমার টাকা নেই, এটা তো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট পে করছে এবং জনগণের টাকা পে করছে। এখন আপনি ঋণ নিয়ে যদি 10,000 কোটি টাকা দিয়ে করতে পারেন, নিজের টাকা দিয়ে 30,000 কোটি টাকা দিয়ে কেন করতে যাবেন? এটা তো আমার কোনো বোধগম্য নয়। এটা কোন যুক্তি? আমি নিজের টাকা দিয়ে বলছি বলে 10,000 কোটিকে 30,000 কোটি করতে পারবো? ঠিক আছে, অনেক প্রশ্ন আসছে পদ্মা ব্রিজ নিয়ে। এখন এগুলার উত্তর তো আমরা তো উত্তর চাচ্ছি, আমরা তো প্রশ্ন করছি, আপনার প্রশ্ন উত্তর দেন। আপনারা ষড়যন্ত্র দেখছেন কেন এখানে? আমার তো দায়িত্ব হচ্ছে প্রশ্ন করা। 10,000 কোটি যদি 30,000 কোটি হয়, বিরোধী দল হিসেবে আমার তো দায়িত্ব হচ্ছে প্রশ্ন করা, এটা কিভাবে হচ্ছে। তাহলে এই বিষয়টা আমরা জানতে চাই। যেমন অনেকে ভূপেন হাজারিকে ব্রিজের কথা বলাচ্ছে, এটা বলছে, সেটা বলাচ্ছে, অনেক কিছু বলছে, কিন্তু ওই অর্ধেক তথ্য দিয়ে যদি জাস্টিফাই করতে যান, ভূপেন হাজারিকা হচ্ছে 10 কিলোমিটার, এটা হচ্ছে 6 কিলোমিটার, বাংলাদেশেরটা হচ্ছে 6 কিলোমিটার। তাইলে আপনি ওখানে বলছেন না আমাদের তো ব্রেথ বেশি, আমাদের মানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেশি। তো প্রস্থ বেশি, ভূপেন হাজারিকাতে খরচ হচ্ছে 3,000 কোটি টাকা, আপনার করেছি 30,000 কোটি টাকা। তো প্রস্থের জন্য আরও 3,000 কোটি অ্যাড করলাম, 6,000 কোটি টাকা। আরও অনেক যুক্তি, যেগুলো আমি এখানে আলোচনা করে দীর্ঘ সময় চলে যাবে। তা আমরা প্রশ্নগুলো করছি, আপনার উত্তর দিলেই তো পারেন, ষড়যন্ত্র না দিকে। কারণ আমার তো দায়িত্ব প্রশ্ন করা, এবং জনগণের তো রাইট আছে এগুলো জানার জন্য। আপনার উত্তরগুলো দিয়ে দেন। তো আমি যে ইয়েটা আসছি সেটা হচ্ছে যে 10,000 কোটি যদি 30,000 কোটি হয়, আমি ডবল মনে করলাম। 15,000 কোটি যদি 30,000 হয়, যদি ডবলও হয়, তাহলে বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেট এইটা কিন্তু দিস ইজ অলসো অ্যাপ্লিকেবল। আপনি ফ্লাইওভার বলেন, রাস্তাঘাট বলেন, এগুলো প্রতিনিয়ত পত্র পত্রিকা আপনারা দেখেছেন কত কোটি টাকার প্রজেক্ট 2 গুণ, 3 গুণ, 4 গুণ, 5 গুণও হয়েছে। তাহলে ইন দ্য রিয়েল সেন্সে এই 2 লক্ষ কত হাজার কোটি টাকা এই বাজেটের, এটা তো অর্ধেকের নিচে এসে দাঁড়ায় রিয়েল এক্সপেন্ডিচার। যদি বা আপনি বাজেটে এই টাকা তো গেছে বাইরে, যেটা আবার আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কিন্তু এই টাকা তো বাংলাদেশের জনগণের উন্নয়নে, দেশের উন্নয়নে তো খরচ হবে না, ডেভেলপমেন্ট বাজেট। আর আপনি রেভিনিউ, রাজস্ব বাজেটের কথা বলি, এটাকে আজকাল কী বলে যেন, ওই রেভিনিউ বাজেটকে, অনুন্নয়ন বাজেটটাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কি একটা বাজেট বলে নাকি, আবার তো আচ্ছা, হ্যাঁ, যাই হোক, অনুন্নয়ন বাজেট, হ্যাঁ, অনুন্নয়নকে যেভাবে বলা হয় আর কি, এটা আবার রাজস্ব বাজেটটা। হ্যাঁ, তো রাজস্ব বাজেট হচ্ছে 4 লাখের উপরে, আপনি উন্নয়ন বাজেট হচ্ছে 2 লাখের উপরে, তার মানে ডবল। এটা কিন্তু এই কিছুদিন আগেও কিন্তু ছিল না। সবসময় ডেভেলপমেন্ট বাজেটের সাথে রাজস্ব বাজেটের একটা কাছাকাছি অবস্থানে ছিল। এখন কিন্তু রাজস্ব বাজেট হয়ে গেছে ডবল, আর উন্নয়ন বাজেট হচ্ছে তার অর্ধেক। এটা কারণ হচ্ছে কি, এই রাজস্ব বাজেটের যে একটা বিরাট এক্সপেন্ডিচার, এটা এগেইন বাজেটের অংশ নয় বলে আমরা মনে করি। সেটা হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য যাদেরকে খুশি রাখতে হবে,
একটুখানি ইঙ্গিত দিয়েছেন একজন প্রাক্তন ব্যুরোক্রেট একটু আগে, আমি ওনাকে আর আনতে চাচ্ছি না, যে তাদেরকে খুশি রাখার জন্য ক্ষমতায় যেতে হলে, ক্ষমতায় অব্যাহতভাবে থাকতে হলে এই লোকগুলোকে খুশি রাখতে হবে বিভিন্ন জায়গায়। তো এটাও তো বাজেটের কোনো অংশ হতে পারে না, এটা তো ক্ষমতায় যাওয়া এবং থাকার জন্য এই ব্যয়টা হচ্ছে। তো বাংলাদেশের মানুষ এখান থেকে কোনো বেনিফিটেড হচ্ছে না। সুতরাং দিস ইজ অলসো, আপনি যদি ওইটাও বাদ দেন তো রিয়েল বাজেট কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে? আপনি মূল্যস্ফীতি নিয়ে আমি বলতে চাই না, মূল্যস্ফীতির কথা অনেকে বলেছেন, এটা সরকার বলেছে এখন 6%, সামনে 5.3% হবে। তো এটাই যদি কেউ বিশ্বাস করতে চায় আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। কেউ যদি এই তথ্যটা এই মুহূর্তে বিশ্বাস করে যে বাংলাদেশের এখন 6% ইনফ্লেশন চলছে, দু একজন বলছে কত গুণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, তারপরেও যদি এটা 6% ওনারা বলেন, আর যে পরিসংখ্যানের তথ্য আমি দিলাম যেটার ভিত্তিতে এগুলো হয়, আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু এই যে তথ্য দিয়ে যে বিভ্রাট, এটা এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এখন তো একজন ইকোনমিস্টদের অনেক গবেষকরা বলেছে 12% চলছে, আমি মনে করি 12%-এর বেশি চলছে। বাংলাদেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা, বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান, নিম্ন আয়ের মানুষের যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তারা বলতে পারে, এবং কয়েক কোটি মানুষ যারা দরিদ্র সীমার নিচে গেছে স্ট্যাটিস্টিক্যালি, তাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদেরকে অ্যাড্রেস করা হয়েছে এখানে। এটা অনেকে বলেছে, আপনারা বলেছেন যে তাদের জন্য অ্যালোকেশন কোথায়, সোশ্যাল সেফটি নেট কোথায়, এটার মধ্যে আবার সব যোগ করা হয়েছে। এখানে আমি বলি সোশ্যাল সেফটি নেটের মধ্যে যোগ করা হয়েছে পেনশন, হ্যাঁ ওই আপনার ব্যাংক সুদ, সুদ, ওই আপনি কি বলে সেভিং সার্টিফিকেটের সুদ, আপনি চিন্তা করেন সোশ্যাল সেফটির মধ্যে যোগ করা হয়েছে পেনশন, সোশ্যাল সেভিংস অ্যাকাউন্টসের সেভিংস সার্টিফিকেটের সুদ, তাও আবার সংখ্যা এত কম, এর মধ্যে আবার এগুলো অ্যাড করে এটাকে ইনফ্লেট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং নিম্ন আয়ের মানুষের এটা হচ্ছে, to be quite frank, the model of economy that we are pursuing right now বাংলাদেশে, এটা একটা গোষ্ঠীর সুযোগ সুবিধা এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য যা যা করার অ্যালোকেশনগুলো ঠিক এইভাবে দেওয়া হচ্ছে, এবং নিম্ন আয়ের মানুষের দিন দিন অবস্থা বাংলাদেশে খারাপ হচ্ছে, নিম্ন আয়ের মানুষের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে, এবং তাদের ক্রয় ক্ষমতা, তাদের জীবনযাত্রার মান ক্রমান্বয়ে কমছে। আর এদের সুইস ব্যাংক এবং ওই অফশোর অ্যাকাউন্ট এবং যেগুলো, এবং এগুলোর জন্য সব বন্দোবস্ত করা হচ্ছে, কিন্তু অ্যালোকেশনগুলো আর যে ধরনের করাপশন হচ্ছে, এইখান থেকে যদি 50% করাপশন কম হয়, এই টাকাগুলো তো এই যে আজকে সোশ্যাল সেফটি নেটে যেতে পারতো শিক্ষার জন্য। শিক্ষার স্বাস্থ্য ব্যতীত, শেষ করছি আমি, আই গট দ্য ওয়ার্নিং, শিক্ষা স্বাস্থ্য, এই যে একজন বলে গেছেন, আমাদের একজন শ্রমিক নেতা বলে গেছেন যে আপনার এই যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড ইজ এ ভেরি স্মল উইন্ডো, এটা একটা লিমিট আছে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড একটা দেশে সে 15, 20, 25 বছর উপরে থাকে না। যে আমাদের এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের যে সুযোগটা আছে, আমাদের কম বয়সের লোক সে 60-65%-এর উপরে কম বয়সের আমাদের পপুলেশন, তাদেরকে অ্যাসেটে তৈরি করা, সোশ্যাল অ্যাসেটে তৈরি করা, ইকোনমিক অ্যাসেটে তৈরি করা। সুতরাং এই উইন্ডোটা কিন্তু বেশি দিন থাকে না, আমরা অলরেডি উই হ্যাভ লস্ট মেনি ইয়ার্স। এই জন্য যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে যে বিনিয়োগ, এই যে এখানে সিপিডি এখানে লিখেছে, মানে এলডিসি কান্ট্রির মধ্যে নিচের দিকে। আপনি চিন্তা করেন, আমরা নাকি ইয়েতে যাচ্ছি, গ্র্যাজুয়েট করতেছি, আপনি শিক্ষা স্বাস্থ্য খাতে এলডিসি কান্ট্রির মধ্যে আমরা লোয়ার দিচ্ছি। সো দিস ইজ ওয়ের ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্ট মোর। আপনি যদি এটাকে এই শক্তিকে যদি আমরা অ্যাসেটে তৈরি করতে না পারি এখন, এই উইন্ডো থাকাকালীন সময়ে, যে 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কথা
আমরা তো কোথায় যাব? এই যে লোকগুলো দেশ থেকে চাকরি না পেয়ে বাইরে যেদিকে সমুদ্রে ডুবে মরে যাচ্ছে, প্রস্টিটিউশন অ্যাক্রস দ্য ইয়ে বর্ডার, যে হিউজ প্রস্টিটিউশন ডেভেলপ করেছে, এই যে অসংখ্য আনএমপ্লয়েড যুবক আজকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, শিক্ষিত যুবক ঘুরে বেড়াচ্ছে, আপনি বিকজ আমাদের সেই স্কিল ডেভেলপমেন্ট, আপস্কিলিং করার যেগুলো, এইখানে বিনিয়োগটা কোথায়? আপনি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কোথায় ইনভেস্টমেন্ট? ওয়ের ইজ দ্য ইনভেস্টমেন্ট? কারণ ইনভেস্টমেন্ট টু দ্য প্রায়োরিটিজ আর গোয়িং ফর এক গোষ্ঠী, একটা গোষ্ঠীর জন্য এখানে প্রায়োরিটি সৃষ্টি করা হচ্ছে। দ্য রেস্ট অফ দ্য প্রায়োরিটিস দেশের সাধারণ মানুষের, নিম্ন আয়ের মানুষ, যুবকদের, গরিবদের, এদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা, এদেরকে প্রোডাক্টিভ শ্রমিকে, প্রোডাক্টিভ এন্টারপ্রেনরে, প্রোডাক্টিভ ওয়ার্কফোর্সে তৈরি করা। যে মিডল ম্যানেজমেন্ট আজকে বাইরে থেকে আসছে, বাংলাদেশে যাচ্ছে একেবারে আমাদের আনস্কিল লোকগুলো, আমরা তো এদেরকে স্কিল করে যাই, এখান থেকে আয় বাড়াবো, সেটারও কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং অন দ্য হোল আমাকে যেটা বলতে হচ্ছে, আমি শেষ করছি, এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় আমরা এসে পৌঁছেছি, এবং এখান থেকে বের হতে হলে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ অ্যান ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট, যারা জনগণের কাছে জবাব দিয়ে থাকতে হবে, অ্যাকাউন্টেবল থাকতে হবে, এবং জনগণের কাছে ফিরে যেতে হবে ভোটের জন্য। আপনি যদি জনগণের কাছে ভোটের জন্য যেতে না হয়, ঘরে বসে যদি এমপি মন্ত্রী হয়ে যান, তাহলে অ্যাকাউন্টেবিলিটি কোনোদিন আসবে না, জবাব দিতে আসবে না, অ্যান্ড ইউ উইল ডিসাইড থিংস এগেইনস্ট ফ্রি মার্কেট ইকোনমি, এগেইনস্ট দি গ্লোবাল যে স্ট্যান্ডার্ড আছে ইকোনমির, তার বিরুদ্ধে কাজ করবেন, মুক্তবাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে কাজ করবেন, এবং জনস্বার্থের বিরুদ্ধে আপনি কাজ করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। থ্যাংক ইউ। সরি আমি একটু বেশি টাইম নিয়েছি, বিকজ আই এম দ্য অড ওয়ান আউট হিয়ার, সো আই হ্যাভ টু টেক ইট লিটল লঙ্গার। হ্যাঁ, আপনার ধন্যবাদ। আপনার অনেক দীর্ঘ বাট অনেক মূল্যবান বক্তব্য এখানে দেওয়া হয়েছে, দিয়েছেন আপনি, এবং অনেক বিশ্লেষণও দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সময় থাকলে আমরা আরও অনেকক্ষণ আলোচনা চালিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত, এবং তারপরেও অনেক সময় চলেও গিয়েছে, এবং আমাদের আরও দুজন গুরুত্বপূর্ণ বক্তাও রয়েছেন আপনাদের সাথে। আপনারাও অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, সবাই এখানে আসলে এসেছেন। ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান ইজ সো ইম্পর্টেন্ট ফর দিস প্রোগ্রাম। আমি আমাদের বিশেষ অতিথি আরেকজন, ব্যারিস্টার আনিস ইসলাম মাহমুদ, এমপি, চেয়ারম্যান, পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি অন মিনিস্ট্রি অফ এক্সপ্যাট্রিয়েটস, ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট, বাংলাদেশ পার্লামেন্ট, আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার বক্তব্য দেওয়ার জন্য। তারপরে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আমাদের সাথে এখনও যুক্ত আছেন অনেক ধৈর্য সহকারে। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার বক্তব্য শুনব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথমেই আমি সিবিডিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা আজকের এই অনুষ্ঠান করেছেন বাজেটের উপর, এবং তারা বাজেটের পরদিনে এবং আগের কনসালটেশন এগুলো করে থাকেন। আমি মনে করি আমাদের বাজেট নিয়ে যে আলোচনাগুলো হয় তাদের একটা বিরাট কন্ট্রিবিউশন থাকে ফর পাবলিক অ্যাবজর্পশন। উপস্থিত বিশেষ অতিথি, মাননীয় প্রধান অতিথি আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব মান্নান সাহেব, ওনাকে স্পেশালি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য, কোভিড হওয়ার পরেও তিনি ধৈর্য ধরে, কারণ ওনার এখন অসম্ভব ব্যস্ত সময় যাচ্ছে, কারণ পার্লামেন্টে সেশন চলছে বাজেটের উপর, এগুলোর প্রিপারেশন নিতে হচ্ছে, তারপরে তার কোভিড হয়েছে, তারপরে তিনি এতক্ষণ সময় দিচ্ছেন। দিস ইজ ভেরি সারপ্রাইজিং অ্যান্ড উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল টু হিম ফর, এবং আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না, আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ বিকজ আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর প্রবলেম। প্রথমেই আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের বিশেষ অতিথি আমির মোহাম্মদ খসরু সাহেব পার্লামেন্টের উপর একটা বক্তব্য দিয়েছেন যে ইট ইজ আনইলেক্টেড। I just want to remind him that his party is represented, very well represented. দুজন হোক আর যাই হোক, it is represented as a party in the parliament. হ্যাঁ, না দুজন হচ্ছে তাদের, আর 5 জন
So they are very well represented in the parliament, এবং থাকার পরে যখন বলা হয় unelected, I don't know how he says it. Anyway, that is a side remark. আমাদের যে বাজেট দেওয়া, আরেকটা কথা উনি বলেছেন, because I always believe in one thing, সেটা হচ্ছে to take responsibility for what we have done. I was also a minister, and I take a lot of responsibilities for mistakes or our failures. আমি এই কথা কখনোই বলবো না যে আমরা সরকারে যখন ছিলাম সব কিছু ভালো করে গেছে। No, there are mistakes, there are things which we could not do. এবং আজকে যে স্ট্যাটিস্টিক্সের কথা বলছেন, এই স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু is a মানে successor after successor went with it, and this is what has happened. This is my country, and we all have to take the responsibility for it. এখানে একজন মাননীয় সচিব সাহেব আছেন, তিনিও জানেন ভালো করে how the government runs and what happens with the আমি নিজেও কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স এখানে চ্যালেঞ্জ করব। সুতরাং সেই জন্য আমি এন্টায়ার ব্লেম অন এ পার্টিকুলার গভর্নমেন্ট আমি কোনোদিন দেব না, এই জন্য বিকজ we have seen how it works and none of us took a drastic action to change it. এটা কিন্তু আমরা কেউই করিনি। এবং I hope from this discussion the things আস্তে আস্তে জিনিসগুলো বদলাবে। এই যে আমরা কথা বলছি, এই কথাগুলোর দরকার আছে এই জন্য যাতে আমরা ভবিষ্যতে বুঝতে পারি যে আমরা কি ভুলগুলো করছি, সেগুলো কিভাবে আমাদের পরিবর্তন করতে। আমি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞ একটা জিনিসের জন্য, তিনি প্রাদেশিক সরকারের কথা বলেছেন। এটা কিন্তু জাতীয় পার্টির ওয়ান অফ দ্য মেইন পয়েন্টস। আমরা উপজেলাও যখন করেছিলাম অনেকে পছন্দ করেননি, এবং এটা বেশ ওনাদের সময় খসরু সাহেবদের সময়েই কিন্তু এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, বিকজ ইট ওয়াজ ডান বাই জেনারেশন। তো জিনিসগুলো এরকমই হয়েছে, বাংলাদেশে এইভাবে আমরা সরকার চালিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ইট ওয়াজ আজকে সকলে বলছে এই যে আমরা 6%, 7%, 8% গ্রোথ বলছি, এটা because of what we did at that time, that decentralization. We tried other decentralization also. আজকে এই যে কোর্টগুলোর কথা বলা, হাইকোর্টগুলো, এগুলো আমরা ডিসেন্ট্রালাইজ করেছিলাম। আনফর্চুনেটলি দ্য হাইকোর্ট এটাকে ইলিগাল ডিক্লেয়ার করলো, অ্যান্ড উই অ্যাকসেপ্টেড ইট। এবং যেই জজ সাহেব এটি ইলিগাল ডিক্লেয়ার করেছিল, ওই জজ সাহেবকে কিন্তু আমরা চিফ জাস্টিস করেছিলাম। উই ডিড নট থ্রো হিম আউট। এবং তার মাত্র বাকি ছিল 3 মাস। তাকে যদি না করা হতো চিফ জাস্টিস, ইট উড নট ম্যাটার, বাট উই স্টাক টু ওয়ান থিং, ট্রেডিশন। এবং সেই জন্য সেদিন ওনাকে চিফ বদরুল হায়দার চৌধুরী, টু বি স্পেসিফিক, ওনাকে চিফ জাস্টিস করা হয়েছিল। তো কথা হচ্ছে যে আমরা আজকে প্রাদেশিক সরকার আসলেই দরকার আমি মনে করি। তাহলে এই যে ডেভেলপমেন্ট অল ওভার, এই যে একটা আমাদের আনসার, দ্যাট দি গভর্নমেন্ট শুড বি আনসারেবল, এই জিনিসটা কিন্তু, কারণ আমাদের এখানে 16 কোটি লোক, 17 কোটি লোক, অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর এ গভর্নমেন্ট হিয়ার। আজকে আপনার শ্রীলঙ্কার মতো দেশে ইউ হ্যাভ প্রদেশ উইচ ইজ স্মলার দেন আস, অ্যান্ড পপুলেশন ইজ নাথিং। আজকে আপনি মালয়েশিয়া যান, সেখানেও দে হ্যাভ ডিফারেন্ট স্টেটস। So this thing, but আমরা যারা পলিটিক্স করি, we don't want to hand over power to others. যারা এখানে আছে, যেরকম ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ জুডিশিয়ারি যখন করা হয়েছিল, তখন যারা বড় বড় লয়ার ঢাকায় বসেছিলেন, তারা চাননি যে অন্য জায়গায় ওই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে অর ডিভিশন লেভেলে তৈরি হোক নতুন লয়ার্স। ঠিক ওরকম আমরা যারা সেন্ট্রালি এখানে ঢাকায় বসে পলিটিক্স করছি, আমরা চাই না যে আজকে রাজশাহীতে কিছু আরেকটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। যেরকম আমরা চাইনি অনেকে যে উপজেলা হোক, আজকে উপজেলার বেনিফিট পাওয়া যাচ্ছে। সেকেন্ড,
যে জিনিসটা আমি বলতে চাই যে বাজেট, it is our frustration, but I cannot say that I can be absolved of all the responsibility, কারণ আমিও সরকারের মন্ত্রী ছিলাম এবং কখনোই, it is very unfortunate and this has to change. We're taking the responsibility for our failure. I am now saying that the process of budget, যেটা যে কনসালটেশনের মধ্যে হয়, এটার পরিবর্তন হওয়ার দরকার। কি জন্য? আজকে যখন বাজেটটা আসে, there is no consultation, not parliament members are the last one to be discussed. তবু চেম্বারকে ডিসকাস করে, the chambers are discussed, different stakeholders in the economy are discussed, but parliament members who are supposed to pass this budget and give the seal of approval, they are not in the consultative process. No. So, this process should change. এবং আমি মনে করি ফিউচার বাজেটগুলো should be more consultative. The stakeholder should have a say. হ্যাঁ, ঠিক আছে, গভর্নমেন্ট সব কিছু করতে পারে না, কারণ প্রত্যেকটা জায়গায় দরকার আছে। আজকে এখানে স্বাস্থ্য খাতের কথা বলেছে, শিক্ষা খাতের কথা বলেছে, ঠিক আছে, ওখানে যদি টাকা দিতে যায় আমার আরেকটা জায়গায় শর্টফল হবে। সামগ্রিকভাবে আমাকে দেখতে হবে। আমি এখানে এসে কেবল শিক্ষার জন্য বলে গেলাম, আরেকজন এখানে এসে কেবল লেবারের জন্য বলে গেল, আরেকজন এসে বিজনেসম্যানদের জন্য বলে গেল, আরেকজন কালো টাকাকে সাদা করার জন্য বলে গেল। এগুলো যখন যোগ করবেন তখন আর ওই যে কাপড় দিয়ে কাপড় কিনেছেন সেই কাপড়ে আর আপনার স্যুট বানানো হবে না। সুতরাং আমাকে সেটা বুঝতে হবে। There are all tremendous amount of limitation also for the government. এই জিনিসগুলো আমাকে চিন্তা করতে হবে। তবে সেই রিসোর্সের মধ্যে whether I have done the, সেই রিসোর্স কনস্ট্যান্টের মধ্যে whether I have done the right things, that is very important. আজকে যেমন আমি আপনাকে বলি ইনফ্লেশন, সি গভর্নমেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা আসছে সেটা অ্যারাউন্ড 5.5%। আজকে এখানে যে চালের দাম, মাছের দাম, রিক্সা ভাড়ার, তারপরে বাড়ি ভাড়া, এগুলো যেগুলো শুনেছে, অ্যান্ড উইচ ইজ ট্রু, অ্যান্ড অন দ্য এগুলো বাদ দিয়েও আজকে what has been the increase in the electricity price? Will it not get into the inflation rate? এই ইনফ্লেশন রেটগুলো আপনি যোগ যদি করেন, টিসিবি আজকে কত টাকা করে বিক্রি করছে সেই দামগুলো যদি ধরেন, ওটা তো ইয়েতে আছে সাবসিডাইজ রেটে, সেগুলোও যদি ধরেন আপনি দেখবেন 10 to 15% is the minimum inflation rate now we are having. এবং যেই জন্য আজকে প্রত্যেক জায়গায় কথা উঠছে এই ইনফ্লেশনটা নিয়ে। অথচ বাজেট যখন করা হয়, বাজেটে আপনার আমি দেখব ইনফ্লেশন, আমি দেখব আমার ম্যাক্রো ইকোনমিক স্টেবিলিটি, আমি দেখব আমার এমপ্লয়মেন্ট, আমি দেখব আমার রেমিটেন্স কে আসতেছে, আমার ইনকাম ট্যাক্স আমি কীভাবে নিচ্ছি, ওখানে কতটুকু সাকসেসফুল হলাম, কীভাবে আমার ট্যাক্স বেস বাড়িয়েছি, এগুলো নিয়ে কিভাবে আমি আমার ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজ করছি, এগুলো। কিন্তু কথা কিছু নাই, কথা কিন্তু আজকে যেখানেই যান সেখানেই কথা উঠছে দ্রব্যমূল্য। বিকজ পিপল আর সাফারিং ডাইরেক্টলি। ফরেন এক্সচেঞ্জটা দেখছে না, ম্যাক্রো ইকোনমিক স্টেবিলিটি কেউ দেখছে না, ডেফিসিট কত হচ্ছে কেউ দেখছে না। দেখছে কোনটা, যেটা তাকে ডাইরেক্টলি হিট করছে। এবং কোনটা হিট করছে? 5% হলে কত, যদি ইফ আই কুড কিপ ইনফ্লেশন রেট উইদিন 6%, এমনকি আজকে ইউকের মতো জায়গায় সেটা রাখতে পারেনি। লেট আস অ্যাকসেপ্ট ইট। এটা তো আমার হাতে না। মরিচের দাম যদি বাড়ে, এটা নিয়ে যে আমাদের এখানে চিল্লাচিল্লি হয়, কেন হয় আমি এখনো বুঝি না। কারণ এটা তো সরকারের হাতে নাই। ইয়েস, দে ক্যান গো ফর মনিটরিং, এর দূরে।
আপনি যদি মুক্ত বাজার চান, সেখানে তো ইম্পোর্ট করবে যে আর ডিমান্ড করবে, এখানে তার মধ্যে যে ইন্টারাকশন হয়ে যে প্রাইস হবে সেটাই হবে। What the government does is try and get it to a bit lower price through different policies. সেটা হচ্ছে যে ইম্পোর্ট ডিউটি কেটে দিলাম বা কিছু জিনিস স্ট্রেট করে দিলাম, তাতে কিছু দাম কমতে পারে। কিন্তু if you really believe in the free economy, then things are going to be dictated by the market. পেঁয়াজের দাম বাড়ছে, লবণের দাম বাড়ছে, এগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা ডিসকাস করি, বিকজ এটা ফ্রম দ্য ইকোনমিক পয়েন্ট অফ ভিউ, ওভারঅল ইকোনমিতে আপনি যদি ধরেন, ইট ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু এই মরিচিস, এই কাঁচামরিচ আপনি দেখবেন প্রায় পত্রিকায় দেখবেন কাঁচামরিচের দাম বেড়ে গেছে, বিরাট হেডলাইন, অথবা যেখানে রিয়াকশনগুলো সেখানে আসে। কেন আসে? পাবলিক খায়। কিন্তু ওভারঅল ইকোনমিতে এই কাঁচামরিচের কি ইম্প্যাক্ট আছে? কোনো ইম্প্যাক্ট নেই। বাট উই ডিসকাস ইট বিকজ ইট হিটস ডাইরেক্টলি, এবং ইনফ্লেশন আজকে ইজ হিটিং আস ডাইরেক্টলি। এবং এই বাজেটের সবচেয়ে বড় উইকনেস হচ্ছে যে কোনো এইটাকে ডিল করার জন্য কোনো স্পেসিফিক পলিসি কিন্তু এই বাজেটে দেওয়া হয়নি। অন দ্য কন্ট্রারি, যে বাজেট ডেফিসিট আমরা করেছি 5.5%, সেই বাজেট ডেফিসিট বাড়িয়েছে। ইনফ্যাক্ট ইনফ্লেশনারি প্রেশার যখন থাকে তখন উচিত ছিল বাজেট ডেফিসিট একটু কমানো, গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার একটু কমানো, বিকজ গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যদি ফুয়েল আপ করে ইনফ্লেশনের সাথে, ইনক্রিজ গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার, তাহলে কিন্তু ইনফ্লেশন আরও বাড়বে। দেয়ার ইজ নো ওয়ে ইউ ক্যান কিপ ইট ডাউন। সো ইফ ইউ হ্যাভ টু গো ফর দিস ইনফ্লেশন কন্ট্রোল, সার্টেন স্পেসিফিক, যেমন অনেকে বলেছে ডিউটি কমানো, ভোক্তা যেগুলো আমরা চিনি বা অন্যান্য জিনিস, তেল বলেন, এটা বলেন, সেখানে ডিউটি কমানো, সেগুলোর স্পেসিফিক প্রপোজালস শুড বি দেয়ার, অ্যান্ড মার্কেট টু বি মনিটর্ড, অ্যান্ড মেক ইট যদ্দূর পারা যায় উইদিন আওয়ার রিসোর্স কনস্ট্রেন্ট যেটা আছে তার মধ্যে এটা যতটুকু কমিয়ে আনা যায় ততটুকু আমার মনে হয় ভালো হবে। আর বাজেট ডেফিসিট আগে ছিল 5%, আমাদের জিডিপির 5%, তার মধ্যে এটা বাড়ানো আমি মনে করি ঠিক হয় না। জাস্ট টু ইনক্রিজ দ্য বাজেট, জাস্ট টু সে দ্যাট আই এম ডুইং মোর দিস ইয়ার দ্যান লাস্ট ইয়ার, এটা প্রমাণ করার কোনো দরকার ছিল না, বিকজ দিস ইজ এ ভেরি স্পেশাল ইয়ার। What is the background? Background is 2 years of COVID, and then the Ukraine war. এবং এই জিনিসগুলো কম্বাইন করে যে জিনিসটা হয়েছে, যে টোটাল পৃথিবীময় দেয়ার ইজ এ টোটাল আনসার্টেনিটি, এবং এই আনসার্টেনিটির কারণে আপনার এভরিওয়ান ইজ ইন এ, যেমন আমার উই আর ইন টেক্সটাইলস, সুতার দাম বেড়েছে about 50 to 60%. Ukraine war পরে demand is sluggish. Everything has become uncertain. একদিকে দাম বাড়ছে, আরেকদিকে আমার ডিমান্ড কমে গেছে। Where do I stand? আমার ইডিএফ পেমেন্ট করতে হবে, কোথা থেকে করবো আমি? So see, the economy is in a turmoil. এই টার্মোইলের মধ্যে আমাকে তো কিছু প্রুফ করার নাই। আমার যে বাজেটটা বাড়াতে হবে, অঙ্কটা বাড়াতে হবে, কোনো তো দরকার নাই। Let us go for a reason, because this is an extraordinary year. People would have understood যে এর মধ্যেও যদি আমি গত বছরের অ্যামাউন্টে রাখতে পারি, দ্যাট উড বি বেটার, বিকজ ইনফ্লেশনের প্রেশারটা কমত। এখানে একটা কথা উঠেছে যে আমাদের এখানে তো একসময় রেশন ছিল, রেশন আমরা বন্ধ করে দিয়েছি বিকজ ইট ওয়াজ মিসইউজড। কিন্তু এখনও আমাদের পার্শ্ববর্তী ওয়েস্ট বেঙ্গলে, এখন তো বাংলা, ওখানে কিন্তু রেশন আছে। আমি বলছি না যে ইউনিভার্সাল রেশন দেওয়ার জন্য, আমি বলবো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্সদের জন্য রেশনের বন্দোবস্ত করা উচিত। কারণ আমার একদিকে যদি আমি ওয়েজ বাড়াতে যাই, ইট এফেক্টস দি প্রাইসিং, এবং আমার এক্সপোর্ট ইজ হ্যাম্পার্ড। আবার আরেকদিকে এটা না করলে আপনার ওই ওয়ার্কার কিভাবে চলবে? যে দাম যেভাবে বাড়ছে, এটার সাথে তো সেই ওয়ার্কার
হি ক্যানট কিপ আপ। তারপরে আরেকটা জিনিস যে এটা আবার ওই স্ট্যাটিস্টিক্সে আছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা বলছি 24%-এর মধ্যে আমাদের পভার্টি লেভেল আছে। ইট ইজ নট ট্রু, বিকজ ইন দ্য লাস্ট 2 years যারা পভার্টি লেভেলের উপরে উঠেছিল তারা কিন্তু আবার নিচে চলে গেছে। আমাদের একটা সার্ভে করা উচিত যে কত লোক যারা কোভিডের আগে চাকরিতে ছিল আর তারা কতজন ফিরে গেছে। And you will find that there is a big difference. এবং এই জিনিসটা আমাদের আসলে দেখার দরকার আছে, বিকজ অন দিস স্ট্যাটিস্টিক্স উই বেস আওয়ার বাজেট। এবং সেখানে যদি এত বড় আমি কয়েকটা জায়গায় আমি দেখেছি দি এস্টিমেট, অফকোর্স এখানেও কোনো পরিসংখ্যান করে বলেনি, একটা গ্যাস ওয়ার্কের মধ্যে তারা বলছে ইট ইস 35-40%, whereas অফিসিয়ালি আমরা ধরছি বাজেটে বোধহয় মেনশন করা আছে ইজ অ্যারাউন্ড 24%, which is not. So that is where it stands. এখন আসি রেমিটেন্স কমছে। রেমিটেন্স কেন কমছে? রেমিটেন্স কমছে বিকজ অফ মিসম্যানেজমেন্ট অফ আওয়ার ফরেন এক্সচেঞ্জ রেট। বিকজ যখন কার্ড মার্কেট এবং আমার অফিসিয়াল এক্সচেঞ্জ রেটের মধ্যে ডিফারেন্স হয়ে যাবে, ডিফারেন্স হবে, তখন হোয়াট ইজ মাই টেন্ডেন্সি? আমি একটা ওয়েজ আর্নার ইন মিডল ইস্ট, আমি প্রপার চ্যানেলে পাচ্ছি 90 টাকা, আর আমি ইনফর্মাল চ্যানেলে পাঠালে আমি 95 টাকা পাচ্ছি। তো আমি 5 টাকা নিব না? আমি তো I would support that worker. I know it is illegal, but আমি কেন করব না? যেখানে আমি এখানে কর ফাঁকি দিলে সেইটার রিবেট পাইতে পারি, তাহলে কেন করব না? আমি কষ্ট করে টাকাটা আর্ন করেছি, কোনো চুরি করে করিনি, কাউকে ফাঁকি দিয়ে করিনি। সেই টাকার জন্য আমি একটা ন্যায্য মূল্য চাচ্ছি। And the ন্যায্য মূল্য in Bangladesh today is the car market rate. আজকে যদি আমি টাকা পাঠাতে চাই কোথাও, if I cannot send through the proper channel, I am sending through that channel. ওই চ্যানেলটা আছে কেন? তো সুতরাং এই জিনিসটা আমাকে বুঝতে হবে। So people are not sending through the official channel. And the exchange, আপনার রেমিটেন্স, আমি তো মনে করেছিলাম রেমিটেন্স আরো অনেক কমবে। Because of this difference between the card market and the actual official rate, সেটা হয়নি কিন্তু এখনো। বিকজ পিপল, আমাদের যারা গরিব লোক, তাদের মধ্যে কিন্তু এখনো অনেস্টি আছে এবং দেশের জন্য তাদের মায়া আছে। না হয়তো আমি মনে করি না কোনো পয়সায় এই প্রপার চ্যানেল আসার দরকার আছে, কারণ আজকাল ইট ইজ ভেরি ইজি। আগে ছিল ব্যাংক চ্যানেলে না পাঠালে কাকে দিয়ে পাঠালেন, আজকাল কিন্তু ইলেকট্রনিক্যালি মোবাইলে আপনি ওখানে টাকা পাঠালে উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার ইউ উইল গেট ইট ইন ইউর ভিলেজ। আগের সে কম্পালশন নাই, তারপরেও কিন্তু লোকের অনেস্টি আছে বলে, তাদের দেশপ্রেম আছে বলে এখনো পাঠাচ্ছে। আই এম সারপ্রাইজ ওয়াই? বিকজ এই যে আজকে বিদেশে টাকা, ইট ইজ এ স্ট্রেট মানি লন্ডারিং। বিদেশের টাকাটাকে অ্যাসেট কিসের? ইট ইজ এ মানি লন্ডারিং, ইট ইজ এ ক্রাইম। এবং ইট ইজ এ ক্রাইম নট অনলি ইন বাংলাদেশ, ইট ইজ ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম। আমি জানি না হোয়াট উইল বি দ্য লিগাল ইমপ্লিকেশনস, কারণ এগুলো আসলে ওনারা চিন্তা করেছেন কিনা যারা করেছেন এই পলিসি, যে আমি এখানে আপনাকে বলে দিলাম ঠিক আছে বৈধ টাকা, বিদেশে যে আপনাকে ধরবে না কে বলেছে? আই ডোন্ট নো দ্য লিগাল ইমপ্লিকেশন। তারা তো এইটা তো প্রতীয়মান হয়ে যাবে যে এই টাকাটা আমি ট্যাক্স না দিয়ে চুরি করে এনেছিলাম, মানি লন্ডারিংয়ের মধ্যে এনেছিলাম। ওই দেশে তো আপনাকে বলে নাই যে এইটা আপনাকে আমি ধরতে পারবো না। আপনি হোয়াট ইজ দ্য রেশনাল? কারণ এই জিনিসগুলোর জন্যই উই হ্যাভ দিস কনফ্লিক্টস বিটুইন হ্যাভ অ্যান্ড হ্যাভ নটস। আজকে হয় না, কালকে হবে। আপনি হোয়াট ইজ দ্য রেশনাল?
টাকাটা যদি এমনকি সেটাও আমি সাপোর্ট করি না, টাকাটা যদি এন্টায়ারলি ফ্রি আনতো, দেশের ডেভেলপমেন্টে লাগতো, যদি বলে দিতেন। এক সময় আমার মনে আছে আমাদের সময় করা হয়েছিল, বাট উই গেভ এ কন্ডিশন দ্যাট দিস হ্যাজ টু বি ইনভেস্টেড ইন ইন্ডাস্ট্রি, ইন সাম প্রোডাক্টিভ ইয়েতে আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবে। তাও হোয়াট ওয়াজ দেন অলসো আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ 10 to 15%। আপনি এর আগে উইদিন বাংলাদেশ আপনি যে এখানে দুটো জিনিস আছে, একটা জিনিস আমি কিন্তু কোনোদিন অ্যাকসেপ্ট করব না, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন বলি ব্ল্যাক মানি হ্যাজ টু থিং, একটা হচ্ছে আনডিক্লেয়ার্ড ইনকাম, আর একটা হচ্ছে যে ইললিগেল ইনকাম। আনডিক্লেয়ার্ড ইনকাম মানে আমি সৎ পথেই টাকাটা আর্ন করেছি, কিন্তু আমি সেটা ট্যাক্স দিই। আর ইললিগেল ইনকাম হচ্ছে আমরা কিন্তু দুটাকে মিক্স করে ফেলি আনফর্চুনেটলি। ইললিগেল ইনকাম হচ্ছে থ্রু ইললিগেল অ্যাক্টস আই হ্যাভ আর্ন দ্য মানি, আমরা দুইটাকেই ছাড় দিয়ে দিই। এবং তারপরেও গতবার যেটা ছিল যে আপনার যে অ্যাপ্লিকেবল ট্যাক্স রেট সেইটা প্লাস 10% আপনাকে দিতে হবে। সো উইচ কেম টু এফেক্টিভলি অ্যাবাউট 35%। আজকে আপনি বলছেন যে ওখান থেকে যেই টাকা আমি মানি লন্ডারিং করে নিয়ে গেছি সেইটা আনলে আমাকে 7% আপনি সব করে দেবেন। এইটা কি করে? অ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি আমার ওয়ার্কারদেরকে বলবো যে তুমি কষ্টার্জিত টাকা আমাকে কম রেটে পাঠাও। ক্যান ইউ সে? ইউ কান। তারপরে কি ওই টাকা ওখানে যদি রেখে দেন, ইফ ইট ইজ মানি মুভেবল অ্যাসেট হলে 10%, ইমুভেবল অ্যাসেট হলে 15%। হাউ ক্যান ইউ জাস্টিফাই? এই টাকা এখানে আসবেই না। হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দ্যাট মানি ইন দিস কান্ট্রি? আমি ওই টাকা ঠিক আছে তুমি নিয়েছো, তোমাকে ধরতে পারলে আমি শাস্তি দেবো, ধরতে না পারলে ঠিক আছে তুমি খাও গিয়ে ওই দেশে দেখবে। কিন্তু আমাকে এখানে 10% and 15% দিয়ে ইমুভেবল অ্যান্ড মুভেবল আপনি আনতে দিবেন, এটা তো হতে পারে না। আনার দরকার নেই, ওই টাকা ওখানেই থাকবে। সো ইফ আই মেড এ বিগ মল অর এনিথিং, ইট ইজ অল জাস্টিফাইড। তারপরে এই বছর I don't know, I may be wrong what I am about to say. আমি তো করা উচিত এখন টাকা পাঠিয়ে দেওয়া বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে আমি টাকাটা নিয়ে আসা। কিভাবে? তাহলে আমি মাত্র 7% আমার ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। আমি টাকাটা পাঠিয়ে কালকেই আমি টাকা পাঠাই, 3 মাস পরে আমি আনি আর ডিক্লেয়ার করি, আমি 7% আমার হালাল হয়ে যাচ্ছে, আমার 25% ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না। আই ডোন্ট ফাইন্ড দ্য লজিক। একটা লজিক তো থাকতো। ইউ আর গোয়িং টু এনকারেজ মানি লন্ডারিং। আপনাকে তো এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে। আপনি মানি লন্ডারিং আইনটা বদলিয়েছেন। আপনি কি মানি লন্ডারিং আইনটা ঠিক আছে, এইটাতে আপনি আমাকে প্রোটেকশন দিলেন, কিন্তু মানি লন্ডারিং আইনটা বদলিয়েছেন। মানি লন্ডারিং আইন তো আছে। তো সুতরাং এই যে অ্যানোমালিস, দিস হ্যাজ টু গো বিকজ ইট ইনক্রিজেস দি সোশ্যাল কনফ্লিক্ট। এবং দিস এথিক্যাল গ্রাউন্ড বলেন, ইকোনমিক গ্রাউন্ড বলেন, দেশের কোনো উপকারে আসবে, এগুলো কোনোটাই ধোপে টিকে না। দিস প্রভিশন অফ দি ইয়ে। তারপরে আপনি কর্পোরেট ট্যাক্স এক হাতে আপনি দিয়েছেন, আরেক হাতে আপনি নিয়েছেন। যেমন 12 লক্ষ টাকাও আমি যদি অ্যাকসেপ্ট করতে চাই, আমি বললাম যে ঠিক আছে 12 লক্ষ টাকার উপরে যেই টাকা আমি ইনভেস্ট করবো ব্যাংকিং চ্যানেলে করব, তারপরেও কিন্তু আমি রেহাই পাচ্ছি না। আমার আবার রিসিট 100% হ্যাজ টু বি থ্রু ব্যাংকিং চ্যানেল। ওইটাও যদি না হয়, সো হোয়াট ইন দিস বাজেট দে হ্যাভ ডান, and I don't know why it has been done, যে এক হাতে আপনি দিয়েছেন যে 2% 2.5% কমিয়েছেন, কিন্তু কমপ্লায়েন্স ইস্যু দিয়ে আপনি সেই 2.5% আমার থেকে নিয়ে গেছেন। এখন আমি মনে করতে পারি যে কমানো হয়েছে, অ্যান্ড কমানো ওয়াজ জাস্টিফাইড বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে একটা বাজেটের ওয়ান অফ দি
মেইন টার্গেট ইজ, আজকে আপনি দেখবেন আমেরিকায় কিন্তু এভরি মান্থ তাদের এমপ্লয়মেন্ট ডাটা কিন্তু বের হয়, কয়জন আনএমপ্লয়েড আছে, কত এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন হয়েছে। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট, এবং বাজেটের ওয়ান অফ দ্য মেইন অবজেক্টিভ ইজ দিস এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন। আমাদের দেশে এটা আমরা করি না, কিন্তু one of the objective of a budget is to go for this employment generation. কিন্তু আপনারা দেখেন সেই ইনভেস্টমেন্ট আমরা এখনো 23% রয়ে গেছে। We could not go to 27%, which is required for our ultimate objective of getting this developed country to করার by 2041. আমরা করতে পারিনি, আজকে অনেক বছর ধরে 23% আছে। ওয়ান শুড ইনভেস্টিগেট ওয়াই ইট ইজ হ্যাপেনিং, ওয়াই পিপল আর নট কামিং ফরওয়ার্ড। তার সেখানে আপনি একটা হিউজ অ্যামাউন্ট আপনি গভর্নমেন্ট বরোয়িং আছে, সেই গভর্নমেন্ট বরোয়িংয়ের প্রেশারটাও কিন্তু প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টের উপর আসবে, বিকজ দ্য সোর্স ইজ দ্য ফান্ড, টোটাল ফান্ড ইজ দ্য সেম। সুতরাং এই জিনিসগুলো হয়েছে। তারপর এসএমই, উড ইউ বিলিভ, এটা আমরা অনেক সময় বুঝি না, উড ইউ বিলিভ এসএমই কন্ট্রিবিউটস 80% of the total industrial employment. Total industrial employment is not in these big industries. It is in SMEs, the small and medium industries, enterprises. They contribute of employing about 80% of your workers. They contribute 25% of your GDP. And would you believe that it is all without the help of the government? Karan, they don't have access. Most of them do not have any access to the banking system. Many programs are given. দেখবেন আপনি ব্যাংকের যান, জিজ্ঞাসা করেন এসএমই খাতে আপনার অ্যাডভান্স কীরকম, ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট ইট ইজ নট দেয়ার। অথচ আপনার যদি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন আপনাকে করতে হয়, উইচ শুড বি ওয়ান অফ ইয়োর মেইন অবজেক্টিভ, তাহলে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু সি টু ইট দ্যাট এসএমইজ ডু ওয়েল। কিন্তু সেইটা আমরা যেভাবে করা উচিত সেভাবে করছি না। আর এই বাজেটেও I don't see anything. I don't see anything in this budget which will generate the what do you call unemployment. Unemploymenটের প্রবলেম থেকে আমরা বেঁচে আছি only because of this foreign workers. Sorry, আমাদের দেশ থেকে যে লোক যায় বাইরে। Would you believe, see every year 25 lakh people, workers, they join the labor force. এবং তার মধ্যে 30% of them are absorbed abroad. এই 30% যদি থাকতো আপনি চিন্তা করেন কি হতো। সুতরাং এটা তো ঠিক আছে, আমরা ডিভিডেন্ড পাবো, ডেমোক্রেটিক ডিভিডেন্ড পাবো, এটা পাবো, এটা পাবো, কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু এগুলো হবে না। এনিওয়ে, আমি বলার অনেক কিছুই আছে, কিন্তু I don't want to get our planning minister, honorable planning minister, who has been very kind, তাকে আর তার ধৈর্যচ্যুতি ঘোরাতে চায় না। আমার কথা হচ্ছে যে we have to be transparent. আমার কথা হচ্ছে যে বাজেট প্রিপারেশনে আরও বেশি আপনি ঠিক আছে, at the end of the day you do your budget. Definitely budget will be secret, কোথায় কি ট্যাক্স হবে না হবে সেগুলো আপনি করেন, but there should be more consultation and at different levels. এটা যদি না হয়, we'll never get the right things. আর বাজেট যে কোনো বাজেটে করেন, যেভাবেই করেন, it will come for criticism. কিন্তু it should not come for criticism for things like this বিদেশের টাকা রেখে আপনি 7%, 10% আর 15%, যেটা এই দেশের এখানে রেখাও আপনি করেন। এখানেও লাস্ট টাইম যখন গভর্নমেন্ট করেছে, it was 35% effective rate, because 25% was your normal tax and then 10% you had to pay penalty. So total came to 35%. আপনি কার স্বার্থে আজকে 7% করছেন?
কি জন্য? I really don't understand. Anyway, thank you very much, and thank you CPD for giving me this opportunity. There are a lot of things, as you have yourself said. We don't have the time to discuss everything. I hope, but I have learned a lot of things from the comments of others. Thank you very much. Thank you very much. জি ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মাননীয় সংসদ সদস্য, আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য আমরা আসলে আমাদের সামনে উপস্থিত যারা তাদেরকেও ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি। গত প্রায় 4 ঘন্টা থেকে আমাদের সামনে আছেন, এবং বিশেষ করে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী যিনি আমাদের সাথে 4 ঘন্টা থেকে অসুস্থতা সত্ত্বেও আছেন, আমি সত্যিই তার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে এখন অনুরোধ করব আমাদের সাথে আমাদের আজকের প্রধান অতিথি মিস্টার এম এ মান্নান এমপি, অনারেবল মিনিস্টার ফর প্ল্যানিং, গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, ওনার বক্তব্য শুনবো এখন। ধন্যবাদ সিপিডি, ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমি সত্যি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি, গর্ববোধ করছি যে আপনারা প্রতি বছরই কাজটি করেন এবং কয়েকটিতে আমরা আসতে পেরেছি। এটা প্রমাণ করে যে আমরা একটা চলমান ব্যবস্থার মধ্যে এই দেশে বসবাস করি। কারণ আপনারা একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসাবে আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই দলিল সম্বন্ধে প্রতি বছর আবার ধারণা আপনারা বলতে পারবেন খোলা মনেই, সম্পূর্ণ মুক্ত মনে আপনারা পূর্ণ আপনাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আপনারা এই অ্যানালিসিসটা করেন। সুতরাং আপনাদেরকে আবার ধন্যবাদ এই কাজের জন্য। আর আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের এখান থেকে শিখি, আজকেও শুনলাম, যদিও আমি বেশি সময় নিব না কারণ আমার শরীর শারীরিকভাবে কোভিড 2বার এসছে, কিন্তু ইট ওয়াজ ভেরি এনজয়েবল সবাইকে শোনা। তো শুরুতে যাওয়া হয় নিয়ম অনুযায়ী আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিয়েছি। অন্যান্য বিশেষ অতিথিবৃন্দ যারা আছেন, বিশেষ করে আপনার সঙ্গে ডায়াসে বসে আছেন অত্যন্ত গুণী ব্যক্তিবর্গ, আমার দুজন মাননীয় সংসদ সদস্য এবং আমার সহকর্মী নাবিল আহমদ কাজী এবং আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এবং আরেকজন বিশেষ অতিথি সরকারে ছিলেন অতীতে এবং একটি দলেরও জ্যেষ্ঠ অবস্থানে আছেন। সুতরাং তাদের প্রত্যেককে আমি আমার শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ জানাই। আমি সময় না নিয়ে তাড়াহুড়া করে দৌড়ে 2-4টে মন্তব্য করবো, কারণ এখনো আমার তেমন কোনো একাডেমিক জ্ঞান নেই এগুলোর গভীরে গিয়ে আলোচনা করার। তবে শুনে এবং আপনাদের সঙ্গে থেকে কিছু ধারণা হয়, সেই সুবাদে ক্ষমা করবেন আগাম একটি কথা বলতে চাই। অনেক আমি লিস্ট করেছি, সব এখন সময় নাই যেহেতু আমি যাব না। ইনফ্লেশন নিয়ে একটা কথা সবচেয়ে বড় ইস্যু এই মুহূর্তে, আপনারা সবাই বলেছেন, আমিও মনে করি, কারণ এটা ইনফ্লেশন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। ইনফ্লেশনের এই সুবাদে একটি কথা এসছে যে আমার এখানে যেখানে কাজটা করা হয় বিবিএস, যার দায়িত্বে আমি আছি, সুতরাং আমি একটি ব্যাখ্যা যদি দিই, আমাদের ফিগার এবং আপনাদের অনেকের ফিগারে মিলে না, বিশেষ করে সানেম, পিআরআই এবং আপনার সিপিডি, আপনাদের সংখ্যার সঙ্গে আমাদের একটু তারতম্য আছে। আমি একটা ব্যাখ্যা দিই, আমি জানি না কতটা গ্রহণযোগ্য হবে। আমাদের যে বাস্কেট, যার ভিত্তিতে আমরা হিসাব করি বিবিএস, সেটা অনেক ওয়াইডার, অনেক বড়। আমাদের বাস্কেট গ্রাম শহর উভয় ক্ষেত্রে আমাদের বাস্কেটের অবস্থা। আমাদের বাস্কেটটা যেটাকে বলা হয় ডেটেড, এই মুহূর্তে নয়। পক্ষান্তরে আপনারা অত্যন্ত পারঙ্গম এবং তৎপর, আপনারা সুনির্দিষ্টভাবে একটি ছোট বাস্কেট নিয়ে কাজ করেন। ওই মানুষগুলা যাদের জীবন সরাসরি আঘাতটা বেশি লাগে, ওটা আমি মনে করি খুবই সঙ্গত। নিম্ন আয়ের মানুষ, শ্রমিক, মজুর, কৃষক, যারা বর্গা চাষি, এদের উপরে তো বেশকমটা হয়। আমার ধারণায় যে এই যে বাস্কেটের মধ্যে তারতম্যটা, এই যে ব্যক্তিগুলো যাদের কথা বললাম, যাদেরকে নিয়ে আপনারা কাজ করেন, তারা সাধারণত খাদ্যদ্রব্যের উপরেই তাদের ব্যয়টা বেশি হয়, চাল, ডাল, তেল, নুন ইত্যাদি। সুতরাং এগুলোর দাম তো অবশ্যই বেড়েছে এবং তাদের যেহেতু জীবনযাত্রাকে এফেক্ট করেছে, সুতরাং রিফ্লেকশনটা আপনাদের হিসাবে ওখানে বেশি আসে এবং সেইটাই প্রেসে আসে যে মূল্যস্ফীতি অনেক বেশি। কিন্তু আমি যেটা একটু আগেই বললাম, আমাদেরটা কিন্তু ওই ফোকাসড নয়। আমি চেষ্টা করছি আমরা একটা আলাদা ফোকাসড করা, যাতে নিম্ন আয়ের মানুষ, টার্গেটেড মানুষ যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমি আশা করি এটা কোনো ইচ্ছাকৃত নয়, এটা ট্রেডিশনাল হয়ে আসছে। আমরা এটা
এই ফারাকটা কমায় আনতে পারবো। এটা হলো মোটামুটি আমার যে ব্যাখ্যা। এটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেটা আপনার বিবেচনা করবেন। আমাদের সমস্যা আছে সাবসিডিতে। আমি স্বীকার করি ব্যক্তিগতভাবে, আমি প্রথম বলে ফেলা ভালো, আমি সরকারের মুখপাত্র হিসাবে কথা বলছি না। যদিও আমি সরকারে আছি, আমি দায় নেই, তবু কথাগুলো বলছি আপনাদের সঙ্গে একাডেমিক সেন্সে। এইটা মুক্ত আলোচনা, সম্পূর্ণ ওপেন পরিবেশে, যদিও কেউ কেউ মনে করেন যে এটা মুক্ত পরিবেশ নয়, শারীরিকভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি, সেগুলো এখানে বলার অপ্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। আপনারা মুক্ত পরিবেশ আয়োজন করেছেন, সবাইকে ডেকেছেন, উপস্থিতির মধ্যে আমরা যারা দেখেছি অনেক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন। প্রত্যেকের আমি মুখ বাধা দেখে নেই, কারো হাত বাধা দেখে নেই, খোলা বলে সবাই বলেছেন। সুতরাং আমিও সেই সেন্সে আমিও বলছি যে কথাগুলো আমার নিজের কথা। সাবসিডি কৃষিতে আমাদেরকে গ্যাসে, পাওয়ারে, এই সকল সাবসিডি আমার ব্যক্তিগত ভিন্ন মত আছে, কিন্তু সেটাতে অ্যাপ্লাই করা যাবে না। এখানে আমাদের রাষ্ট্র চালাতে হয় এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সবাইকে এসডিজির একটা চমৎকার বক্তব্য আছে, কাউকে পেছনে ফেলে নয়। আমাদের বক্তব্য, আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের সরকার দলের, আমাদের সরকারের, আমরা সরকারের কোনো অংশকে আমরা পেছনে ফেলে যাব না। ইনক্লুসিভ যেটাকে বলা হয় টেকনিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে। বিশেষ করে আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতিতে এসে দেখেছি এই দেশে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী যারা গ্রামে বাস করে, 80% মতো, তারা কিন্তু সমাজের, রাষ্ট্রের, উৎপাদনের, প্রবৃদ্ধির সকল ন্যায়সঙ্গত সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত নানা কারণে। এই সরকার, এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এই সরকার এইটাকে কমাবার চেষ্টা করছে এবং সেইটাকে আমারও কথা। কিন্তু এখন সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা হয়, অনেক সময় অনেকে যারা দীর্ঘদিন তবে আরবানাইজড একটা ভোকাল একটা সেকশন এখানে আছে, যারা জনগতভাবে, সামাজিকভাবে খুবই আরবানাইজড এবং অনেক সময় আমি হাস্যচ্ছলে বলি যে ধামরাইয়ের পশ্চিমে না গিয়েই বাংলাদেশ সম্বন্ধে বিচার করা হয়, সাভারের পশ্চিমে না গিয়ে, এই ধরনের অবস্থা। হাওবার এগুলো কোনো বিবাদের বিষয় নয়, এইটা ওই মন্তব্যটা আপনারা দয়া করে সেভাবে নেবেন। এই সাবসিডি, আমাদের কৃষি সাবসিডি আমাদের সরাসরি কৃষকের কাছে যায়। আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত এবং যেহেতু খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমরা ভালো অর্জন করেছি, সুতরাং এখানে কৌশল পরিবর্তন এই মুহূর্তে করা এবং হঠাৎ করে টান দিয়ে সাবসিডি সরিয়ে নেওয়া, এটা বোধহয় কোনো সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে একমত নই। তবে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে এখান থেকে সরে আসার সময় শুরু হয়েছে, আমরা সেদিকে কাজ করছি। আপনারা আরো দুটি বিষয় আপনি বলেছেন যে আমাদের বাজেট, ভ্যাট সম্বন্ধে, ভ্যাট এবং ট্যাক্স, এগুলো নিয়ে বিস্তারিত বলবো না। ভ্যাট নিয়ে আমার নিজেরও ভিন্ন মত আছে। ভ্যাটটাকে আমরা উই কুড নট হ্যান্ডেল ইট। লেট বি ভেরি ক্লিয়ার। 2012 সালে আমরা ভ্যাট আইন পাস করেছি। প্রথমে ব্যবসায়ী মহল থেকে এটা প্রয়োগে স্ট্রং আপত্তি এসেছিল। সরকার সরকার কম্প্রোমাইজ করে চলেছে, কম্প্রোমাইজ করেছিল, ভ্যাট অ্যাপ্লাই করেনি। এখন ইট হ্যাজ গন বিয়ন্ড আওয়ার কন্ট্রোল ইন সেন্স। এখানে আমাদের প্রচুর সম্ভাবনা আছে, বৈধ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি নাই। উই আর লুজিং অন ভ্যাট। এটাকে অতি তাড়াতাড়ি আমি আশা করবো মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়, সরকার এটাকে লাগাম টেনে জায়গায় আনার চেষ্টা করুন। কারণ ব্যক্তিগতভাবে ভ্যাটের খুবই চমৎকার একজন ফ্যান। আমি মনে করি এটা একটা অত্যন্ত আধুনিক এবং অত্যন্ত ভালো একটা ব্যবস্থা। এছাড়া আরো দু একটি বিষয় আমি তাড়াতাড়ি বলতে চাই। আমি বিশেষ করে সোশ্যাল সেফটি নেট সম্বন্ধে আপনারা কিছু কথা বলেছেন। সোশ্যাল সেফটি নেটে আমি যাদের ভোটে নির্বাচিত, আমার গ্রামের মানুষ, 80% লোক, আগে বলছিলাম, এরা বেশিরভাগ ওই এলাকারই, ওখানে বসবাস করেন। আমার নিজের ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে, তবে আমি মনে করি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটা কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। পভার্টি দূর করার জন্য শুধু মাসোয়ারা দিয়ে আপাতত এইটা দিয়ে এটা যে আমরা চূড়ান্ত আমাদের গোল অ্যাচিভ করতে পারবো, আই ডোন্ট বিলিভ ইট। পভার্টি দূর করার জন্য আমাদের এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন, প্রবৃদ্ধি, ওয়েলথ রিডিস্ট্রিবিউশন, অন্যান্য অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট আমাদের হাতে আছে, সেটা করতে হবে। অবকাঠামো নির্মাণ, যেমন একটা বিদ্যুতায়ন আমরা করেছি গ্রামাঞ্চলে। আমি মনে করি পভার্টি এরাডিকেশনের জন্য, উপশমের জন্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইউজ করেছেন, শেখ হাসিনা ইউজ করেছেন, গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র, ইভেন পুয়ারেস্ট হাট যেটা আছে 1 রুমের, সেখানেও বিদ্যুৎ দিয়েছি যে গরিব মানুষটাকে, সেখানে আমরা এটাকে মোকাবেলা করছি। এইটাকে ওইভাবে দেখে ভালো। আরেকটি বিরাট অস্ত্রের কথা বলে যেটা শেখ হাসিনা অ্যাপ্লাই করছে, উই আর গিভিং হাউজিং, রুমস টু লিভ ইন, টলারেবলি গুড, ভালো মানের থাকার ব্যবস্থা, উইথ ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড গুড স্যানিটেশন ফর হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ পিপল। এটা আপনারা অনেকে যারা শহরে বসবাস করেন, আমি আপনাদের সম্মান করে বলছি, জানেন না।
আপনি গ্রামে গিয়ে দেখেন বিউটিফুল রেড অ্যান্ড গ্রিন হাউজিং, যেখানে আমাদের ফ্লোটিং মানুষ যাদের বাড়িঘর নেই তাদের 2 ডিসিবল করে জমির মালিকানা দিয়ে শেখ হাসিনা ঘরগুলো বানিয়ে দিয়েছে। সেইটাও পভার্টির উপরে সরাসরি ইম্প্যাক্ট রাখছে। যে লোকটি এই ঘরে ঢুকছে, পরিষ্কার পানি খাচ্ছে, বিদ্যুতের বাতি জ্বালাচ্ছে, সে কাজ করবে, তার উৎপাদন বাড়বে এবং সে অবশ্যই দারিদ্র থেকে অচিরে দূরে সরে আসবে। অনেক ডিসকাশন করা যায়, I don't have time for that. তো এটা বিশাল কাজ। আমি মনে করি সোশ্যাল সেফটি নেট ইজ এ স্টপ গ্যাপ অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর নাও। I don't support it for all times. এটাকে কিছুদিন ইউজ করে আমরা বেটার গ্রাউন্ড আসলে পরে আমাদের অন্যভাবে পভার্টিকে মোকাবেলা করতে হবে। তাছাড়া আমরা ওএমএস, কম দামে চাল, অনেক কিছু আমরা এখানে করি। ওএমএস দিয়ে ট্রাকের মাধ্যমে সরাসরি বিতরণ করি, এর ফলেও পুয়ার লোকদের কিছুটা লাভ হয়। আমি যে কথাটা আমি পরে যে কথাটি বলতে চাই, শ্রমিকদের কিছু রতন সাহেব এবং তার শ্রীমা বললেন, আই কোয়াইট এগ্রি উইথ দেম। আমার মনে হয়, আমার নিজের মত, শ্রমিকদের প্রতি আমার মনে হয় তাত্ত্বিকভাবে তার যে হক যাদের যে পায়, তারা ইভেন ফ্রি মার্কেটের মধ্যে শ্রমিকরা যেটা পেতে পারে, ফ্রি মার্কেটের ওয়েলফেয়ার এক্সাম্পল যেগুলো আছে উত্তরের দেশগুলোতে, আমাদের শ্রমিকরা তা অনেক কারণে পাচ্ছে না। পাচ্ছে না কেন সেটা গভীর আলোচনার প্রয়োজন, বাট দেয়ার ইজ রুম। বাট এট দ্য সেম টাইম উই হ্যাভ মেড সাম ফার্স্ট স্টেপস টুয়ার্ডস দ্যাট। এগুলাকে স্ট্রেংথেন করার জন্য স্টেবল সিচুয়েশনও দরকার, লং টার্ম এগুলো অ্যাপ্লাই করা দরকার। আশা করি এছাড়া আপনারা শুনেছেন, প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন রেশন কার্ডের কথা তিনি বলেছেন। রেশন কার্ড শুধু সকলের জন্য নয়, শ্রমিকদের জন্য রেশন কার্ড দেওয়া সম্ভব। চা বাগানের শ্রমিকরা আবহমান কাল থেকে রেশন কার্ড ফ্যাসিলিটি ইউজ করে আসছে, ওটাকে মডেল হিসাবে ইউজ করে আমরা গার্মেন্টস শ্রমিক, ফার্মাসিউটিক্যাল শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক বা অন্যান্য শ্রমিক যারা আছে তাদের জন্য এটা আমরা চিন্তা করতে পারি। আমি একটি চমৎকার কথা রিজওয়ান বলেছেন, ইয়াং ম্যান, হি হ্যাজ টকড অ্যাবাউট অটোমেশন। DCCI agent president, I fully agree with him. NBR tax system, there is a lot of room for automation. Automation হলে পরে কিন্তু দুর্বৃত্তায়ন কমবে, দুর্নীতি কমবে, ডিলেটরি ট্যাক্টিস কমবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিস্তারিত এখন বলবো না, বাট উই আর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিয়ে আমরা অনেক কাজ শুরু করেছি। এটা কোনো হাসির বিষয় নয়। এখন অনেকের প্রথমত হাসছিল, এখন এটা বাস্তব। আমরা ওনার সাথে আবার সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছি। এর ফাঁকে আমি একটা সুপারিশ পড়তে চাই। ফারজানা বাড়ি এখানে উনি আছেন কিনা এখনও জানি না, টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট শিক্ষা, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। উনি একটা সুপারিশ দিয়েছেন যে শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করতে আমাদের শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য কাউন্সেলিং সেবা আমাদের স্কুলগুলোতে নিশ্চিত করা যেতে পারে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা সেবা নিশ্চিত করতে অবকাঠামো উন্নয়ন সহ প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।
অনেক ধন্যবাদ আপনার সুপারিশের জন্য। আপা আমি একটা বলতে পারি? অভ্র, হ্যাঁ আমি একটা অ্যাড করতে পারি এটার মধ্যে? হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর একটা আসলে সিপিডি সুপারিশ ছিল আমরা বলতে পারিনি, হ্যাঁ। সেটা হলো যে গভর্নমেন্টের এই মুহূর্তে ডলারের একটা চাপ যাচ্ছে, ক্রাইসিস যাচ্ছে। তো ডলারের একটা বড় উৎস হচ্ছে এনজিওগুলো প্রতি বছর প্রায় $700 মিলিয়ন গ্র্যান্ট নিয়ে আসে। এটা কিন্তু ঋণ না, গ্র্যান্ট। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ব্যুরোক্রেটিক কারণে সাম্প্রতিককালে এনজিওর এই গ্র্যান্ট অ্যাপ্রুভাল প্রসেস স্লো হয়ে গেছে। আমরা মনে করি যে সরকারের যেহেতু ডলারের চাহিদার বিষয় রয়েছে, সুতরাং এই ব্যুরোক্রেটিক প্রসেসগুলো স্মুথেন করলে আমার মনে হয় যে ডলারের যে রিজার্ভ সেখানেও এটা একটা ভূমিকা রাখতে পারে, কারণ এনজিও প্রতি বছর প্রায় $700 মিলিয়ন নিয়ে আসে বাংলাদেশে, হুইচ ইজ ফুললি গ্র্যান্ট। আচ্ছা, আপনাদের আমি অনুরোধ করব কয়েক মিনিট একটু দেখার জন্য। আমরা ওনার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছি, ওনার অফিসের সাথে, ওনারা একটু চেষ্টা করছেন। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে না। অভ্র একটু আমাদের টেকনিক্যাল টিম। আপনার স্যার, আপনার ফোনটা আনমিউট করতে হবে। আপনি মনে হয় আইফোনে কানেক্টেড হয়েছেন। হ্যাঁ জি, আইফোনে। এখন কি ঠিক আছে? জি জি জি, এখন শোনা যাচ্ছে। ধন্যবাদ আপনাকে ফেরত আসার জন্য। আমি এখন তাড়াতাড়ি করে শেষ করব। তসলিমা এরা যারা বললেন শ্রমিকদের সম্বন্ধে আমি যে কথাটা বলছিলাম, আমার মনে এখন চিন্তার অবকাশ আছে। তো তাদের জন্য রেশনিং যদি করা যায়, দ্যাট উইল বি গ্রেট হেল্প। আই স্ট্রংলি সাপোর্ট ইট। সুহেল চৌধুরী সাহেব আমাদের এক্স সেক্রেটারি অপব্যয় সম্বন্ধে বলেছেন, ইয়েস গভর্নমেন্ট ইজ অ্যাওয়্যার অফ ইট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক কয়েকটি বক্তব্য আপনারা স্ট্রংলি দেখেছেন। বিভিন্ন সভা সমিতি, বিদেশ ভ্রমণ, অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ, এগুলোর উপর কথাবার্তা আসছে। এগুলোতে আপনাদের চাপ, আমাদের সকলের চাপ, সরকারের চাপ কন্টিনিউ করব আমরা আশা করি। আমি মনে করি যে এখানে অদ্ভুত এক ব্যাপার হচ্ছে, বাংলাদেশ শ্রমিক সংকট দেখা যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে, আবার শ্রমিক সংকট দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ শ্রমিক কাজ করছে না কৃষিতে, কারণ ওখানে অনেক আমাদের মেশিন ঢুকে গেছে। বুড়োরই একজন কথা বলছিল, আমি বুড়োর ছেলে, বুড়োর ওখানে বড় হয়েছি। দেয়ার ওয়াজ শর্টেজ, বাট এটা কিন্তু ক্ষতি হয় নাই, কারণ মেশিন দ্বারা আমরা রিপ্লেস করেছি এবং আমরা পুরো ফসল সুনামগঞ্জে, হাওড় এলাকায় এটলিস্ট, এবং বরেন্দ্র এলাকায় আমরা তুলতে পেরেছি। তবে ট্রানজিশন ইজ গোয়িং অন ফ্রম ফার্ম টু ইন্ডাস্ট্রি। এটা ক্লাসিক প্যাটার্ন। আপনারা ফামিদার, আপনারা এগুলো ভালো বুঝেন, পড়াশোনা করেন, এটা বলতে পারবেন। আই থিংক উই আর গোয়িং টু দ্যাট প্রসেস। আরেকটা যেটা আমি বলতে চাই, দু একটি কথা, শিশু অধিদপ্তর কথা বলা হচ্ছে, এগুলো আমরা উই টেক নোট অফ ইট ইত্যাদি। জনাব আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী স্টার্টেড উইথ হিজ ফ্রাস্ট্রেশন। উনি বললেন যে তিনি ফ্রাস্ট্রেটেড ফিল করছেন। হিজ এন্টায়ার ডিসকাশন ওয়াজ a reflection of his frustration. I'm very sorry কথাবার্তা বলতে হলো, এই জন্য এইগুলো বললাম। কারণ তিনি বললেন প্রথমেই তিনি তার একটা মন্তব্য, অনির্বাচিত সরকার, এগুলো ক্লিশে হয়ে গেছে এখন, চর্বিত চর্বণ বাংলায় আর কত শুনবো। ইটস এ ফাংশনাল গভর্নমেন্ট, functional parliament. They have 7 people in their parliament who take more than their due share in various discussions. এগুলা কত আর বলবো, সবাই জানে। শুনতে শুনতে কান জ্বালাপালা হয়ে যাচ্ছে। এটা নিয়ে আর বেশি বলতে চাই না। তবে এইভাবে কথা বলা আমি মনে করি আমাদের মূল যে ইস্যু, উইল হ্যাভ টু বি মোর রিয়ালিস্টিক অ্যান্ড উই হ্যাভ টু বি মোর রেসপেক্টফুল টুয়ার্ডস ইচ আদার। মনে হয় এটা আমার একটা দায়িত্ব, পরিসংখ্যান আমি দেখাশোনা করি সরকারে। এইটা নিয়ে স্ট্রং অ্যাটাকস কেম। আমার সক্ষমতা, আমার ট্রান্সপারেন্সি, আমার কারেক্টনেস, বিশুদ্ধ দায়িত্বের সময় তিনি কিন্তু ফিগার টিগার দিলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং মানে কাদের কাদের, এগুলো জবাব তারা দিবে। উই গো বাই আওয়ার ওন কাউন্টিং। উই আর এ ফাংশনিং ডিপার্টমেন্ট। আমাদের এখানে পরিসংখ্যানে আমার প্রফেশনালরা আছে
দে আর হ্যান্ডলিং অল আওয়ার ফিগার্স, যেগুলোর মাধ্যমে আমরা প্রবৃদ্ধি আর এমপ্লয়মেন্ট হিসাব করি, যেগুলো আমার জানার মতে বিশ্ব ব্যাংক IMF-ও নিয়ে যায় এবং হিসাব নিকাশ প্রকাশ করে ডিউলি তারা আমাদেরকে ক্রেডিটও দেয়। সুতরাং এখানে বোধ হয় যেভাবে বলা হয় যে পরিসংখ্যান আমাদের অসত্য বা কারেক্ট নয়, মানে ইটস লিটল আনকাইন্ড আমি বলবো মিনিমাম। এটাকে আমি তার কাছে আশা করবো তিনি একটু মেথোডোলজি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। ইটস হাইলি টেকনিক্যাল ম্যাটার। আপনি আই এম নট এ স্কলার অফ মেথডস অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, এটা আমরা দেখবো। তবে তিনি তার ধারণা মেথোডোলজিতে আমরা উই আর স্কোরিং ভেরি লো, আই ডোন্ট এগ্রি উইথ হিম। কারণ এটা যদি এটা হতো তাহলে আমাদের এত সব সংখ্যা আমরা বাইর করতে পারতাম না। ভয়ঙ্কর মন্তব্য করেছেন যারা মাহমুদ চৌধুরী, কারসাজি করেছে এই কর্তৃত্ববাদী সরকার নানা ধরনের বক্তব্য দিয়ে, নানা ধরনের পরিসংখ্যান দিয়ে। আই এম ভেরি সরি, ইজ এ ভেরি সিনিয়র পার্সন, মন্ত্রী ছিলেন অনেকদিন, একটি দলের উচ্চ পর্যায়ে আছেন। কারসাজি, কারসাজি ইজ এন অ্যাবস্ট্রাক্ট টার্ম। Can he not see electricity in every home of Bangladesh? Bastove? Can he not see the Podda Bridge? I'm sure you will pass over this in the next few days. Can he not see the metro rail over his head in Dhaka city? Can he not see the tunnel being built in his hometown in Chittagong, right within his eyesight? He's not blind. He's a very conscious and very sensitive person, highly educated. তিনি এগুলো দেখছেন, দেখার পরেও তিনি বলেন কারসাজি করেছি। কারসাজি করেছে পদ্মা সেতু বানানো যায় না, কারসাজি করে বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ দেওয়া যায় না, কারসাজি করে তার গড় আয়ু আমির হোসেন মাহমুদ চৌধুরীর গড় আয়ু আমরা 75 নিই নাই। এইগুলা বলা আমি মনে করি এগেইন ওই যে প্রথমে ফ্রাস্ট্রেশনের কথা বলছিলেন, দ্যাটস এ রিফ্লেকশন অফ হিজ ফ্রাস্ট্রেশন স্ট্যাটাস। কর্তৃত্ববাদী সরকার, উই হার্ড এ লট অ্যাবাউট ইট, বারবার শুনছি। কর্তৃত্ববাদী সরকার, জাফরুল্লাহ চৌধুরী সাহেব এখানে আছেন, সিনিয়র লিডার অফ আওয়ার কান্ট্রি, চিন্তা ভাবনা করেন কর্তৃত্ববাদী সরকার কি অকর্তৃত্ববাদী সরকার। These are discussions may continue for days on academic matter. এখানে অনেক একাডেমিক ব্যক্তিবর্গ আছেন। We are a real সরকার, we are an elected সরকার, we are ruling as per the mandate of the people. It is seen on the roads, on the railways, in the rivers, মাঠে ঘাটে ফসলে সর্বত্র আমাদের বাজেটে। আপনি বলে দিলেন কর্তৃত্ববাদী আমরা হয়ে গেলাম, we deny it, we turn it down. এটা ঠিক নয়। এগুলো যদি বলতে আপনারা বলতে থাকবেন ততদিন এই দেশে সুস্থ রাজনীতি আসবেন না। কর্তৃত্ববাদী সরকার নিশ্চয়ই $45 বিলিয়ন কারসাজি করে মিথ্যা ফিগার দিয়ে মানে নাই। আপনি কত ধরনের অদ্ভুত মন্তব্য করেছেন। আপনি বলেছেন যে আমরা কি এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের টাকাটা আমরা দেখাচ্ছি না। মানি নট স্পেন্ট, মানি নট গন আউট অফ মাই কফার ইজ মাই মানি। যতদিন বাইরে না যাবে ততদিন আমার অ্যাকাউন্টে দেখা যাবে। এটা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, উনি এটা ভালো করে জানেন। সুতরাং সেই টাকা আমি আমার অ্যাকাউন্টে দেখাচ্ছি, তিনি মনে করেন এই টাকাটা বাইরে চলে যায়। হ্যাঁ বাইরে যাবে, আকুতে যাবে, এক্সপোর্ট ফান্ডে যাবে, যখন যাবে তখন মাইনাস হবে, না যাওয়া পর্যন্ত ইট ইজ পার্ট অফ আওয়ার ব্যালেন্স। সুতরাং এইগুলোকে আমি আশা করি তিনি সেইভাবে এইটাকে মানে বিবেচনা করবেন। ট্রান্সপারেন্সির কথা বলেছেন, আমি শেষ করতে চাই একটি কথা বলে, সময় নিব না, শরীরও খারাপ। অনেকগুলো আসছে আমাদের পাচারের টাকা নিয়ে। পাচারের টাকা নিয়ে আমি যে ধরনের আক্রমণ বা আলোচনা আসছে থেকে কি হলো, কি আবার নষ্ট হচ্ছে নাকি, আবার চলে গেছে। পাচারের বিষয়টা না না কানেকশন আছে, কানেকশন আছে। হ্যাঁ জি জি মাননীয় মন্ত্রী, কানেকশন আছে, আমরা শুনতে পাচ্ছি, দেখতেও পাচ্ছি। পাচারের বিষয়টা বেশি বলতে চাই না, হ্যাঁ দেখতেও পাচ্ছি। গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং টু হ্যান্ডেল ইট। আমি এক জায়গায় বলেছিলাম ইট ওয়াজ ইন ডেসপারেশন। একটু ফোনটা একটু সেট করতে হবে, ছবিটা। চুরি করা টাকা চোর না ধরা পর্যন্ত আমি তো জানি না সে চোর না ডাকাত না সাধু। চোর যদি নিজে বলে এই টাকা আমি চুরি করেছি, তখন তাকে একটা উপায় দেওয়া হয়েছিল। দিস ইজ সাবজেক্ট টু অফকোর্স ক্রিটিসিজম, উই টেক দিস ক্রিটিসিজম। এটাকে বিবেচনা করা হবে, সরকার নিশ্চয়ই করবেন। আমি যেটা কথাটা বলতে চাই, শেষ করে যেটা শুনতে খারাপ লাগবে, বাট আই ওয়ান্ট টু ফিনিশ উইথ দিস স্টেটমেন্ট। There are many young people in this house. আমি অত ইয়াং নই। They hold lot of parties, দাওয়াত জিয়াফত আমরা দেশে বলি। There are some people who are known to be party spoilers. তারা পার্টি পছন্দ করে না। When people are enjoying, 18 কোটি মানুষ যখন পদ্মা সেতু নিয়ে লাফাচ্ছে,
উচ্ছ্বসিত, দেশ জুড়ে পার্টি চলছে, they are burning with anger, burning with cynical anger, burning with their own results of their own frustration and failures. So they spoil the party. They are the party spoilers. These kind of party spoilers will not be able to take a hold us back from our march towards development. আমরা strongly করছি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী is a very strong person, tested. She has faced many such things in the past. She will face it once again. আমি সেটা আবেদন করবো যারা মাহমুদ চৌধুরীর কাছে, সকলের কাছে। Yes, road to democracy, road to election, road to power is open. You have seen the game in Kumilla. You will see the games in other places. Please, I make an appeal. পথে আসুন, নির্বাচনে আসুন, ক্ষমতা নিন, সুন্দর করে দেশ শাসন করুন। এই হলো কথা। ধন্যবাদ। ভালো থাকুন। সিপিডি কে once again my gratitude and thanks for affording me this opportunity. Thank you. জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে, আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আপনি এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদের সাথে ছিলেন ডিসপাইট ইউর ইলনেস। আমরা আবারও আপনি দ্রুত আরোগ্য লাভ করুন এই কামনা করছি। আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমি আমার বিশেষ অতিথি যারা আছেন এবং বিশেষ ডিসকাশন যারা ছিলেন, বক্তা ছিলেন, সামনে যারা উপস্থিত ছিলেন আমাদের অতিথি এবং মিডিয়ার বন্ধুরা যারা ছিলেন এবং যারা আমাদের সাথে ফেসবুক লাইভেও ছিলেন, তাদের সকলকে প্রত্যেককে গত 4 ঘন্টা ধরে যারা ধৈর্য সহকারে শুনেছেন, আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ আমাদের সাথে থাকার জন্য। এবং যারা এখানে ফিজিক্যালি আছেন তারা এখানে বাইরে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়েছে, এখানে বসে আপনারা খেতে পারেন, যদি সময় স্বল্পতা থাকে তাহলে সাথে নিয়ে যেতে পারেন। ভবিষ্যতে সিপিডির প্রোগ্রামে আপনাদের সাহচর্য পাবো এবং আপনারা সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন এই শুভকামনা করে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি।